Ξέρω τα δικά σου Pick'ems. Αν κάνεις Ctrl F στο link που έχουμε και πατήσεις Nero, θα με βγάλει. Οπ, ξεκίνησε και στο YouTube. Τσάω, όποιος θέλει ρε φίλε, όποιος δεν μπορεί να βλέπει από Twitch και θέλει το YouTube, μπορεί να δει και στο YouTube, το stream είναι ανοιχτό. Οκ. Είναι και εκεί ανοιχτό για όποιον θέλει και τον βολεύει να βλέπει και ένα από το κινητό, από τη δουλειά, από, δεν ξέρω, από την τηλεόραση. Απλά λέω ότι έχουμε επιλογές. Okay, υπάρχουν επιλογές. «15 δεύτερα για την εκπομπή. Tom for the win με το gift sub. Στον Αμπελούργος Κλ. Αμπελούργια, αν είσαι εδώ, welcome to the jungle boy. Tom, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το gift sub, έτσι. Thank you, thank you. Τι γράφουνε ρε φίλε. Έχω να κάτσω να κάνω bans στο YouTube. Μην με κάνετε να κάνω bans στο YouTube χωρίς λόγο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the World's 2025. Hello everyone and welcome to the JDG Esports Τι τζίτζι λεφτή ρε. here in Beijing, China. Πέτρο, ευχαριστούμε για το follow boy. Welcome. Of Worlds 2025. We are back. The best moment of the year. Esports Christmas. La crème de la crème of what League of Legends. Δεν ξέρω αν παίζουν, το ξέρω ρε μαλάκα. Άσε με να μιλάω. Άσε με ρε Peggy. I mean, I'm so hyped. It's my first Worlds, and we have such an exciting matchup day one. An absolute banger, best of five. Two fantastic teams. We're being spoiled here. It's actually crazy. I mean, to be able to see a match like this, two extremely popular teams here today, it's a kind of like a fairy tale. Ωραία, μικρό για αρχή, πάντα στην αρχή είναι μικρό. Αποκλείεται να είχαν πάρει exclusive στάδιο γι' αυτό. Αποκλείεται. Do your Pick'ems! Do your Pick'ems! Yes, I actually had to do it like 2 minutes ago. I saw you do it. Αλλά στην αρχή είναι μικρό, τι ακούω πρωί-πρωί. Την αλήθεια! Τα ρόστερ είναι για τελικό, παιδιά, η IG δεν είναι για τελικό. Οκ, η IG δεν είναι πια η IG που ήταν, είναι η IG του τώρα. Βίντεο κλιπ! And the competition has never been more fierce. Here's a rapid-fire review of what you Rapid fire review, boys. 17 teams from around the globe will face off in 3 stages. On play-in day, the Planes, 4th seed from the top αυτό που βλέπουμε τώρα είναι performing Planes. nations of MSI will battle it out in a single elimination best-of-5 match. This year, teams will also need to contend with Fearless Draft, which means champions that have previously been picked by either team cannot be played again in that best-of-5 series. The winner of the play-in match will join the other 15 teams across 5 total rounds in the Swiss stage, where teams will always face opponents with the same win-loss record. Secure 3 wins and you advance to the knockout stage in Shanghai. Suffer 3 losses and you're eliminated from the tournament. Teams that secure 3 wins in the Swiss stage will then compete in the knockout stage in best-of-5 matches, going from quarters to semis. Λίγα best of 5, ρε φίλε, λίγα best of 5. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Check out the full format explainer on LOL Esports YouTube. Σκερόπουλε, δεν μπαίνει κανείς, ρε φίλε, είπαμε σήμερα ήταν έναν καλεσμένο στον Τωρα, αν δεν είναι εδώ, δεν θα είναι κανείς, σήμερα θα το κάνουμε solo, φύγαμε. Λουλ! Αλλά ναι, είναι ο τέταρτος της Κίνας και ο τέταρτος της Κορέας. Παίζουν μεταξύ τους ποιος θα περάσει, γιατί όλα τα regions έχουν 3 ομάδες. Αλλά η Κορέα και η Κίνα από το MSI έχουν 4 και οι τέταρτοι παλεύουν σήμερα. But when it comes to IG, last time we saw them was in 2019. Kajol was still a pro player back then. My region was still relevant. So Raz, talk us through who is IG again. Okay, both of those things are washed. Ρε φίλε, η Κίνα είναι λίγο cooked, δεν ξέρω. Λέμε για Ευρώπη, αλλά και η Κίνα έχει fucking πέσει. Εγώ θέλω και λίγο να κερδίσει η Κίνα σήμερα. Το έχω πει, θέλω και σήμερα να κερδίσει η Κίνα.
Τι φανέλες είναι αυτές, bro? What is this? Α, ναι, αυτός εδώ κάτω είναι ο owner της IG. Είναι ο γιος δισεκατομμυριούχου. Ή δισεκατομμυριούχος ο ίδιος. Hooked φανέλες. Αυτός είναι ο Desai. Αυτός είναι ο Desai. Τρομερό glow up. Τρομερό glow up. Ή δεν είναι αυτός? Ο Desai είναι, φίλε. Τρομερό glow up ο Desai. They started to really build up the Dragon Balls to find that legendary piece until they got to an incredible phase. It was the IG era. This was peak IG. The glory days. The glory days, yeah. And Peak IG, αυτό το roster ήταν τρομερό. Not so much if you're a European fan. A KT fan as well. But yeah, 2018, 2019, man. Ήταν να φύγει τώρα μία από αυτές. Θα φύγει μία από αυτές. The peak performance of all the players we Okay, had in this θα era. φύγει μία από αυτές. Because Jackie Love was available to play. He was of age. They were going through like 6 different AD carries until they were able to finally get him. Even though it was like RNG's Golden Road where they were winning, of course. Τώρα θα πάρει το Κουμαγιούσι. Κάτσε ρε μαλάκα, ακόμα ο Κουμαγιούσι δεν πέρασε στο... Α, τι λέω, ναι, τώρα. Για κάποιο λόγο μπερδεύτηκα. Πιστεύω ότι το μόνο edge που έχουν είναι ο Γκάλα στον Κουμαγιούσι. Αλλά στα υπόλοιπα roles, Owner versus Way, Toran the GOAT versus Desai. So you go into the 2020, they lose Jackie Love, he goes to Top Esports, you see the V5 logo there for rookie, he goes from team to team. Like, this was a team that then started to like upgrade the... What the fuck happened here? Two players for this organization. You even saw YSKM there, like a really like passionate, loving guy, but of course they were losing a lot of games. So when things Desai aren't working Toran. out, that's where you go. Νίρο, η TSW είναι καλή. Όχι, θα είναι τις χειρότερες ομάδες. Hello Βασίλη, καλημέρα. Θα είναι super hype, θα είναι super hype. Νιώθω το hype μέσα μου. Φέρτε το draft! You know, if you bring some Έχουν live state, ναι, ναι, ναι. doesn't mean that a few years Live later, in a state, είναι τα especially with πάντα. these players who've been playing for years, you're gonna found this level of success again. So what has IG been about this year and this? Αλλά είμαστε chill, βλέπετε, είμαστε σχετικά chill σήμερα. Αν και αυτό το game, αν λέγανε έχουμε αρένα με 10.000 άτομα, θα κάνει sold out. Οκ, το ξέρουμε και το ξέρουνε. Αλλά αυτή είναι η αρένα που θα παιχτούν τα planes, η πρώτη φάση του τουρνουά, άρα εδώ θα γίνει και το Swiss. Κάθε μέρα έχει games. Σχεδόν κάθε μέρα το πρόγραμμα θα ανεβαίνει στα socials. Άρα αυτό το game το θυμάστε. Δείτε τι έκανε ο παιχταράς για να κερδίσει. Τσαμπίκο θέλει το follow man. Ο Γκάλα σε αυτό το series πραγματικά ήταν το α και το ω. T1 το σκόρνε πάλι φέτος. Θα τολμούσα να πω πως όχι. Λάτι thanks to follow. Ο Μπόλς είναι διαθέσιμο σήμερα, δεν έχω ιδέα. Καλό θα ξαναέχει. Ναι, είμαστε από σήμερα μέχρι 19 του μήνα σερί. Μετά 2 μέρες break, μετά πάλι σερί. Παρεξεχνάω ότι υπάρχει αυτό το stream. This is how we expected to see T1 making it to Worlds. They are the 4th seed from the LCK right now, Ox, but they do feel like the 3rd seed. Yeah, especially we saw MSI, where they had a really strong performance, you know, went to 5 games in the final against Gen G. Αυτό το μάτς έχει, πρέπει να τελειώσουμε εδώ για να μάθουμε. T1 boys! Λοιπόν, ο Faker γιατί φέρετε λίγο... Δείτε τον, λίγο πιο ομάδα από τη συνήθως. Αυτός είναι ο GOAT σας.
Αυτός είναι ο GOAT όλων πρακτικά. Είναι ο GOAT όλων. Wait, το timer ανέβηκε. 16 λεπτά! Γιατί πήγε 16, ρε? For this team all year long. He just seems like Mr. Reliable. This is somebody Para that I armarme views. know is going to perform throughout the tournament if they can get through the series. Para armarme views, chat. That's a big if, but like he is somebody that has done so well. Now, another player that I'm looking towards is Doran, because at least when it comes to World Championships, like sure, he's always going to leave a sour taste, but this year has been incredible. Φεύγουν και οι fans, λένε τι κάνουμε εδώ. I feel like he has had Όχι, a όχι really φίλε, great εδώ θα run, κάτσετε. and so to be able to come to this Εδώ event είναι το with T1, content. the level of performance that he's been able to put out, like Αν I νικητής think του this would T1 be IG a πάει great τελικό, showing for him. παρακαλώ τα delusions να δηλώνονται ότι είναι delusions. Να μην βγαίνουν έτσι. Μην βγαίνουν έτσι. Λοιπόν, ποιο να κάνω mod για σήμερα για να απαντάει τις ερωτήσεις? Ποιο mod να βάλω έξτρα για σήμερα για να απαντάει ερωτήσεις? Δεν ξέρω. Πρέπει να βάλω κάποιον. Εγώ τον άλλος με λέει κάνουμε μόνο να δείξω το stream, καταλαβαίνετε πως έχουμε λίγο θέμα. Άρε κέρια. Παιδιά, ότι αυτό το παιδί είναι το καλύτερο support που έχουμε δει ποτέ. Είναι τρελό. Και έχει ακόμα αυτό το παλικάρι 5-6 χρόνια μπροστά του. Είναι απίστευτο. Τι γράφει ο άλλος? Being able to go to the finals, and even one of those times where they didn't end up winning, it was in this city, in Beijing, in the Bird's Nest. So I feel like that for Faker. Εγώ έχω να πω πως σε αυτό το stream κάτι πάει λάθος. Βλέπω streams τα οποία έχουν 30 άτομα και λέει ο streamer «Hey chat, ψάχνω mod, θέλει κανείς?» και πετάγονται όλοι «Αδερφέ μου, θα σε πληρώσω, κάνε με mod, θα σε πληρώσω εγώ». Άλλα streams «Σε παρακαλώ streamer, εγώ θα κάνω δουλειά, θα πέσω στα γόνατα, θα καθαρίζω και όλο το σπίτι». Και εδώ έχεις την ευκαιρία να γράψεις ιστορία, να γίνεις mod σε παγκόσμιο. Σε ποιο όλες τις γενιές και είναι την πρώτη φάση, δεν θυμάμαι. Ρε σου έχω πει και με γράφεις, τελείωσε. Ο Jim Cal για σήμερα, Jim Cal. Είναι η στιγμή σου να αποδείξεις ότι αξίζεις, οκ. Έφυγες. Είναι η στιγμή σου να δείξεις ότι αξίζεις. Βάλες Κερόπουλο, ναι ρε, μόλις βάλεις Κερόπουλο θα πες στο stream την ίδια μέρα. Να θέλω ναι, παγκόσμιο, για κάποιο λόγο φάγαμε delay. Απαντήσει το δέχομαι. And then you get slapped in the face. Especially if he's going up against LPL teams. I mean, I know we're going to talk about that later. It's just like it just doesn't happen. So there's always that. Να σας πω κάτι περίεργο. Δεν έχουν βγάλει ακόμα merch για το παγκόσμιο. Ή βγήκε. Καμιά για Pick'em, θαυμαστικό Pick'em. Και θα με βρεις εκεί για να κάνεις copy-paste. Όχι, βγάλανε. Βγήκε σήμερα το merch. Just the most. Just the most. You know, in all of these. Chat, βγήκε σήμερα το merch του παγκοσμίου. World's jersey, ωραίο. T-shirt, μέτριο. Hoodie. Α, είναι zipper hoodie. Ω, ζακετούλα. That's the kind of moment where things can go wrong, especially because they don't have the crowd with them this time. It's an LPL crowd. That's true. I'm actually looking around. There's a lot of T1 jerseys, but from the fans that I've seen outside, T1 official υπάρχει, ναι. I feel like IG fans never forgot what happened in 2018. They're holding on to that hope. Exactly. They're holding on to it. Also, whenever you hear about scrim rumors, you're like, okay, what does that actually mean? Like the IG scrim rumors about them like beating Gen G, HL. Κοίτα, λογικά τώρα κάποιος θα ανέβει και θα είπε έχω θέμα με το keyboard. Καλημέρα Τζινίρο, καλημέρα και σε εσένα Νίρο.
I mean, Έχεις I χαζέψει. think it's heavily Έχεις T1 τρελαθεί. favored. You Okay, know, yeah, I think you're asking the LCK guys, Yeah, I right? mean, So. Άμα πάρουν ενόκ και αυτοί θα πάρουν ενόκ με τον build You're μου. like a former LPL guy, maybe you like Βάζ this Wolfie, jacket, thanks to the maybe you follow. like Και ο the Ραφαήλ vibe, που έκανε doesn't πριν, it thanks look to the follow. It's a great Wait, jacket. you bought It's a a cool token? jacket. IG This is like jacket, from boys. 2018. IG This is what they jacket, want. look. Doesn't it look nice? It's like an archaic He's one. trying to bribe me. Yeah, Damn. lore. Yeah, I'm gonna take that. There Καλημέρα, we Wolfie. go. There we go. Για πάρτσο μπήκα από δουλειά. Πάμε λίγο Ελλάδα. Σήμερα, αν πάει Game 5, πρέπει να σπάσουν μερικά record viewership, okay? Πρέπει να σπάσουμε μερικά record viewership. Έγινε. Thank you so much, Law, for delivering us Τι was the this? camera, and now we can take you through what we know about these players. Hello from, ο Χαμένος χαιρετάει. Ο Χαμένος φάει σπίτι, εκτός αν είσαι IG είσαι ήδη σπίτι, οπότε δεν πας πουθενά, αλλά ναι. In 6 years, but the legacy between especially Rookie and Faker goes back like what, 12? Yeah, and also it's the Unk cast. Λοιπόν, chat, Not the grandpa predictions cast. But yeah, στο we chat. were talking Φύγαμε. about how long Predictions για το careers series. Rookie and Εγώ Faker λέω had and how 3-1 long people T1. would want to see Αν them δεν πάει match up. 3-0, που πιστεύω And ότι 3-0 how θα few πάει, chances αλλά λέω people 3-1 actually T1. had to see them, but we have cast the few that they actually Είναι had. 5 You game get them series, at ναι. Rift Rivals playing against each other. I was casting them at 2019 at MSI. 3-1 T1, 3-0 T1, 3-0 T1, 3-0 AG! The first 3-0 matchup was AG the κι άλλος! fastest Α, καλά, αυτοί professional που λένε game 3-0 AG, φίλε, of all what time. the Seeing hell? a 1 defeat, where Rookie and IG actually γίνεται? defeated, T1, going And the way very back in cool history. thing is in 3-2 MSI, T1, 3-2 T1, they came back 3-1, and they won, 2-3. right? SKT were actually able 3-2 to IG. take down IG, so it was 1-1. But immediately afterwards, T1 θα IG χάσει actually σήμερα. managed to Δεν find ξέρω, their δεν ξέρω τι form λέτε, in δεν ξέρω τι Rift λέτε. Rivals. That match is Αυτό που actually κάνετε μου super ακούγεται awesome. παράνοια. I went back and watched it. It had been a very, very long Πολ, time. στα votes θα φανεί. There was some nostalgia Στα that I had to predictions. sift through, of course, as the grandpa cast. So Ωραία, we όχι, θα κάνω did ένα have to poll sift through για a να few δω ρε φίλε episodes, όντως τι but, like, πιστεύετε. Λοιπόν, just that game was ποιος so good, and IG looked amazing in it. The κάνω? rose-tinted glasses need Ποιος to come off. κερδάει Okay? σήμερα? We need to come in T1 with fresh IG. eyes, as fresh as they can be, so that we can give this the Λοιπόν, justice chat, that it ψηφίστε στο deserves, poll right? στο I Twitch. mean, Είναι από πάνω. IG have their T1 work cut out for them 3. then. If we're looking Τρία at πόσο, γεια current σου, form 3 for τι. them, you 3-0. know, T1 definitely gonna be a very difficult opponent for them. Yeah, and I think Θέλω να δω λίγο πώς we're είμαστε gonna go into it, διχωρισμένοι, but πώς είμαστε my διχωρισμένοι. favorite thing about it is that IG are catching SKT. What? SKT, see? I'm You're living in slinking the back. past. Είσαι 80 I'm την living in the IG, past. ρε μαλάκα. They're going to catch T1 at the start of the tournament, which is where T1 Before they ramp up. generally don't have it all together just yet. Whether that's going to be enough is going to be a completely different. Κοίτα, βλέπετε ότι η story. αναλογία, Now η it's time to go αναλογία back to the much είναι younger, more striking περίεργη. people who are ready to take you through the rest of the matchup. So nice that they let them at the retirement home Yeah. for that one, you know. I heard a back crack in the mic there, so I don't know if how you guys are doing. They need a cane, I think. I'm just glad they didn't have, Φάγαμε like, λίγο the delay, professional παιδιά, αλλά μην camera for ανησυχείτε. that. Yeah, that would have been bad. Μην ανησυχείτε, το delay είναι για καλό σκοπό. Οκ, σημαίνει πως το τελικό αποτέλεσμα θα είναι turbo. IG win, T1 3-0, IG 0. Κοίτα, πάντως υπάρχουν IG believers. Οκ, βλέπετε ότι ρε φίλε, ο κόσμος έχει το δικαίωμα να έχει την άποψή του. Πραγματικά. Δεν πιέζουμε κανέναν. Δευτέρη προτιμάω το fearless 100% κάθε φορά. Very similar to what I'm expecting this series to be. It was just constantly. Δεν θα κάνουμε στην πορεία, θα βάλουμε λογικά στην πορεία, ναι. Τώρα πότε δεν ξέρω, αλλά είπαμε θα κανονίσουμε κάποιες μέρες. Απλά σίγουρα όχι κάθε μέρα. EDG fans will tell you that from experience. I think as well with how the meta has been this year, with how many objectives we have. Η κλήρωση για τα games πότε είναι? Παιδιά, η κλήρωση θα γίνει μόλις τελειώσουν από εδώ. Okay. Δεν ξέρω, μπορεί να γίνει και σήμερα. Μπορεί να γίνει και σήμερα στο stream. Αλλά θα γίνει σήμερα μετά το παιχνίδι μετά από λίγο. Πούς δεν διόγκολ. Θα δείξω το παγκόσμιο κάθε game. Παιδιά, κάθε game, κάθε στιγμή του παγκοσμίου θα είναι live εδώ στο stream. The thing about day ones and what I love about play-ins, even though this is a very different play-ins, is always going to be like, Hello, what Sasuke. is the take on the meta, especially for the Δεν LCK teams who are χαιρέτησα. waiting on 3 patches kind of thing. Είναι λίγο χαμός σήμερα, παιδιά. Το stream, δηλαδή αυτό το stream σπάνια το βλέπεις να πάει έτσι. Αλλά αργά θα είναι σωστά. Όχι, για τέτοιες ώρες θα είναι. Lane swaps will always exist until they find a way to wall it out through terrain. I wonder what is going to be a way, especially for IG, Είναι to get τέτοιες to the ώρες. early game in this way. So I think they're the ones that should abuse it. I mean, that's my question here. We usually say that heading towards Worlds
is usually T1's meta. Yeah. Do we feel this way here again? T1 Meta. Δεν μπορώ να πω ότι είναι τόσο T1 Meta φέτος. Η Riot παίζει να θέλει T1 να χάσουνε. Κοίτα τα χέρια του Faker πως πάει. Ο Faker έχει θέμα στα χέρια. Έχει ένα θεματάκι. Όταν που καθόμουν στο μαγαζί από το stream και ήρθε ένας πελάτης και μου λέει τι βλέπεις, και λέω Νίρο και μου λέει έκατσε για 2 ώρες και έβλεπε μαζί μου stream. Ήρθε πελάτης στο μαγαζί του, είπες ότι βλέπεις Νίρο και καθίσατε μαζί να δείτε Νίρο και έτσι γνώρισες τη γυναίκα σου. Τρελό! Ναι, παιδιά, ο Faker πέρσι ήταν 6 μήνες εκτός γιατί έχει θέμα wrist στα ελληνικά, στον καρπό. Έχει θέμα στον καρπό. Yeah, a leasing here and there. Exactly. It's the opposite this time around, so I wonder if that's the case. And I will say about this matchup, during playoffs, the one thing that was tearing at me for a rookie was that he was getting solo killed. Θέλω να χάσουν τη One γιατί δεν βγάζει skin of Faker. Γιατί δεν βάζει skin of Faker. I don't expect that to happen versus Faker. Ναι, στο σημερινό μπες στο 5 που κερδίσει, περνάει. I think at least in this case we're fine because if they can get to the mid to late game. Θέλουμε την D1, θέλουμε την D1. Θέλουμε την they D1 are quite να κερδίσει. smart to be Όχι, able είμαι ο to μεγαλύτερος hold on to T1 it fan and σήμερα, defend Glazer. around Gala. But they just cannot find themselves in a deficit at 15 minutes because that's usually a really bad tone for them because they'll keep taking fights. Όχι, δεν θυμάμαι να έχει θέμα στον καρπό, αλλά What πάλι feels εντάξει. crazy to me is that Faker, we've talked about him, he's been playing for a decade. Same thing goes for Rookie in his respective region. We haven't seen Λέω this λίγες ότι T1 το έχουν 3-0 στο matchup σημερινό. at all. Το λέω At ακόμα. all. And all eyes Το are λέω on ακόμα. mid lane for this matchup today, where two icons of the sports face off. Let's check it out. Τι έχει εδώ? Βίντεο κλιπ! In today's featured matchup presented by Mercedes-Benz, Faker and Rookie, two of the greatest mid laners of all time, face off in a best of 5 for the very Τον first καπάρει ο time. Faker, είναι ο Rookie θα τσοκάρει. With outstanding careers spanning 13 years and over 2,600 combined professional games, they've met just 4 times, with Rookie holding the advantage 3-1. Μόνο 4 φορές έχουν βρεθεί. But there's Μόνο. more than just bragging rights on the line. The winner of this best of 5 advances to the Swiss stage, while the loser goes home. Faker and T1, the defending world champions, enter as the 4th seed after an inconsistent year in the LCK. It's a position they know all too well, but an elimination best of 5 Comfort zone αυτό για right T1 out που of έχουν the χάσει gate. στην αρχή. Even with all their experience, they've never faced a test quite like this before. But if the last few years have taught us anything, it's that you can never count out T1 at Worlds. After all, Ισχύει αυτό ρε μαλάκα, αυτή η ομάδα με κάποιο τρόπο στα Worlds πάντα ξυπνάει, αλλά δεν έχουν τον Zeus. after 6 Holy long moly. years, Rookie and Invictus Gaming have finally returned to Worlds. The LPL's first world champions have struggled since 2019, with rebuild after rebuild failing to yield results. So Η in IG για μια ομάδα με 2025, τόσα they λεφτά, decided to play the hits, δεν ξέρω. bringing Rookie and the Shy back to the roster along with recognizable faces in Mako, hello, Renzi. Gala, and Wei. It was a slow start, but IG got hot at the right time and now find themselves on the doorstep of the main event. It's not going to be easy, but perhaps the LPL needs. Είναι κρίμα για τους IG. Ναι, παιδιά, ακούστε με λίγο. Κανονικά αυτό το game θα πρέπει να είναι IG vs KT. Το ξέρουμε όλοι ότι έπρεπε να είναι IG vs KT και θα ήταν λίγο πιο εύκολο για την IG να περάσει, αν ήθελε να περάσει. Αλλά δυστυχώς οι Gen Z είναι μεγάλοι scammers και χάσαν από τους KT. Οκ, με κάποιο τρόπο και KT πέρασαν. Νομίζω ο Faker έχει λίγο παραπάνω τίτλους. Οκ, λίγο παραπάνω τίτλους. Hello Scarlet, hello Spectra, πού είσαι Avatarius. Καλημέρα. Αυτό που έκαναν οι Gen Z ήταν μεγάλο scam για τον παγκόσμιο, ξέρετε, μεγάλο scam. Αλλά μας έδωσε αυτό το game. I feel like so many fans were asking, wanting to see this matchup, and it feels like they just missed each other, especially since the Worlds that Rookie won was one that Faker didn't attend, and it just feels so fortunate that now we're finally getting that matchup. You know, so many matches from both these players, but just separate, not having this best of Λοιπόν, five. chat, επειδή περνάμε σε draft σε πάρα πολύ λίγο, σας λέω από τώρα, οκ, από τώρα. Έχουμε giveaway, μπορείτε να πάρετε συμμετοχή με τους πόντους σας, οκ, για ένα mouse μέχρι τις 19 του μήνα. Μέσα στο game οι συμμετοχές θα κλείνουνε και θα ανοίγουν πάλι όταν είμαστε στο queue, όταν περιμένουμε να μπούμε game. Οπότε, πάρτε από τώρα, οκ, εφοπλιστείτε,
Και μετά σε κάθε break, κάθε φορά που παίρνουμε break, μία συμμετοχή τη μέρα βέβαια, μία συμμετοχή τη μέρα. Αλλά αν δεν έχετε πόντους, θα πάρετε μετά το game. Και εννοείται πως θα έχει predictions. Και αυτό είναι το πρώτο από τα 5 giveaway που θα γίνουν σίγουρα, μπορεί να γίνουν και παραπάνω. Και μπορεί να γίνουν και παραπάνω. Holy smokes! If you're on T1 side, you like Κοντά είσαι, those Μπατζίτη, odds, but κοντά I είσαι. want to check what the fans have Nameless, thank you for the follow, boy. GG on X because they're calling the matchup. Of course, 82.4% of the vote Πρέπει να βάλω ψήφισμα, θα κάνουμε vote τώρα. Shocking. 82,4, 17,6. A slight gap. I mean, T1 has the trophy, IG has Bro, είμαι super hyped! Είμαι super hyped, let's go! The birthday Πάμε λίγο Κίνα, στην Κίνα γίνεται. Happy birthday, Κέρια. Έχει γενέθλια ο Κέρια. Is that supposed to be Keria? Yes, it is. Do this, not put this on me. It's Look what his he's trying to do to artistic me. ability, actually. So you could thank him for that one. Happy birthday, Keria. Έχει γενέθλια ο Κέρια, παιδιά, έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά στον Κέρια. Να ζήσεις, παιχταρά μου. It all comes down to this. The best moment of the year. The playing game that could be a quarterfinals once again. Everything has to come together now. It is Είστε έτοιμοι! This is IG at Worlds 2025 and it starts right now. It begins! Διαφημίσεις τρώμε, παιδιά, διαφημίσεις θα προσπαθήσω να παίζουν συνέχεια πριν μπούμε game για να μην έχουμε διαφημίσεις μέσα στο game. Γιατί αυτό μερικές φορές κακάρει το experience. Στο παγκόσμιο το κάνω όσο μπορώ. Αλλά αναγκαστικά μία φορά την ώρα περίπου πρέπει να παίζουν διαφημίσεις. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς αυτό. Βίντεο κλιπ! Κώστα, αντί 14 thanks για το Subway. Welcome, welcome. Να τελειώσει το βίντεο. Σάσου και θα έχει νεμπόλικα. Sean. Let's go! Κώστα, αντί 14 πάλι, thank you boy, welcome για τον πρώτο σου μήνα, ελπίζουμε να περνάς καλά. Hey, όσοι κάνετε sub, βάλτε το World's Badge δίπλα από το όνομά σας, ok? Βάλτε το World's Badge, υπάρχει World's Badge. IG! Δεν έχουμε κάνει intro παικτών. T1, the reigning world champions, the back-to-back defending champions here versus IG in the opener, Atlas? It's absolutely ridiculous. Introducing IG first, as you can see, and it's just a perfect culmination of so many of these legacy names from the LPL, but T1! And I heard this whole place erupt as T1 Honor, γιατί φοράς τη ζακέτα ρε μαλακά, γιατί δεν είναι πάνω από τους ώμους. Είναι. Πρέπει να είναι μαλακής λέω. Όχι, τη φοράει. Ο Honor φοράει τη ζακέτα, κάτι πάει λάθος. I can't believe that this is the matchup we get the very first time. I mean, you mentioned the cheers. These are two of the most popular teams. I mean, T1's the most popular team in the world. Η T1 έχει κόσμο, δηλαδή έχει πάρα πολλούς fans, έχει από παντού fans. Παίζει στην Κίνα να έχει παραπάνω fans. Όχι, εντάξει. Παίζει. Hello, Στέργιο, παιδιά, καλημέρα σε όλους όσους έχουν μπει στο stream. Ελπίζω να είστε έτοιμοι, ok? Ελπίζω να είστε πανέτοιμοι. Ο Κέρια κάνει 3-4 kills στο πρώτο χάρτη. Γιατί ρωτάς, φίλε μου? Νομίζω πως όχι. Also amazing about it, right, is that there's so much after this for both of these teams, right? Like Rookie meeting his old team, KT, potentially at some point in the Swiss stage, maybe the knockouts. Like there are so many storylines that can culminate. Faker win, fighting. But it's going to be all over for one of these squads. We're not going to have Εδώ κάτι έλεγε στα T1 κινέζικα. defending their world championship if they don't manage
to win By this the way, best of όλη η five right Κίνα here today. έχουν σχεδόν ίδιες ζακέτες γιατί έχουν χορηγία όλο το LPL από μια εταιρεία με ρούχα. Οπότε όλες οι ομάδες θα έχουν σχεδόν τα ίδια ρούχα. IG definitely have their work cut out for them, of course. They really did stumble in playoffs, but we've had some patch changes, and people have brought up, you know, T1 usually being slow tournament starters. So they're trying to use that as a possible way in for IG as well. You know, like you said, we're in uncharted territory here, starting out. Οι Κινέζοι είναι T1. Άρα υπάρχουν οι T1 είναι παντού. Το fan base είναι παντού σε όλο τον κόσμο. Not a lot of time to get accustomed to what are your picks going to be. How is your fearless draft really going to fully flesh itself out? And if you are an IG fan, then you're hoping that Βέβαια, το νιώθω μέσα μου. Το νιώθω μέσα μου. The scrim rumors have been flooding in. And if you get enough investing in it, then the value can go up. You know, Kobe, we've just got all come together. Μεγάλος Δεσάι. Bucks bubble. Way. Exactly. And it, you know, Rookie. it might be on the verge of bursting. It's not. Καλά. Αυτός ο Γκάλα πρέπει να κουβαλήσει και Μέικο. Αυτός ο Γκάλα πρέπει να κάνει σήμερα κάτι τρελό. Οκ. Πρέπει να κάνει κάτι τρελό σήμερα ο Γκάλα για να πάρουν game. Όχι τη σειρά, game. Φύγαμε draft, boys! Πρώτο draft της ημέρας. Στο blue side είναι η IG. Τέταρτος versus τέταρτο. Οκ, Bard, Azir, Jarvan. Άρα ο Azir θα είναι ακόμα πέρμα ban. Είναι από την άλλη Yunara, Kai'Sa. Τα δύο bans για την ομάδα των T1. Μπανάρουν από τώρα τον Γκάλα. Οκ, τον παίκτη που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η αλήθεια είναι πως εγώ είχα βάλει most banned Ambessa και βλέπω ότι η Ambessa περνάει το draft. Αλλά ο Rihanna Azir είναι πέρμα ban. Το meta συνεχίζεται. Rise first pick για τον Rookie. Οκ, δύο mids εκτός. Θέλω να δω ο Faker τι απάντηση έχει πάνω στο Rise. Υπάρχουν πάρα πολλά picks. Το Ταλίγια παίζεται ακόμα. Άρη το Faker δεν το βάζει ποτέ εκτός. Υπάρχει Cassiopeia αν θέλει το counter pick. Ερώτηση αν θες να πάρεις Wukong εδώ πέρα, αν θες να βιαστείς, αν θες να πάρεις την Ambessa για τον Doran από νωρίς, ή την κρατάς την Ambessa για το 3. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό pick, να τα Λίγια. Και Γκάλιο θα μπορούσε, αλλά τον Γκάλιο μπορεί να το κρατάνε για μετά. Αλλά και τον Γκάλιο θα κάνει μια χαρά. Xin Zhao Wukong, παιδιά. Xin Zhao Wukong είναι οι junglers που έχουμε στο μυαλό μας. Αν ξεφύγουν από αυτό θα είναι σίγουρα μια έκπληξη. Trundle. Από τώρα. Trundle για τον owner στο 2. Φας. Γιατί τόσο νωρίς? It can be dangerous. It makes you start to wonder about, are they trying to dissuade IG from playing tanks? Dissuade them from like playing Xin or something, but there's so many other good AD jungles up. Βλέπετε όμως ότι οι ομάδες του παγκοσμίου παίζουν ακόμα πίξο που οι ομάδες του EMEA έχουν ξεχάσει. Στο EMEA Masters δεν παίζουν Azir, δεν παίζουν Corki. What the fuck is happening? Corki Nico. Instalock, δεν παίρνουν καν jungler. Οκ, δεν παίρνουν καν jungler. I might need to go and check my crystal ball. I'm pretty sure I've got Nico pretty high up when it comes to win rate on that one. Άντε και η Ambessa, οκ. Είπαμε, η Ambessa στο 3 είναι πολύ καλό pick εδώ, αλλά έχουμε mismatch. Από τη μία έχουν πάρει bot, από την άλλη έχουν πάρει jungle top lane. Τώρα επειδή πήρε Ambessa, αυτό μπανάρεις counter matchups, αλλά από την άλλη μπορούν να πιέσουν τον Guma. Είπαμε ότι ο Guma όταν έκανα το tier list έχει ένα από τα πιο αδύναμα champion pools. Να δούμε πώς θα πάει. General, κάνε ένα refresh και θα στο βγάλει. He has looked incredible. As soon as he fit himself in to the T1 ecosystem, he has just flourished and he has a great opportunity. Όχι σε μπανάρουν καμιά Sivir, μπανάρουν Caitlyn για αρχή. Όχι, μπανάρουν Caitlyn βλέπετε τώρα έχουν φύγει 3 ADs. Ακόμα είναι νωρίς βέβαια, είμαστε πάρα πολύ νωρίς για να πούμε ότι θα έχουν θέμα με τα picks. Υπάρχει το Zaya, αν χρειαστεί και να πάει στην safe επιλογή ο Guma. Αλλά βλέπετε ότι του μπανάρουν το range, γιατί το range είναι καλή απάντηση για να παίξει γύρω από το κορκινίκο. General, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους 2 μήνες, boys. Thank you και welcome στο stream για δεύτερο μήνα. Πάμε λίγο.
will feel okay otherwise. Big δεν να το πάνε. Εννοείται πως είναι fearless. Ναι. Και μπανάρουν και Vi. Θέλω να δω που είναι το priority του Pantheon. Οκ, που είναι το Pantheon. Γιατί το Pantheon εμείς ξέρουμε ότι δεν παίζεται τόσο τελευταία, αλλά οι ομάδες εδώ μπορούν να έχουν κάποιες ιδέες. Και ενώ λέγαμε ότι στο bot μπανάρουν range versus του Guma, το Ziggs είναι μία επιλογή, αλλά όπως είπαμε το Sivir μένει open. Και εγώ πίστευα ότι θέλει να πάει Sivir, αλλά πιστεύω ότι ο Ziggs είναι καλύτερη επιλογή εδώ, ότι μπορούν να πιέσουν τη Sivir. Έχουν ωραίο combi IG πάντως μέχρι το Γιαννούλα. Γιαννούλα για τον Way. Chinese Kiana. Okay, this is a Kiana, and it's not an LCK Kiana. She doesn't know how to win in our league, but she's really good at it in the LPL. And look at the wombo combo with a Nico here. Kiana combinations with Nico engages. That is Okay, στην Κορέα η Kiana δεν πάει καλά, αλλά στην Κίνα... Το Wukong είναι μέσα. Wukong δεν πήρε κανείς ούτε Zinzao. Ξέρουν κάτι που δεν ξέρω. General, όχι, είναι σε δικό του σερβερ. Υπάρχει σερβερ μέσα στο γήπεδο. Reki versus Ambessa είναι καλό. Η Rek'Sai πιέζει κιόλας στην αρχή. Sivir Alistar. Sivir μπορεί να έχουμε swap. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε swap. Δεν ξέρω, το Sivir Alistar στην αρχή νιώθω πως θα υποφέρει ειδικά με τον Alistar. Να μην μπορεί να κάνει κάτι. Παιδιά, predictions για πρώτο game! Ποιος κερδάει game 1? IG, T1. Είστε έτοιμοι? Φύγαμε. Ρίξτε τους πόντους σας, πείτε μου ποιος πιστεύετε ότι κερδίζει το Game 1 από αυτό το Best of 5 και ποια ομάδα θα κάνει το πρώτο break. Οκ, βάλτε 10 πόντους, 20-30, μπορείτε να βάλετε όσους θέλετε. Βάλτε 2.000, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά πείτε μου ποιος πιστεύετε ότι έχει το πλεονέκτημα. Ανοίξει YouTube, ναι, το YouTube είναι ανοιχτό. Μπορείτε να δείτε και από εκεί. You know, we could tick off one of those. Did you say 3+ for that? I didn't. I made that mistake in the past. But that's not going to happen. Πώς πάει, πρέπει να είναι δυνατό prediction αυτό. Πάρε μαλάκα, 71 άτομα T1 στο πρώτο prediction του παγκοσμίου. Έχουν μπει ήδη 110 άτομα. Jesus. Λοιπόν, όπως είπα, κλείνω το giveaway και ανοίγω το giveaway μόλις τελειώσει το παιχνίδι, okay? Για να πάρετε πάλι μέρος μόλις τελειώσει το παιχνίδι. Έχουμε αυτό το τέτοιο. Αυτό που είχαμε και στο MSI. Δεν θυμάμαι που με βάζω εδώ. Περιμένετε λίγο. Έχουν ξεχάσει να βάλουν τους χορηγούς εδώ κάτω. Φύγαμε! Hello, κόλληβα. Λοιπόν, τώρα focus στο game, okay? Τώρα full focus στο game. Κάτσε ρε, είναι άδειο παντού. Τώρα το θυμήθηκα πως είναι αυτό το γραφικό. Τώρα θυμήθηκα πως είναι αυτό το UI. Εδώ είμαστε, perfect. Παιδιά, πρώτο game παγκοσμίου. Καλά νομίζουμε, καλά είμαι. Αν χρειαστεί κάτι άλλο θα το αλλάξουμε μετά. Ξεκινάμε πρώτο game. Ο Faker ήδη wardάρει. Θέλει να πάρει το clear της Kiana για να καταλάβει πού είναι περίπου, ώστε και ο Trundle να μπορεί να κάνει react. Στην αρχή είναι ένα μάτσα που παίζεται, ένα μάτσα που μπορεί να φαϊτάριστεί. Ενώ ο Guma, βλέπετε, είπαμε ότι στην αρχή θα έχουν θέμα με τα trades. Αλλά το trade που πέρασαν δεν ήταν καθόλου κακό. Ο Alistar level 1 μου παίζει μπουνιές με την Nico. Μπράβο.
so it is a little bit difficult. But T1 getting control of this wave for now, and none of these weird swaps. Δεν πάτησε heal. Το heal έχει μικρό cooldown και το χρησιμοποιείς από νωρίς. Παίρνεις και το movement speed, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζεις πως ξέρεις αν παίξεις και συγκεκριμένα κάπως στα επόμενα waves. Δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα ώστε να έρθει το cooldown πίσω. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα beats, boy. Thank you. Τι κάνουμε, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, chat, λέω μια καλημέρα σε όλους. Δεν μπορώ να λέω σε έναν αυτή τη στιγμή μέσα στο game. Όταν είμαστε στο break, εννοείται, αλλά τώρα θέλω να κάνουμε focus στο παγκόσμιο, γιατί είναι full σημαντικό series. Full. Λοιπόν, και οι δύο junglers είναι στο ίδιο side του map. Σας λέω, εδώ μου κάνει εντύπωση το πόσο καλά στέκεται το bot της T1. Γιατί έχουν πάρει τα levels και τώρα που ο Alistar είναι level 3 μπορεί πανεύκολα να παίξει το lane του. Οι junglers εδώ θα βρεθούν, αλλά από ό,τι βλέπουμε στον Honor μπορούν να κάνουν collapse. Έχουν μπει στο μπουσάκι. Και ο Wei καταλαβαίνει ότι επειδή δεν έχει bot lane prio πρέπει να αφήσει γρήγορα το wave να πάει προς τα πάνω. Σε ένα πάνω lane όπου ο Doran τρεϊντάρει καλά, το έχω δει και άλλες φορές αυτό το matchup και γνωρίζουμε ότι η Rexel λόγω του sustain που έχει μπορεί να κερδίσει το laning phase. Βλέπετε ότι εδώ μπαίνει στο χώμα, παίρνει το HP, θα κάνει ένα trade γρήγορο, full stacks, θα κάνει W συν 100 HP. Βλέπετε, είναι λίγο άδικο. Είναι λίγο άδικο το trade pattern της Rexel. Trundle ανεβαίνει πάνω. Έχει wardάρει ήδη ο Doran σε περίπτωση που παίζει να φάει dive. Αλλά ο Desai παίζει πάρα πολύ τιμή για το lane. Το βασικό που θέλεις με Rexel είναι να πετύχεις το Q, να σηκώσεις τον άλλο με το W και να κάνεις auto E. Αν κάνεις αυτό το combo, έχεις full stacks. Περίπου. Κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι όταν η Rexel βαράει tower, είμαι σχεδόν σίγουρος γι' αυτό, παίρνει κανονικά stack στο passive, οπότε η Rexel μπορεί να βαράει το tower. Γιατί αν βαράς minions δεν στακάρεις το passive σωστά. Το στακάρεις πολύ αργά, ήταν το nerf που έφεγε η Rexel. Αν βαράς tower παίρνεις full stacks και μπορείς να γεμίσεις. Βλέπουμε ένα πάρα πολύ even game ακόμα. Και οι δύο ομάδες δεν έχουν κάνει καμία κίνηση. Τίποτα. Πάνω απ' όλα υπομονή. Οι junglers έχουν ακριβώς mirror. Ο Faker εδώ πέρα, μη φάει κανένα flash, root φοβόμουν. Αλλά φαίνεται όσο ο Desai συνεχίζει με το combo του και αφήνει τον Doran υπερβολικά low. Σε ένα σημείο που ο Doran πρέπει να κάνει reset και να ρισκάρει να μην πιάσει το wave, ενώ στο mid lane το flash από τον Faker έμεινε λίγο παραπάνω στο wave. Και όντως τιμωρείται με το flash του να είναι κάτω και για να τον βλέπει σαν λουκούμι. Ενώ ο Desai φλασάρει στο top. Αν κάνει ulti μπορεί να πάρει solo polo στο top lane. Αλλά ο Guma καθαρίζει πίσω. Είναι 1-for-1. Ο Guma έχει διαβάσει το rotate. Και είναι ήδη πάνω. Αλλά ο Desai παίρνει solo kill τον Doran. Ο Doran ακόμα δεν μπήκαμε παγκόσμιο και στραγκλάρει. Oi. Το ότι ανέβηκε πάνω ο Guma ήταν καλό. Ήταν στο τέλειο σημείο πάνω στο lane. Και ο Doran πηγαίνει όντως anti-heal. Αν και καλό anti-heal versus Rex είναι και το armor. Στην Αμπέσα το armor δεν ξέρω κατά πόσο θα βγάζει value. Μπορεί να μπουν στον Faker. Αλλά το root δεν βρίσκει στόχο. Faker για ακόμα λίγο είναι safe. Έχω καιρό να δω το T1 να παίζει, παιδιά. Δεν ξέρουμε σε τι σημείο βρίσκονται και αυτοί πλάκα-πλάκα. Armor relevant δεν είναι. Το θέμα είναι ότι και ξέρεις, εσύ λες ότι θα τον κυνηγάς ενώ πάει να χιλάρει. Αυτό. Γι' αυτό πας στο AD. Αλλά επειδή η Rexel αναγκαστικά για να στακάρει το passive πρέπει να σε βαρέσει. Εγώ έτσι το σκέφτομαι ότι θα έχει το heal reduction πάνω του. Καλό εδώ, το spell seal.
Γενικά η Rex έχει το πρόβλημα ότι με οποιοδήποτε heal reduction μπορεί να το στολάρει και να φύγει μακριά. Δηλαδή κάνει το trade, σπάει το trade, τελειώνει το effect, μπαίνει στο χώμα. Δείτε πόσο άγκρο παίζει. Μπρο, γιατί παίζει τόσο άγκρο στο 2v1, περίμενε λίγο. Τους πούσαρε πίσω. Μεγάλος Desai, νομίζει πως είναι ακόμα 2016. Έχουμε fight, δεν έχουμε ήχο. Μπαίνουν πάνω στον Kerry, αυτός μπορεί να ζήσει με ελάχιστο HP και μετά ο Honor ρουφάει τον Desai. Τα stats του έχουν πέσει πάρα πολύ low και ο Γκούμα μαζεύει το δεύτερο του kill. 2-0 και ο Γκούμα γιούσε και μετά το flash από τον Meiko είναι εκτός. Με τον Kerry αναμένει alive, αυτό το play είναι τρομερό για την D1. Και ταυτόχρονα ο Doran θα πάρει το barrier του Gala, πιέζει και αυτός. Ο Desai πάλεψε, αλλά την πλήρωσε εδώ και λίγα προωθημένα πικ τον κόβουνε. Κοίτα, εκεί στο top θα ήθελες την Κιγιάννα. Αν η Κιγιάννα ήταν πάνω τους καθάριζαν. Αλλά παίξαν χωρίς jungler. Δεν βλέπετε, η Κιγιάννα πώς ακριβώς οι δικοί της φορσάρουν fight και αυτός κάνει recall για να φύγει πίσω. Ο Way είναι κορεάτης πράκτορας, change my mind. Χαίρονται οι Κινέζο-Κορεάτες, μπράβο. Λοιπόν, αντικείμενα σιγά σιγά βλέπουμε τι θα πάνε οι παίκτες. Βλέπουμε το Road of Ages να έρχεται για το Rookie. Βλέπουμε το Titanic Hydra για τον Desai, που είναι το πιο επιθετικό build. Είναι το tank. Και ταυτόχρονα, ρε φίλε, όπως θυμάμαι το λέγαμε αυτό, ότι δεν αξίζει να πηγαίνεις Trinity Force πια στον Trundle. Εμένα δεν μου αρέσει το Trinity Force στον Trundle και εννοείται πως αυτό το αντικείμενο βγάζει λίγο παραπάνω value με το Sundered Sky στα χέρια του τώρα. Flash. Έδωσε respect στο play, δεν θέλει να δώσει kill. Γιατί και η Κιγιάννα να πάρει kill και ο Κόρκι να πάρει kill θα είναι πρόβλημα. Ο Κόρκι έχει μείνει 600 gold πίσω. Βέβαια εντάξει, εφόσον έχουν πάρει τα Voids πρέπει να χάσουν κάτι. Ο Desai μπαίνει μέσα, τρώει knockback. Τασάρει μακριά και θέλει να κάνει stall το ultimate από τον Trundle, δεν μπορεί. Έχει πιαστεί ανάμεσα σε 3 τιτάνες και τρώει άπειρο ξύλο. Και το τέλος του απλά θα έρθει λίγο πιο αργά από το θα ήθελαν οι T1, αλλά πάλι kill για τον Honor, τρίτο στη σειρά για την T1. Όπου τώρα βρίσκεται με το point για τα feats of strength και έναν carry ρουταρισμένο να μην τιμωρείται. Ο Honor το γιόινκαρε έτσι, το γιόινκαρε. Onto the Shy, and Carriot had a control ward in that pixel brush that is still there, the Alistar just waiting for him, but they did get the kill, they didn't get the dragon afterwards, so IG... θα χάσουν το objective. Άρα είναι kill για τον Trundle, αλλά χάνεις το δεύτερο objective σε read. Δεν ξέρω αν αυτό τους αρέσει απαραίτητα. Με το πώς πήγε, ο Desai μπορεί να πιάσει και το wave στο top lane, αν και έχει μείνει πίσω. Να θυμηθούμε ότι ο Desai πήρε το πρώτο kill στο παιχνίδι, σκότωσε τον Doran, τον άφησε πίσω στο top lane και τώρα τα έχει πιει. Ωραίο, πολύ ωραίο pick εδώ. Γιατί μετά δεν έχει που να πάει, δεν μπορεί να ξεφύγει από εδώ χωρίς flash δικά. Ο Faker έφυγε με το blast cone. Καλό αυτό ότι ο Faker δεν είχε flash αλλά δεν πέθανε. Wait, αυτός δεν είναι ο Gala. Labyrinth με το gift up στον Sasuke. Welcome to the jungle, Sasuke Labyrinth. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ένα ακόμα gift up. Love you. Το επόμενο κιλάκι εδώ πέρα που θα πάρει ο Γκούμα αφιερωμένο. Γκούμα, δώσε μια αφιέρωση. Είναι δώρο ο Sasuke. Τι γίνεται με τα alerts? Thank you, Darietto. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους 7, boy.
Θα τα ξαναπώ μετά το game, γιατί στο game έχουμε fight! Παίρνει μέσα ο Κέρια. Καρφώνει στον τοίχο, μετά δέχεται ένα root και καίει το unbreakable. Το combo αστοχή. Τα spells συνεχίζουν να ξεφεύγουν, αλλά κανείς δεν πεθαίνει, παιδιά. Ο Way μπορεί να φύγει με το ult του Χαμένου, ενώ από την άλλη ο Κέρια χάνει heal, χάνει ρο. Αλλά δεν πέφτει κάτω με το πιο σημαντικό που σερτάμε με τους 3. Thank you, boy. Το heal της Rek'Sai με τη σκυλάρι. Με το HP στο σκυλάρι. Θα τολμούσα να πω HP. Θέλω δράμα με το Herald. Τι δράμα? Sander Trundle, παιδιά, πείτε μου ένα λόγο να πας Trinity Trundle. Δεν υπάρχει πια. Sander Sky Trundle. Με press the attack είναι insane. Okay, insane. Faker here towards this bottom side is going to crash yet another wave in, and T1's lane management has been pretty good so far today. IG finding themselves a little bit on the back foot when it comes to the tempo. I was wondering, Kobe, have you guys heard of tempo vibes? Ξεκίνησαν τα tempo vibes οι Κορεάτες. So tempo vibes are not anything to do with the actual game state. Okay, you need to take the game state out of there. You just got to think, who do I feel? Πάντως και ο Rookie σκεϊλάρει. Ο Rookie παίζει έναν Rise που δεν έχει τιμωρηθεί καθόλου. Είναι 550 gold μπροστά ο Rookie με το Road of Ages να είναι ολοκληρωμένο. Να το πούμε κι αυτό. Άρα τίποτα δεν είναι ακόμα set in stone. Πιο πολύ η Sivir είναι ο επικίνδυνος παίκτης. Μία Sivir με 2 kills από νωρίς καταλαβαίνεις πως δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό, ειδικά σε ένα άλλο Star Lane το οποίο έχουν παίξει. Αλλά πηγαίνουν recall, ο Corki πρέπει να έχει Trinity soon. Πρέπει να το έχει τώρα πρακτικά. Το έβγαλε μόλις, πάρα πολύ καλό. Titanic Hydra για τον Desai, αλλά για να κάνουν τα recalls βλέπετε ότι στον bot χάνουν plate. Η Sivir ματσάρει το recall, αλλά έχει BF Sword πάνω της, οπότε είναι σε τέλειο σημείο. Ενώ ο Owner εδώ κάνει ένα μικρό overextend, αλλά μπουκετώνει τον Meiko. Okay. Rookie. Ωραίο κόμμα από Faker, του παίρνει το μισό HP. Και ο Rookie φαίνεται να μην πετυχαίνει πάρα πολύ καλά τα spells του. Οπότε πηγαίνει πάνω στο tower με τον Owner να ανεβαίνει και να θέλει μήπως να σετάρουν dive. Ο Faker πετυχαίνει πάλι τα spells. Και αφήνει τον Rookie τόσο low, αλλά δεν μπορεί να τον σκοτώσει. Διπλό κόμπο σερί από Faker. Τον βλέπει. Τον βλέπει, καταλαβαίνει πως κινδυνεύει και μετά σταματάει το recall του. Και αυτό το recall στο μπορεί να είναι και tower. Βέβαια η chat νομίζω πρέπει να πάω την κάμερα από την άλλη. Μπορεί να το πάω μετά. Owner, πάρα πολύ ψηλά. Το root πετυχαίνει, μπαίνει μέσα Way. Τον βάζουν στον τοίχο, αυτός μπορεί να κάνει ρο, αλλά πάλι πέφτει κάτω Way με το kill. Η ερώτηση είναι γιατί ο Owner έμεινε πάνω. Γιατί ο Owner ήθελε να παίξει λίγο ακόμα εκεί πέρα με το tower. Και αυτό μπορεί να χάσουν Herald, παιδιά. Είναι πάρα πολύ κακό play για τη T1. Αυτό και το tower έμεινε alive και το Herald θα πέσει, που σημαίνει ότι αν έπαιρνε το tower θα είχαν πάρει και τις μπότες. Τώρα, αν με το Herald πάρουν tower οι IG, παίρνουν τις μπότες γιατί έχουν πάρει 3 objective σερί. Η T1 δεν έχει κανένα, μόνο το tower περιμένουμε. Μπαίνουν μέσα με το flash. Ο Faker υποφέρει, το damage είναι πάρα πολύ away. Με αυτό το Κιγιάνα βρίσκεται στο σωστό σημείο, είναι 1,5 level μπροστά. Και το tower θα πέσει. Wait, οι IG παίζουν το game. Παιδιά, κάψανε 2 flash, αλλά πήρανε 2 kills. Herald, tower, tempo, πήραν τα πάντα. Από μια κακή ιδέα. Chinese Κιγιάνα, μάγκες, Chinese Κιγιάνα. Δείτε πόσο πίσω είναι ο Owner. Για όσους δεν ξέρουνε, το μοβάκι που είναι πάνω από το HP για τα Champions είναι το XP τους. Είναι το XP τους. Δεν ξέρω αν βλέπετε το mouse μου εδώ πέρα. Όχι, το Zuma υποφέρει. Οπότε αν θέλετε να βλέπετε levels, κοιτάτε εκεί. Umbral Glaive η Κιγιάνα, δεν πήγε για το ultimate cooldown. Level, 1,5 level. Τώρα θα πάρουν και το δράκο.
Αυτό το Trundle είναι λίγο shit, αλλά μπαίνουν μέσα με flash πάνω στον Meiko. Meiko θα ανοίξει ulti για να παίξει το fight. Πιάνει μόλις 2 και πεθαίνει. Ενώ από την άλλη ο The Side θα πάρει το flash του Faker. Είναι kill στο support, αλλά μόλις έκανες πολλά summoners. Έκανες πάρα πολλά summoners, αυτό είναι πρόβλημα. And Doran, I think, going to have to be a little bit more involved in some of these fights because he has been the benefactor of a lot of these Problem. Ειδικά το Flash Alistar πόνεσαι. Εδώ το tower είναι δικό σου. Η Κιγιάννα κατεβαίνει κάτω και κάνει protect. Τον πιάνουν πάνω στο tunnel. Το HP του πέφτει μαζί με τον ίδιο, αλλά ο Keria παίρνει το kill. Και ο Faker και αυτός botlane. Ο Guma πρέπει να κάνει barrier για να φύγει και ο Wade τον κυνηγάει. Ο Rice χρησιμοποιεί το Realm Warp. Πιέρνουν πίσω από τον Guma. Το tower μπορεί να δώσει damage, αλλά ο Gala φλασάρει και είναι μετά alive. 1 για 1 τα kills. Και στον bot tower δεν θα πέσει. Αν ο Faker κρατούσε το teleport, μπορεί να ερχότανε mid. Αλλά θα πάει bot να πάρει το tower. Πρέπει να πάρουν κάτι. Δεν το παίρνει. Δεν το παίρνει. Πάλι, οι IG ματσάρουνε. Οι IG είναι εκεί που πρέπει όταν πρέπει. Οι IG, τελευταία φορά που τους είδαμε, ήταν ο Γκάλα και ο Άγιος ο Θεός. Ο Μέικος. Κακό flash. Κακό flash. Κοίτα, αυτό το flash μπορεί να μην τιμωρηθεί αν ο Μέικο έχει Rocket Belt. Γιατί χρειάζεται το extra dash για να παίξει το fight. Σίγουρα. Ω, παιδιά, και ο Rice και η Lad Turbo. Μιλάμε τώρα για Rice που είναι σε 3 λεπτά και θα κάνει και τα 2 αντικείμενα και μπορεί να παίξει fights. Δεν ήταν δικό μου αυτό, chat! Δεν ήταν δικό μου, ήταν της Riot! What the fuck! Δεν ήταν δικό μου! Μπρο, τρόμαξα για λίγο, λέω τι βλέπω, τι γίνεται. Και βγαίνουν οι Anonymous. Less items του Rookie. Ναι, αυτό είπα και πριν, ότι στακάρισε λίγο. Και δες πως είναι το font. Ποιο font? Που είναι δίπλα οι αριθμοί. Παιδιά, κάτι θέλουν να αλλάξουν κάτι για γλώσσες, έλεγε το terminal. Δεν ξέρω, μπορεί να θέλουν να αλλάξουν τη γλώσσα του game. Κάτσε τώρα λίγο χάθηκα, τώρα λίγο χάιπαρα με τους Anonymous. Προ 8.000 stacks στο tier είναι good. Παιδιά, η T1 έχει πάρει μέχρι τώρα ένα tower. Ενώ από την άλλη οι IG ναι έχουν ένα tower, αλλά έχουν 2 δράκους. Έχουν το Voids, έχουν το Herald. Δηλαδή η T1 όσο οι άλλοι παίρνουν objectives, τι κάνουνε? Βάλαν ήχους. Ναι, η αλήθεια είναι πως στα replays δεν είχαμε ήχους. Οπότε μπορεί αυτό να φτιάχναν. Όλα τώρα είναι clear τα stacks, don't worry. Αυτός ο Rice ήταν μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή το Trundle τα λίγια, έτσι όπως το βλέπω, είναι λίγο cooked. Πρέπει να παίξουν τέλειο League of Legends και για τώρα ο Keria θέλει να παίξει το δικό του League of Legends, αλλά είναι μόνος του. Πριν μέσα κάνει combo, πάρει το Unbreakable, αλλά δεν υπάρχει backup και ο Zesai έρχεται με τα πόδια από την κάτω λωρίδα. Δεν παίρνει το tower, αλλά δεν καίει και το teleport. Παίζει για το Summoner. Respect στον Faker που κρατιέται πολύ καλά στο XP. Ο Faker είναι ακόμα και με το End of Ages θα είναι μισό level πίσω. And IG get to be the ones in the opposite position, and they're also the ones that have this Rise that has a pretty healthy gold lead for himself here for Rookie. And Μολόγα δεν τα bad files. Πήγαινε να κάνεις λίγο τον Doran, τι του έκανε ρε? Κοιτάω και το chat λίγο όταν δεν γίνεται τίποτα. Όχι, ξεκινάνε. Ξεκινάνε, αλλά ο Keria έχει δώσει ρε φίλε τα φώτα του. Ένα μεγάλο support, ψάχνει ένα μεγάλο engage για να σώσει το game. Τους βλέπετε πάνω στον Atakan. Gala και Way είναι οι δύο που τανκάρουν με τον Rookie να θέλει να κάνει zone και να πάρει το wave. Honor!
Πρέπει να πάρει στο smite. Μπαίνουν πάνω στον Wade. Τον έχουν κάνει collapse. Αυτός μπορεί να κάνει το raw. Περνάει πάρα πολύ damage. Το ultimate είναι καλό από την Nico. Έχουν πάρει άτα. Κάνει T1. Ο Keria μπορεί να πέσει κάτω και ο Rookie βγάζει damage. Αλλά οι υπόλοιποι T1 έχουν γυρίσει πάνω στον Desai. Αυτό πηδάει. Μπορεί να πάρει kill. Και το flash. Μπαίνει στο tunnel. Μπορεί να φύγει μακριά. Ο Desai παίζει το fight. Πριν πάνω στον Faker για το flash. Και ο ίδιος φεύγει μακριά με το δικό του. Αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να ξεφύγει. Νέο Atakan πάει T1. Αλλά οι IG εκτελούν το fight άρτια. Με το κυνήγι να συνεχίζεται και ο Faker να είναι στην αντίπαλη βάση. Αλλά να μπορεί να πάει σπίτι του. But ultimately lose out on the fight. Ooh, okay, so you know the objective war that we're talking about, Atlas. Θα το καθαρίσουν, παιδιά. Από τη μία πήρανε το objective. Τι βλέπουμε? Δεν είναι το replay αυτό, chat. Αυτό δεν είναι το replay δυστυχώς που μας δείχνουν. Τώρα ναι, ο Doran δεν πέτυχε το raw και πρόλαβε ο Way να κάνει ulti. Και νομίζω ότι αυτό άλλαξε πάρα πολύ τη ροή του fight. Αυτό σημαίνει και soul point τώρα με tower στο bot να πέφτει. Ο Faker έχει 2 items, αλλά οι IG αν είχαν πάρει και τον Atakan θα μιλούσαμε για game over. Πιστεύω ότι ο Atakan δίνει ένα μικρό point στην D1, την κρατάει μέσα γιατί βλέπουμε ότι έχουν καλό XP και στο AD carry, αλλά μετά ο Rookie παίζει με το Zonias, δέχεται combo, γυρνάει πίσω, αλλά είναι tanky. Δεν θα πέσει κάτω, βέβαια χάλασε όλα τα κουμπιά του. Χάλασε το baby Zonias που αγόρασε, άρα δεν έβγαλε value. Put the pressure on T1. Yeah, this does put a lot of early pressure here with Dragon Soul very early on in this game coming up. Το 28-6 τριαντάφυλλα, ναι. Sivir 2 items. Η διαφορά, παιδιά, είναι στο mid, το βλέπετε. Όλη η διαφορά είναι συσσωρευμένη σε ένα ρόλο. Hello, Bardako. Εδώ στο σκορ, εγώ είχα πει 3-1 T1, παιδιά. Κοίτα, το θέμα είναι ότι επειδή ζωνάρουν την Κιγιάννα, δεν μπορεί ποτέ να κάνει smite. Βλέπετε εδώ, αν ο Doran πετύχαινε το ulti, η Κιγιάννα ήταν dead. Αλλά εδώ το smite είναι free, ο Way είναι πάρα πολύ low, αλλά ταυτόχρονα ένας rookie μπορεί να κάνει άπειρο damage χωρίς να τον ενοχλεί κανείς και ο Desai μπαίνει πίσω σε 3 και δείτε πόση ώρα κρατάει. Δείτε τον. Πολύ ωραίος ο Desai με Rek'Sai. Και τελευταία φορά που το έπαιξε στο LPL Smurfare. Κατά. Τι είπε? He's a monster. Έχει upgraded botες, τα έχουν πάρει όλα. T1, please! Εκτός αν κάνουν το κλασικό Korean tactic, χάνουμε game 1, κερδίζουμε το series. Αυτό είναι πολύ damage. Δεν μπορείς να μην σεβαστείς τον Gorky εδώ. Δείτε πόσο DPS περνάει. Για νομίζω πως τελικά το Ambassador δεν θα είναι most banned στο τουρνουά. Το Rex είναι πολύ καλή απάντηση. Παλίτσα, what? So it's going to go the other direction. Rookie going to be able to clean up this crab. And IG. Θα φορσάρουν Baron. Έχουν λόγο να κάνουν Baron πριν βγει το Soul. 2-14 Spring 2-0. 19 MSI 1-1. Rift Rivals 2-0. Έχουν παίξει ελάχιστες φορές μεταξύ τους, αλλά και οι δύο παίζουν 10 χρόνια plus. 10 χρόνια plus. Λοιπόν, Infernal Soul σε Rise, Corki, υπερβολικά επικίνδυνο. Οκ, μιλάμε για πάρα πολύ damage κάθε φορά που βαράνε το τίποτα και έχουν πολλά πράγματα να πετάξουν. All-time head-to-head record here for Rookie and Faker that we alluded to at the beginning of the show, Atlas. You know, being there and casting some of these matches, but λοιπόν, τώρα οι επόμενες κινήσεις ποιες είναι? Οι T1 με κάποιο τρόπο ή πρέπει να κροσάρουν τον Δράκο και να δώσουν το Soul για να πάρουν Baron και με τον Baron να προσπαθήσουν να παίξουν το επόμενο fight ώστε να κερδίσουν γιατί έχουν μείνει σχετικά πίσω, ή να προσπαθήσουν να παίξουν το fight με τα spikes που έχουν. Είναι τα spikes αρκετά? Η Sivir έχει 3 items. Δεν έχει 3 items και ξέρουμε ότι η Sivir χρειάζεται κάτι ακόμα. Ειδικά έχοντας Infinity, θέλει και το attack speed. Ο Corki είναι άνετος, πηγαίνει το Collector τρίτο, έχει 2 items, upgraded botες, είναι tanky. Αλλά πιο σημαντικό είναι ότι ο Rise έκλεισε το Zonias.
Άρα τα spikes της T1 δεν με ενθουσιάζουν, αλλά έχουν αυτό το clutch factor μέσα στα fights. Είναι δύο plays τα οποία μπορούν να επιλέξουν. Ο Κιγιάννα είναι πολύ μπροστά. Μιλάμε για 74 CS. Όχι 70, τώρα μιλάμε για 80 CS περίπου. Άμα δεν τρολάρει ο Μέικο, κερδίζουν οι IG. Παιδιά, κρατήστε το καλάθι σας για να έχετε το μισό, έτσι λέει η παροιμία. Wait, δεν νομίζω ότι λέει. Κάτι τέτοιο λέει η παροιμία. Βγαίνει ο Δράκος 30. Εδώ είναι, πιστεύω, ότι οι IG μπορούν να κάνουν press τον Baron και να στείλουν ένα άτομο να κάνει Δράκο. Και υπάρχει πάντα αυτό το play. Μπορεί ο Corki να κάνει, μπορεί ο Ryze να κάνει Δράκο. Οι υπόλοιποι πρεσάρουν Baron ώστε οι T1 να μην μπορούν να φύγουν από τον Baron Pit. Γιατί αν φύγουν και πάνε να κάνουν contest, εκείνοι που τα πίνουν. Και δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Και με τον Keria να χάνει το μισό του HP και το item από τώρα, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Fuck, χάνει το exhaust από νωρίς. Οι IG πρεσάρουνε πάρα πολύ καλά. Οι T1 εδώ πέρα νιώθουν το ζόρι. Ο κλόνος πάει για να δώσει vision και ο Δράκος κοινάει, παιδιά, αυτό είναι free infernal soul. Οι T1 δεν μπόρεσαν καν να κάνουν step up για να δούνε το objective. Και το χάνουν από τώρα. Soul. Dragon Soul. Now T1 have to deal with even more firepower. I'm kind of gobsmacked, Kobe. This burst damage is going to be insane. Πάνε στον Faker. Αλλά ο Faker φεύγει από τον Faker. Ευτυχώς είχε ulti. Γκάλα. Και ο Γκάλα τώρα είναι beast. Και είναι μικρό beast. Η Sivir έχει 3 items. Πολύ θα έλεγα ότι το play υπάρχει για την T1. Αλλά εγώ βλέπω ότι σε όλο το παιχνίδι οι IG απλά ελέγχουν την ροή του παιχνιδιού. Θα χάσουν τώρα το τρίτο του tower. Ναι, έχουν πάρει και οι ίδιοι μόλις 2. Okay. Ένα κακό που έχει κάνει η IG είναι ότι με το πόσο μπροστά είναι και το πόσο πιέζει δεν έχει πάρει towers. Δεν τα έχει αξιοποιήσει κάπως. Και επικεντρώνει στο να πάρει objectives. Μιλάμε για 4 δράκους, 3 voids όπως είπαμε και το Herald. Έχουν χάσει μόνο Atakan. Αλλά με τα towers δεν είναι ακόμα up. Η T1 έχει πού να παίξει, έχει πού να τρέξει για να μείνει ζωντανή. Και βλέπουμε τώρα αυτό το ζόρι τους ώστε να μπορέσουν να μείνουν στο παιχνίδι μέχρι να μπορούν να παίξουν fight. Βέβαια, το ταλί για Trundle πότε μπορεί να παίξει fight σε Ryze και Γιάννα είναι η γρήγορη ερώτηση που θέλω να κάνω σε εσάς. Γιατί Trundle τόσο νωρίς στο draft? Δεν ξέρω. Ο Ryze βάζει και void stuff. We're going to zoom on him right here towards the top side of the map, and yeah, this guy is the one that they're going to have to really worry about. And it's so big because Rookie had a rough playoffs, and so this is huge to come out in game 1 of the series. We'll see how Ο Μέικο, αν έφευγε εδώ το Pillar μπορεί να πιανόταν, αλλά ο Μέικο έχει το Rocket Belt. Φεύγει μακριά με αυτό. Ο Μέικο έχει μόλις ένα αντικείμενο. Πραγματικά τα supports έχουν καταλήξει, ειδικά τα supports σαν την Νίκο, να κάνουν το engage και να πεθαίνουν. Δεν ξέρω, το Trundle πάντως μου φάνηκε περίεργο. Δεν έχει βγάλει το value του σίγουρα. Είναι 3-2-2 και νιώθω ότι είναι πάρα πολύ αδύναμος. Μπαίνει μέσα ο Way, κάνουν flash πάνω στον Kuma, μπαίνει και ο Desai κάτω από το tower. Πιάνεται από 3, μπορεί να κάνει jump. Αν πάρει το kill είναι huge. Αν είναι μέσα στο tower πεθαίνει. Ο Desai για κάποιο λόγο φορσάρει μέσα στα towers της T1. Και θολώνει λίγο. Summoners όμως έχουν καεί. Ο Γκάλα γυρνάει και να κάνει damage. Παίρνει το flash του Owner. Double combo από Faker. Κάνει pillow maker μόνης πάνω σε έναν. Ο Γκάλα χρησιμοποιεί τον dash ακόμα live. Αλλά ο Ryze δεν μπορεί να πει το ίδιο. Είναι κάτω. Η T1 μετά από ένα τεράστιο throw από την ομάδα των IG βρίσκουν 3 kills. Είναι όλοι ζωντανοί και έχει ακόμα Baron. Οι IG το πέταξαν. Έτσι τρίποντο από το κέντρο. Πήγε πάνω από το ταμπλό. Τι έγινε μόλις τώρα? Μπρο, τι έκαναν, κάτσε. Πήρανε double sums από Sivir και ο Desai πήγε dive. Holy fuck. Έχουνε Baron για να πάρουν control στα waves για να παίξουν τον Elder μετά. Πάμε να δούμε πάλι.
Δεν είναι replay. Δεν είναι πάλι φέλα το replay. Έχουν λούσει όλα τα replay. Riot! Δεν είναι replay, ήταν το live. Δείχνουν το live αντί για replay. Αυτό είναι replay. Λοιπόν, μπαίνουν μέσα. Summoners, ο Desai φλασάρει από τον τοίχο. Γιατί? Γιατί? I don't know what the comps were like on IG, but yeah, he decides to full send under the tower, and then T1 are like, okay, Guma's, he's still here, he is low, but he can add damage, so we go for the re-engage here, and Keria just pops the All-Star ultimate, he's okay kind of playing frontline and soaking that re-engage from IG, and so there was nowhere for Rookie to get out. Και να μην τρώγει όλο το παμπές, ήταν πάνω σε 3 μέσα στο tower. Yeah, Faker got that seismic shove on 2, and so they get the extra kill, they get the Baron, now Atlas, this game, right back the other Elder foot, σε 1,5. taking Πήρανε tower bot, tower mid, extra gold. Ο Rookie μπορεί να πάρει ένα στο top lane, να φέρει λίγο το gold στα ίσα του. Οκ, λίγο στα ίσα του. Εδώ παιδιά είμαστε 962 views. Game 5! Το μόνο που θέλω στη ζωή μου, ένα game 5. Ο Rookie έρχεται με TP. Μπορεί και να φορσάρουν εδώ. Αν φορσάρουν εδώ, ο Elder είναι δικός τους. Γιατί θα έχουν πάρει όλο τον έλεγχο. Ναι, θα έχουν τα respawn timers, αλλά μπαίνει μέσα. Ο Doran το στέλνει. Ο Doran σκοτώνει. Και ο Doran μπορεί να κάνει extra dash για να φύγει μακριά. Βέβαια τώρα έχουν μείνει low. Μπαίνει μέσα η Rek'Sai. Καβαλάει το καλάμι και μετά φεύγει εκτός. Καρδό στο δικό της. Dash πάλι 4 άτομα πάνω της. Και να κάνει knock-up. Ο Faker πετυχαίνει combo πάλι. Είναι μόνος του μπροστά σε όλους, αλλά δεν μπορούν να τον πιάσουν. Παιδιά, δεν υπάρχει range. Με τον Gala να τρώει stun και τον Rookie να είναι rise. Ο Faker είναι ασφαλής. Και τώρα κι άλλο combo από Faker. Το game μπορεί να λήξει εδώ! Πόσα κόμπο να πετύχει ο Faker! Jesus! Rookie, 1000 συγγνώμη, αλλά όχι. Αν δεν κερδίσατε αυτό το game, δεν ξέρω τι μπορείτε να κερδίσετε. Δεν ξέρω! Και για να δεν έχει ρο, ο Guma κάνει καταπληκτικό spell shield και άλλο combo από Faker να κάνει no cap και μετά ο Way είναι μόνος, μπορεί να πάρει ένα kill, αλλά πάλι θα βρει το τέλος του. GG, well played. T1 με το 1-0. Πώς? Πριν 2 λεπτά χάνανε. Πριν 2 λεπτά χάνανε. Οι IG είχαν super έλεγχο για 30 λεπτά στο παιχνίδι. Soul, objectives, minions, παντού. Και με ένα fight, χάσαν το game. Ένα fight, παιδιά. Λοιπόν, Ryuko και Κορνίζα, thanks for the follows. Thank you. Πάμε να πληρώσουμε. So far ahead in this counter, so fed, so farmed, and it just felt like all they had to do was just play it slow, find the right angle. Oh no, with TP behind. Βασίλη, thanks for the follow, boy. Λοιπόν, παιδιά, μαζί με αυτό το game ανοίγω και το giveaway. Οπότε, όσοι δεν έχετε πάρει μέρος στο giveaway σήμερα, μία φορά την ημέρα, πάρτε τώρα μέρος στο giveaway. Λήγει στις 19 του μήνα, όπου και το κληρώνουμε. Και ξεκινάει εκείνη τη μέρα το δεύτερο giveaway για το chat. Big. Yeah, I mean, for me, it was that Nico ulti. It was beautiful. Even just like starting the Otacon, knowing that Sivir had a long trek to come back. So T1 really needed to basically put the metal to the pedal and start the fight immediately. Rookie came in and it was a really hectic fight, but really tough for T1 and how it started. Yeah, ήταν πάρα πολύ hot game. Ήταν πάρα πολύ hot game. Πώς συμμετέχουμε, για όσους είναι στο YouTube, είναι στο Twitch. Οκ. Είναι στο Twitch το giveaway. Πρώτο ένα game, παιδιά, μήπως το prediction μου μένει safe, μήπως το prediction μου κάτι είπα. Λέω τώρα. Παιδιά, αυτό που έκανα Desai ήταν παράνομο. Οκ, ήταν παράνομο. Μας αρέσει, όχι, πήγε ευθεία. Πόσα άτομα είχαν βάλει στους... Είχαν βάλει 104 άτομα στο T1. 104. Jesus. And they end up finding this fight that gets them Baron and gets them the game win. And what was surprising
was how quickly they ended it from there. Yes! Yeah. Όλα τα objectives χάσανε. Ρε, χάσανε, ήταν... Δεν ξέρω. Λοιπόν, θέλουμε series. Θέλουμε τουλάχιστον ένα win για την IG. Ένα win. Στραπέζι για εμάς που δεν ήμασταν μέσα. Τι πράγμα. The full control that they had around Drake, the fact that they got Soul, everything was looking beautiful. One mistake, when one mistake happens, fine, let's let it go. We don't have to Τώρα κάνω το run Κιάννα. right? Να πει στο top της να μην φλασάρει στο tower. The sign, no! Don't do it! Because Baron was going to be taken from T1 no matter what. And it was regardless about like if T1 Θα πάρουν game μια IG. Είπα ότι πιστεύω ότι θα πάρουν ένα game. Ένα game. But I think they wanted to maintain control while they thought Guman was back in, and I think they just played their cards too aggressively. I think as well, you know, the fact that they had the lead, the Arakan fight came in when they had great spikes, you know. Rookie had just got the level up from the Rod of Ages, you had the 2-item spike coming in from Gala, but when that fight that they actually went aggressive onto Guma and backfired, when the Baron went over, that was when Guma had 3 items. And as soon as they got the Baron, they just took a ton of structures, they felt super powerful, and it really is that thing where you only get to make one big mistake against T1, and that's the game. And remember, it's like one series, you're out. So IG needs to take a step back, relax, unfilter from a situation like that. Το σκορ είναι 1-0. Να το αλλάξω και στον τίτλο. Είναι το τίτλο δεν άλλαξες, φίλε. Συγγνώμη. You're like, okay, there are good building blocks. That happened, that was a moment. We need to be able to get to the next game because it will be awful if they get into game 2 and lose out for that. And we see this on that gold graph actually. Things were pretty even on both sides. Παιδιά, πρέπει να τελειώσει αυτό το series για να βρούμε το κανονικό schedule. Οκ, γιατί μετά θα βγει το κανονικό schedule. Λοιπόν, πιστεύετε ότι θα πάει 3-0. Πιστεύετε ότι το series οδεύει ως προς το 3-0. Λοιπόν, ο Κάιντρελ πόσα views έχει? 175! Ωρε πούστη. Ωρες! Κάιντρελ, let's co-stream together, brother. Let's co-stream together. Guma and Civ has just been phenomenal this year in particular, and it felt like the early game was a lot about getting that goal. Κατάλαβα να το έχεις κάπου να τον περνάμε. Suppose είναι σε 10 λεπτά max. By the way, παιδιά, για όποιον θέλει να στηρίξει το stream, μπορεί να κλικάρει αυτό εδώ το link. Αν δεν μπορείτε να το κλικάρετε, κάντε το copy-paste στο browser σας. Είναι η Aegean που είναι μαζί μας σαν χορηγός για το stream, μας βοηθάει και στο Worlds και στον επόμενο μήνα. Όχι, αν είστε 18 με 25 έχει μια προσφορά την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για πιο φθηνές πτήσεις και διάφορα extra benefits. Αν δεν είστε 18 με 25, πατήστε το έτσι και αλλιώς. Βοηθάει πάρα πολύ το stream και το εκτιμάω απίστευτα για κάθε κλικ. Δεν θέλουμε ούτε sub ούτε donates. Αν τα κάνετε, ευχαριστιόμαστε εννοείται. Αλλά το κάθε κλικ είναι βοήθεια. Όταν ξεκινάνε τα interviews, από αύριο λογικά θα κάνουμε μερικές αιτήσεις για interviews. Από αύριο. The Sai, Κορεάτης εθνικός ήρωας. Ωραίος ο Γκούμα, by the way. Καλό game από Γκούμα, καλό game από Faker. Κάνουμε interviews. Ναι, μπορούμε να φέρουμε παίκτες από το παγκόσμιο για interviews. Οκ, για αρχή θα φέρουμε το Λάμπρο. Ο πρώτος που θα φέρουμε θα είναι ο Λάμπρος, γιατί θέλουμε, ρε φίλε, το πρώτο interview να είναι εύκολο. Οκ, να μην έχουμε κανένα Κορεάτη και ξεκινήσω εγώ να τρέμω εκεί πέρα να παθαίνω κανένα κοκομπλόκο τρελό. Value, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το sub boy. Welcome to the jungle για τους 5 μήνες. Να φέρουμε Ευρωπαίους για interview, να φέρουμε Razork. Hello. Θα μιλήσω το Skull. Μπορούμε, δεν είναι σίγουρο, αλλά μπορώ να ζητήσω. Αν γίνω approve είναι άλλη συζήτηση. Επίσης όποιος κάνει sub στο stream για το παγκόσμιο παίρνει και το badge του παγκοσμίου δίπλα από το όνομά του. Το badge που έχει ο Tom, αυτό που λέει παγκόσμιο 225. Είναι πολύ ωραίο. Θα φέρουμε Λάμπρο για αρχή, μετά θέλω να φέρω ποιον άλλον, φίλε. Ποιον Ασιάτη να φέρουμε που δεν είναι high profile. Να φέρουμε τον Ντούρο. Trials of Twilight, Season 3.
Χαν Σάμα. Μπουίπο. Ναι, να φέρω Μπουίπο και να τον ρωτήσουμε. Τι να τον ρωτήσουμε, chat? Просто θέλω λίγο πιο μιλητικό τώρα, επειδή πρέπει να οδηγήσω. Πόσο πιο μιλητικό? Τι άλλο να πω? Δεν έχω τελειώσει ελληνικές λέξεις. Βλέπω τις αγγλικές τώρα. Πρέπει μπορούσα να το μιλήσω πολωνικά. Έχουμε χαζέψει, έτσι. T1 με Baron, άλλη ομάδα για άλλη μια φορά. T1 Baron. The famous T1 Baron. Φέρε τον Quid μαζί με τον Quad. Ουσαουί, ξέρουμε ότι είχε. Θες να το είπες ήδη, αλλά πώς παίρνουμε μέρος στο giveaway? Πας κάτω στους πόντους σου, εκεί που είναι οι Pokeballs. Θέλεις 700 για το σημερινό. Τα επόμενα θα είναι λίγο ανάλογα με το τι δίνουμε, θα είναι και πιο ακριβά. Αλλά αν βλέπετε το stream, αν βλέπετε το παγκόσμιο, οι πόντοι μαζεύονται πάρα πολύ γρήγορα. Άρε, ρούλερ! Πότε παίζει ο ρούλερ? Είναι ότι τα παπουτσάκια δεν είναι top tier μεσημεριανό. Ναι, φίλε μου, είναι insane, είναι top. Ω! Ισχύει! Να φέρω comp στο stream και να πάρουμε συνέντευξη από Trimby. Μάβια θα μείνει, ναι. Όσο δεν φάμε copyright strike θα μείνει. Bro, είμαι πάρα πολύ hyped. Δεν το πιστεύω ότι ξεκίνησε το παγκόσμιο. Επιτέλους. Και χτυπήσαμε 900 plus views στο πρώτο game. Στο πρώτο game! Καλά είναι T1, έτσι. Δηλαδή θέλω να δω αύριο πώς θα είμαστε, που θα παίζουν και οι λίγο πιο άκυροι. Μπορεί αύριο να έχουμε Βραζιλία εναντίον Ταϊβάν, κατάλαβες. What the... Από το αύριο 9 το πρωί. Ναι, αυτό είναι το μόνο προχρηματικό παιχνίδι, το μόνο. Πολύ ωραία οθόνη, Riot, μπορείς να μου στείλεις μία, θα τη χρησιμοποιήσω κι εγώ, έτσι. Αν τη χρησιμοποιήσω, τορκίζομαι. Hello, games. Ας πιούμε ένα Red Bullάκι, μαγκές. Ας πιούμε ένα Red Bullάκι τώρα εδώ που είμαστε μαζεμένοι. Πάμε. Perfect. Μπρο, έχουμε και 70 άτομα στο YouTube. Αν δεν έχετε κάνει sub στο YouTube, ρίξτε ένα sub στο YouTube, γιατί θα ανεβαίνουν εκεί τα VODs για όσους δεν προλάβουν όλα τα games ή για όσους δεν μπορούν να δουν κάθε μέρα του παγκοσμίου. Οκ, θα ανεβαίνουν και εκεί τα VODs του stream. Shout out στους YouTube viewers. Αλλά οι Twitch viewers είναι λίγο πιο ωραίοι, ρε φίλε. Είναι λίγο πιο ωραίοι. Τι παίζει? Αυτός γιατί είναι εκεί πάνω? Ο φτωχός φοιτητής. Με τα 2 ευρώ. Wait. Μόλις έκλεψα 2 ευρώ από ένα φτωχό. Τι έγραψε? Μου έλειψες Νίρο τελείωσε τη σεζόν. Πού είσαι ρε φτωχέ? Welcome back. Άρα, wait. Δεν είσαι πια φτωχός, τώρα έχεις λεφτά. Μετά τη σεζόν, έτσι δεν πάει αυτό. Να τα χαρίσεις, φίλε μου, να πάρεις ένα... Τι θα παίρνατε αν είχατε λεφτά, ρε? Δεν ξέρω, εγώ θα παίρνα σπίτι. Thank you, boy. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γορίλα, τι γράφεις, φίλε? Γορίλα, what the fuck, bro. What the fuck. Δεν το πιστεύω. Τι κάνει αυτό, παιδί? Έβγα time out. Είδες τι έγραψες? Παλιό terrorist. Έναν KTM 1290, τι είναι αυτό, ρε?
Ένα tier 3 θα λέγει, ο άλλος ένα Λούτσο. Τι είναι ο Λούτσο, αυτοί που σκουπίζουνε. Δεν ξέρω, το chat έχει ξεφύγει. We're fucking cooked. We're fucking cooked. Φρό, τι βλέπω στο... Δεν ξαναρωτάω τίποτα! Μετανιώνω που ρωτάω, οκ. Μετανιώνω. What the fuck? Άμα κάνω tier 3 κανονίζεις game... Λοιπόν, chat! Δεν ήθελα να το πω αυτό, ρε φίλε, γιατί πολλοί θα με λέγατε... Θα λέγατε ότι έκανα sell out και τέτοια πράγματα. Αλλά... Όσοι είναι tier 3... Όταν ξεκινήσουμε τα interviews, θα τους βάλω στο call στο interview με το Faker. Okay, δεν ήθελα να το πω αυτό, με λέγατε sell out, αλλά είναι η έκπληξη που σας κρατούσα. Οκ, θα σας έβαζα στο call με τον Faker. Θα σπαμάρω λέξη απονή με τον Faker. Δεν το πιστεύω. Oh wait, μπήκαμε κατευθείαν draft. I feel like it's going to just get harder for them in game 2 and 3 here as we move deeper into the series. Yep. Speaking of moving into things, we have moved into... Α, ισχύει. Θα νομίζω ότι λες εγώ ή εσύ. We are already banning the same champions. The Kaiser needs to come in next. I've seen it in the crystal ball. I think I agree with you. Like On blue side πάλι IG. Same bounce. Same bounce. Τότε καταλάβουμε ότι η Drake είναι relevant. Εδώ καταλάβουμε ότι ο Desa είναι τρελός. Και ότι έχει αυτοκτονικές τάσεις. Ρε, σήμερα συγκεντρωθείτε ρε. Έχουμε παγκόσμιο ρε. Ο Γκάλιο Πόπι. Ο Ιριάννα έμεινε open. Wait, του δίνουν Οριάννα. For free. So interesting, whenever you ban Galio as well, that kind of ups even more like Rumble priority, because like Galio and like Ornn are kind of the tanky answers into Rumble, and I think Syndra, ποιος θα παίξει Syndra? Rumble and Jarvan together is a crazy good combo. Ο Jarvan έχει μείνει open, ο Jarvan ήταν το άλλο ban που είχε κάνει η ίδια η IG. Μπορείς να πάρεις Jarvan εφόσον η Poppy είναι out. Βάκα ισχύει, Jarvan σε Orianna είναι καλό. Rumble σαν follow-up στον Jarvan είναι καλό. Είναι από τα καλά picks του Doran. Μετά η ερώτηση είναι ποιον jungler θα πάρει μάλλον IG, γιατί Wukong Orianna είναι δυνατό ρε φίλε, είναι πάρα πολύ καλό για να παίξει team fights. Rakan! Θα πάρουνε Rakan! Scoop! Πού είναι τα alerts? Με τα 5! Σε Kawaii, Glue, Lazaro, The Bean Boy και Raider. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα 5 gifts up Scoop! Παιδιά, ο Scoop θα μπει στο call με τον Faker. Λεβέντη μου, θα σε σετάρω, μην ανησυχείς, εντάξει. Θα σε σετάρω με Seko, thanks for the follow, man. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξέρετε, εκτιμώ απίστευτο όλα αυτά. Στο MSI πέρσι είχαμε κάνει χαμό και χαίρομαι και τώρα που είμαστε εδώ να κάνουμε χαμό από τώρα. Scoop, love you, man. Ξέρεις κάτι? Εδώ δεν θα πάρουν Rumble. Ένα Rumble για το Scoop, μαγκές, ένα Rumble. Φύγαμε. Ή θα πάρουμε Ornn και θα κάνουμε έρωτα στα teamfights. Θα ήθελα να δω τι top θα πάρει ο Doran εδώ. Κασάντι. Οκ, πηγαίνουν από νωρίς με τον... Βλέπουν τον Sion, πηγαίνουν Cassandra μάτσα που έχουμε δει πολλές φορές. Ο Cassandra έχει kill pressure λόγω του W με το πόσο true damage μπορεί να κάνει. Ο Augustar thanks για το follow. Έχασε το πρώτο game. Τώρα ξύμισες όμως. Δεν έχασες τίποτα, δεν ήταν καλό το πρώτο game, δεν ήταν banger. Μαλάκες, μην τα γράφετε αυτά, σας παρακαλώ, έχουμε COSTREAM, σας παρακαλώ. Ναι, δεν μπορούν να πάρουν τα προηγούμενα. Τα βλέπουμε και play series bans. Very standard team fight from IG and this, well-rounded front line that they're facing.
Θα να είναι πιο εύκολο για T1. Σίγουρα το σημερινό game δεν είναι καθόλου εύκολο. Καθόλου. Επίσης ο Azir θέλω να δω αν μετά το παγκόσμιο αποκτήσει priority και στο EMEA Masters. Που είχε μείνει λίγο ξεχασμένος. Λούλου Μπρόμ συγκεκριμένα. Οκ. Το Μπρόμ νομίζω το καταλαβαίνω, έχει στήσει ένα πολύ μιλή κομ και ο Μπρόμ μπορεί να δώσει άπειρο πιλ. Βγάζουν Λούλου για να μην παίξει hyper και κιόλας επειδή ο Λούλου είναι πολύ καλό μάτσα πάνω στο Ρακάν. Ενώ οι άλλοι μπανάρουν τη Ζάγια, απολύτως λογικό να μπανάρουν Ζάγια ενώ έχουν τη Ρακάν. Ένα τρομερό ντο για την D1. Αν βλέπετε τώρα ο Γκούμα, ήδη είμαστε σε ένα σημείο που μετά από αυτό το game θέλω να δω τι picks θα προτιμήσει να πάει. Ω, φέικα! Θα πάρει ακάλι. Θα πάρει ακάλι. Faker είναι back. Ο Faker είναι back. Πήρε κατευθείαν ακάλι στο Game 2. Οκ, κατευθείαν. Τι prediction έχουμε? Kills της νικήτριας ομάδας. Ωραία, πρέπει να βρείτε πόσα kills θα έχει η ομάδα που θα κερδίσει. Άρα μου λέτε ποιος θα κερδίσει και πόσα kills θα έχει. Μπορείτε να βάλετε prediction τώρα στο chat. Φύγαμε. Kate Karma για γκάλα μαζί με Meiko. Άρα τι παίζει ρε φίλε ο Γκούμα. Τι μπορεί να παίξει για να μην φάει παλούκι στο lane. Οι άλλοι έχουν και Sion. Και οι δύο μπορούν να κάνουν swap, και οι δύο μπορούν να κάνουν swap. Αν νιώθουν ότι το laning phase είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παιδιά, εγώ θα έβαζα under 24,5 T1. Νομίζω είναι η σωστή επιλογή, είναι η πιο obvious επιλογή. Ezreal δεν παίζει ο Γκούμα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν παίζει να πάρει καμιά jinx έτσι. MF, MF, καλό laning phase η MF, μπορεί να προσφέρει πράγματα μέσα στο game. Αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και το καλύτερο AD carry. Ο Wukong μπορεί να κάνει μπάλα την MF, ο Sion μπορεί να κάνει μπάλα την MF. Και βασίζονται πάρα πολύ σε αυτό το τετραπλό μιλί που έχουν βάλει να κάνει χαμό στο backline ώστε να μην μπορεί κανείς να μπει safe πάνω στην MF. Σκέψου τώρα να έχεις έναν Κασάνι και έναν Τζάρβα να ντασάρουν με τον Ρακά, να κάνουν βόλτες. Είναι δύσκολο να καταφέρει να φύγει ένα-δύο άτομα και να κυνηγήσουν τον Γκουμαγιούσι, αλλά ένα πολύ χαοτικό κόμπο από τη D1. Δεν τους έχουμε δει καιρό να παίζουν αυτό το MF. Τελευταία φορά το είδαμε versus του Ruler που τον έκανε μπάλα ο Ruler. Δημήτρη 94, thank you boy, welcome για δεύτερο μήνα. Τι γίνεται σήμερα με τα subs? Πάμε λίγο! Thank you! Πώς είμαστε φίλε μου Δημήτρη? Ελπίζω πάντα καλά. Λοιπόν, το giveaway κλείνει και ανοίγει μετά το game. Όποιος δεν έχει πάρει μέρος να πάρει τώρα! Αλλιώς μετά είναι αργά. Δεν θα είναι αργά, αλλά εντάξει. And we'll see whether once again he can make that magic happen. As IG on the ropes, but they did demonstrate that they could get themselves into winning positions. They had tempo vibes the majority. Λοιπόν, έχουμε το λέει όταν το πατήσεις κάτω στους πόντους. Λοιπόν, κλείνει σε 5, 4, 3, 2. Ξέρεις κάτι, μου άρεσε αυτό που κάνει, θα το κάνω κι εγώ. Λοιπόν, παιδιά, θα με πάω από εδώ. Θα με πάω από εδώ, γιατί εδώ από ό,τι είδα βγαίνουν κάποια stats. Alex, thanks for the follow, man. Φύγαμε. Φύγαμε! Λοιπόν, μετά το σημερινό έχουμε 4 μέρες σερί με το Swiss. Και μετά άλλες 4 μέρες Swiss. Νάνι! Τι γίνεται, έβαλα το Κουρασάουα mode. Βας!
pull it off with this 4-minute timer, Alex. Yeah. This is the thing we talked Is about this going to be the scuttle thing? Like, Illusion of Hyper sticking Maban. around and hanging out with our jungler until Ρε, clubs by the and way. stuff like that? Like, is Carrier going to be level 1 all Τώρα game? που είπα Jim Illusion, ο Jim Kal είναι εδώ. Εγώ αυτόν δεν τον έκανα mod για να βοηθήσει σήμερα, έφυγε. Sion's not that scary. So I think it actually works here even with the 4-minute timer on the top lane swap. Εδώ είμαι. Jim Kal, τι έχεις κάνει σήμερα, φίλε μου? Θέλω να μου δώσεις ιστορικό τι έχουμε κάνει σήμερα στο stream. Πόσα bans έχουμε κάνει, πόσα links έχουμε στείλει. Talk to me, man. Talk to me. See, Alex, that's why we brought up the topic really early on in game number 1. You got to ease. Πόσα άτομα βάλαν μέρος, Let μωρέ? them know, hey, you know, This could there's a happen, we're possibility. sorry. You know, they have done 20 taken some εδώ, steps to try and avoid lane 25. Το προηγούμενο prediction είχε παραπάνω κόσμο. Νομίζω πρέπει να βάζουμε win-lose απλά. Αυτό ήταν πολύ complicated, αλλά εντάξει. Έχω απαντήσει σε 2 ερωτήσεις στο chat και promo YouTube. Τώρα έπαιξε Κωστάβο, έπαιξα Γιώτα η μία φορά. Ναι, θα ήθελα να το συνεχίσω, αλλά έχουμε λίγο περίεργο πρόγραμμα. Ποιος τον μπάνα, ρε? Επειδή είπε ότι οι emoji υπάρχουν για να υπάρχουν. Let's go. Λοιπόν, παίρνουμε πάλι ακριβώς εκεί που είχαμε μείνει. Οκ. Με τον Honor να παίζει Jarvan, ξέρουμε ότι ο Honor είναι clean Jarvan. Οκ. Γενικά οι T1 έχουν πάρει πάρα πολύ comfort picks, αλλά το team fighting της IG με το Rihanna, Wukong και Παντοδύναμο, Caitlyn Karma και Caitlyn στον Gala. Ο Gala πριν, φίλε, νομίζω πως έπαιξε αρκετά καλά, αλλά το λάθος που έγινε ήταν πραγματικά game breaking. Πώς πιστεύω θα πάνε οι FlyQuest? Έχω πει ότι θα βγουν από τα groups, αλλά από εκεί και πέρα είναι όλα, ξέρεις, ανάλογα το bracket τους. Ο Honor σε ένα γρήγορο invade θα εμφανιστεί πάνω στο ward. Οι άλλοι έχουν κάνει swap βέβαια, όπως είπαμε ο Cassante πήγε κάτω. Δεν θέλεις, η EMF σου μπορεί να παίξει kinda the lane, αλλά είναι πάρα πολύ ζώρικο να παίξεις versus Caitlyn Karma, οπότε αλλάζεις από νωρίς. Και να θυμηθούμε ότι τώρα το swap είναι στο 4, okay, το support δεν μπορεί να πάει πάνω μέχρι το 4. No way έχει δει το invade, παρόλα αυτά δεν κάνει react από νωρίς, συνεχίζει να βαράει. Πώς να το πήξει σε viewers, 1086 στο MSI. Δεν θα βάσεις VOD, μόλις κλείσει το stream, θα ανήκω στο YouTube. Ωραία, ανεβαίνει τώρα πάνω, κάνει react με counter jungle, εδώ η Caitlyn πρέπει να πάει back. Οκ, μπορεί να φάνε engage και είναι 3 melee engage με μπόλικο εσύ και 3. Δεν υπάρχει AD carry που δεν έχεις εσύ. Ωραία, τον βλέπουν, okay. Είναι πάρα πολύ ρίσκο αυτό που γίνεται, αλλά ο Honor με αυτή την κίνηση δίνει πιο εύκολο farm πάνω στο plane του. Βλέπετε ότι ο Doran είναι full HP, δεν ζορίζεται καν. Επειδή πήγε μία φορά η Caitlyn να βάλει wards, την άλλη φορά πήγε για να κάνει respect το Jarvan, έχει κερδίσει πάρα πολύ χρόνο. Μπορούμε final T1 Genji, πάλι, δεν βαρεθήκατε T1 Genji. Ο σωστός τελικός είναι Genji top esports. Ωραία, είμαστε στο 3,5. Ο Kerry ακόμα δεν μπορεί να πάει top, πρέπει να περιμένουμε μισό λεπτό. Αλλά ο Wave μπορεί να πάει top. Ο Jungler μπορεί. Για το θέμα είναι και να ανέβεις τώρα, δεν είναι τρελό. Απλά εντάξει δεν θα παίρνεις XP. Λίγο τρελό τελικά. Καλό gang, παίρνουν full μέσα. Ο Wukong είναι κοντά, εδώ μπορεί να μείνουν εκτεθειμένοι σε ένα play. Ακόμα και αυτό το fight κερδίζεται, αλλά ο Rookie θα κάνει flash αμυντικά. Εδώ αυτό το flash ήταν καθαρά flash για να ξεφύγει και όχι για να κάνει reposition. Φοβήθηκε ότι υπάρχει damage, αλλά ο Wukong σε αυτά τα skirmishes όπου μπορεί να κάνει auto attacks μπόλικα, να στακάρει το passive, κερδίζει. Το ρισκάρεις, όχι ρε φίλε, flash για flash. Έχουν και οι δύο mid laners κάτω το flash τους, ο Faker πηγαίνει back με πολύ καλά CS. Έτσι, ο Faker δείτε εδώ, αν πάρει όλο το wave, είναι μπροστά ένα wave. Με ακάλι. Τον άφησε με 20 HP. Λοιπόν, chat, ισχύει γνώμη για το UI
UI εννοώ κάτω που είναι τα champions με τα HPs, το scoreboard πάνω, πώς σας φαίνεται? Μας αρέσει περισσότερο από όταν το είδαμε στο MSI. Αρέσει. Μ' αρέσει. Οκ. Για το bot lane ψιλοϋποφέρει, έχουν χάσει ήδη μπόλικα plates και ο Sion από την άλλη φαίνεται βαρβάτος να κρατήσει. Ο Way, εδώ αν ήμουν ο Way θα έκανα λίγα κλικς προς τα πάνω. Οκ, αλλά από ό,τι φαίνεται τους ενδιαφέρει καν. Δείτε εδώ, ο Desai θα μαζέψει το wave uncontested. Είναι η μαγεία του Caitlyn Karma. Το Caitlyn Karma βάζει τόση πίεση που η EMF, ναι μεν θέλει να αποφύγει το matchup, αλλά όσο αποφεύγει το matchup, του μάρουν το top τους και το tower τους, από το tower χάνει plates. Οπότε ό,τι και να κάνεις είναι lose-lose. Βασίζεσαι περισσότερο στο ότι η Caitlyn δεν θα κάνει το καλύτερο scale, δεν θα μπορεί να σκοτώσει μέσα στα teamfights. Ειδικά το Jarvan Cassandra που θα παίζουν μπροστά της. Αλλά είναι ένα μεγάλο ρίσκο να το πάρεις αυτό. We do have this gold lead for IG, a lot funded by the onslaught of the bottom lane and the 3 turret plates that they have been able to take there. Παιδιά, μόλις πήρα νέα, έφτασε και το Switch 2 μου. Για όσους ενδιαφέρονται να δουν και άλλα streams τις επόμενες μέρες, βγαίνει το καινούριο Pokemon Games σε 2 μέρες από τώρα, θα το κάνουμε κατευθείαν την ίδια μέρα stream μετά τον παγκόσμιο. Οπότε απλά ενημερώνω και απλά ενημερώνω ότι θα έχουμε και τέτοιο stream. Ωραία, θα δίνει πόνο. Όρο Desai 43 CS σχετικά εύκολα. Η MF δεν είναι άσχημα στα CS και μόλις βγάλει Bloodthirster μετά δεν υπάρχει και poke. Karma δεν μπορεί να κάνει τίποτα στην MF. Έτσι γίνεται σε όλο αυτό και πέρσι το ίδιο, πρόπερσι το ίδιο γίνεται. Αλλά τώρα έχουμε fight, μπορεί να είναι πάνω στον Rookie. Ο Rookie αν κάνει shockwave μπορεί να κάνει πάρα πολύ ζημιά. Πηγαίνει πάνω στις καραμέλες. Double shockwave είναι καλό. Γυρνάνε πάνω στον Keria που κάνει τον dash του για να φύγει μακριά. Αλλά ο Gala δίνει το χέντα. Ένα ακόμα auto attack. Μιλάμε για το first blood στο παιχνίδι πάνω στο Monkey. Όσο Sion πιέζει την MF στην πάνω πλευρά του χάρτη και την αφήνει κάτω από μισό HP. Όχι απλά κάτω από μισό. Επικίνδυνα λόγια να πάρει και το kill στο τέλος. Πολύ ωραίος εδώ ο Rookie, έμεινε ψύχρεμος, έπαιξε με τις μπάλες του, πήρε τα φυτά από κάτω και ταυτόχρονα κατάφερε να δώσει ένα καλό two-man shockwave με την ομάδα του να κάνει follow-up, να παίρνει δράκο και για άλλη μια φορά οι IG παίζουν το early game ολόσωστα. Πολύ καλό early game. Με τι έπαιξε? Άλλα του. Με το άλλο του. Άρα εδώ ο Keria μπαίνει και με flash. Για κάποιο λόγο πιστεύουν ότι έχουν το damage να σκοτώσουν τον Rookie μέσα από τις ασπίδες, που είναι risky call. Εδώ μπορούσες να δώσεις το kill στην Caitlyn, αλλά δεν το ρίσκαρες, το πήρε away. Δεν είναι κακό, ο Wukong θες να βγάλει γρήγορα items γιατί παίζει πολύ δυνατά 1v1s και απλά θα στον πάρει την MF όπως είπαμε, και είναι αυτό το χαρτί που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Faker τα πηγαίνει πολύ καλά. Even CS, όπως είπαμε, αυτοί οι ακάλοι, οι καλές ακάλοι κάνουν πολύ καλό laning phase τους που κάνεις bullying πάρα πολύ δύσκολα. Και εδώ βλέπει ο Gala ότι ο Γκουμαγιούτσι ακόμα δεν έχει πάρει lifesteal. Του ρίχνει μια ultimate, αλλά εφόσον υπάρχουν ποτάκια και φαντάζομαι και το lifesteal μόνο από τον Torrance είναι αρκετό, θα ξαναπάει full HP. Είναι πιο πολύ για να κάνεις contest avoids, τώρα που ο Wukong σου έχει 6, ο Jarvan έχει 6, έχουν cooldowns, αλλά ο Rookie εκμεταλλεύεται ένα πολύ καλό timer εδώ. Γιατί τι κάνει? Αυτό το shockwave δεν είναι για να σκοτώσει. Αλλά ο Faker πώς μπορεί να μείνει τώρα να κάνει contest avoids όταν έχει 30% HP και δεν έχει teleport? Και το βλέπει αυτό η IG και δείτε το τι πρέσα βγάζει. Γιατί γνωρίζει ότι σε κάθε fight είναι πρώτη στο play μέσω του mid lane. Θα πάρουν το flash του Guma, είναι πάλι μπροστά από τα Voids και ο Faker για να κερδίσει λίγο χρόνο που σάρει το mid lane και να το βάλει μέσα το wave, να πει ότι η Orianna πρέπει να γυρίσει πίσω για να φαρμάρει. Αλλά πάλι δεν νομίζω ότι είναι αρκετό. Αυτά τα Voids είναι free. Αν η IG θέλει να τα κάνει και τα 3, μπορεί να κάνει και τα 3.
Το σέβονται πάρα πολύ, το βλέπετε. Οι top laners τι κάνουνε! Πρέπει να πέθανε ο Honor. Το θέμα είναι αν πεθάνει μετά και η μαϊμού. Φλασάρι, μπαίνουν πάνω στο flash. Έχονται και οι δύο top laners. Τώραν με το flank μπορεί πάνω στον wave. Φλασάρουν πάνω και να πάρουν το kill. Ο Γκούμα main exposed χωρίς να έχει flash. Μιλάμε για ένα ακόμα kill και μετά τρέχει μακριά ο Rookie. Και έχοντας το flash τον έχει πιάσει ο Faker. Το Shuriken ακολουθείται. Μπαίνει μέσα ο μεγάλος Ακάλι παίκτης για να πάρει ένα ακόμα kill. Και από ό,τι φέρνει η IG δεν έχει damage. Αρπάζουν και τον Meiko. Bro, τι champion είναι το Κασάντε! Τι ακριβώς κάνει ο Τώραν μέσα στο fight! Τους έχει τρέξει! Jesus! He's Kassanting all over them. Το πήρε και αυτό. Πήρε level, αλλά δεν μπορεί να τον σκοτώσει. Έρχεται ο Way, αλλά και ο Way είναι όπου να είναι. Η αλήθεια είναι πως εδώ οι IG το ψιλοφέιλαραν. Γιατί πήγαν και έπαιξαν σε ένα πολύ συγκεκριμένο choke point, όπου η Caitlyn έχει λίγες επιλογές στο που μπορεί να πάει. Η Caitlyn εδώ μπορεί να πάει μόνο σε μία έξοδο πρακτικά, και να φλασάρει από τον τοίχο. Ενώ αν το έπαιζαν λίγο πιο ανοιχτά, πήγαν για τα βο. Οκ, he's back. Αυτός είναι ο Doran που ήξερα. Ανησύχησα για λίγο, αλλά είναι back. Αλλά και την Caitlyn την περιόρισαν, δεν μπορούσε να κάνει damage. Faker 2-0-2. Μεγάλη φέικα. Εδώ το έχω 35 kills. Καλά δεν ξεκίνησε. Faker had connected his Yeah, E cooked. onto Rookie and been able to go back in and finish him off in that last skirmish, which was quite big. Yep. And the fact that it's 100% kill contribution here for Faker as well just means that he's maxed. Τώρα ο Sion θέλει να πάει πρώτο item Sunfire. Βλέπει ότι υπάρχει πάρα πολύ physical damage και υπάρχει πάρα πολύ physical damage. Να το πούμε και αυτό. Είναι παντού το physical damage. Ακόμα και η Ακάλη έχει ακόμα στο ε. Αλλά βλέπουμε ότι ο Γκάλα συνεχίζει να παίρνει plates. Είναι αυτός που είναι λίγο μπροστά στο gold. Είναι λίγο μπροστά στο gold. Και θέλει να βγάλει πρώτο στο αντικείμενό του. Αλλά πιάνει το Meiko. Και όχι απλά πιάνει. Το Meiko διαγράφεται. Παιδιά, το Κασάντε είναι real. Το Κασάντε είναι real pick. Υπάρχει όντως. Ή τρώω κάποιο debate. Πείτε μου λίγο. Τον έκανε one shot. Όπα ρε. Ας παίζουν εδώ πέρα τα scenes. Παπ. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το gift boy. Thank you. Πάνω σε ποιον? Στον Jim Franz. Jim Franz, welcome to the jungle boy. Ήταν εδώ πέρα Κασάντε moment, ρε. Πιστεύω ότι ο Doran μέχρι τώρα έχει κάνει... Αν δεν πιανόταν στο top, θα είχε κάνει εξαιρετικό παιχνίδι. Εξαιρετικό παιχνίδι. Για τώρα... Κρατάμε μια πισίνα. Έχει δώσει ένα kill, είναι 3-1-2. Παίζει εξαιρετικά. Τα mechanics του είναι top. Παίρνουν πάλι μέσα. Φτιάχνουν δύο άτομα. Ο Faker μπορεί να μπει στον Meiko με το Shuriken και μετά να το κάνει one shot. Ο Meiko είναι ήδη στο 0-3 και όπως είχα πει, σαν σοφός, όλα τα support στο LPL είναι σας. Όλα. Here comes through with Faker, able to get Faker more money as well in the side lane. And the side lanes are going to be the dangerous part for IG. They really want to fight as a grouped up team, much more front to back setup for them. And so when they do have carries and stuff, especially that don't. Caitlyn μπορεί να πιέσει. Δεν έχει το collector όμως ακόμα. Θέλουν να πάρουν το tower περισσότερο. Αυτός είναι ο στόχος τους σε αυτό που κάνουνε. Μόνο ήταν πολλά thirster. Μόνο αυτό πας στην eBay. Δεν υπάρχει νομίζω άλλο item. Η MF έχει πάρα πολύ καλά AD ratios. Της αρέσει να βγάζει AD items που με πάρα πολύ physical. Και δείτε το flank. Δείτε το μεγάλο flank. Έχει το Κασάντε. Ο Meiko είναι πάλι στο front. Αλλά ο Keria δέχεται headshots. Τον Noka πήρε καλό και ο Keria μπορεί να κάνει dash πάνω στον Faker. Ο Waiter είναι out of position. Με τον Keria όμως να υποφέρει, παιδιά, δεν μπορεί να κάνει re-engage ποτέ.
Και ο Desai τον ψάχνει. Οκ, ο Desai θέλει να πάρει το kill. Τι είναι αυτό το τέρας? Τι είναι αυτό το 5 μέτρα τέρας? Ω, φλασάρι θέλει να το κάνει ultimate, να το κάνει στραβά. Και το Shockwave τον πιάνει. Τωραν μόλις έλουσε λίγο το play. Πήγε να κάνει κάτι huge, ρε. Πήγε να κάνει κάτι insane, να τον τραβήξει με το ultimate μέσα από τον τοίχο πάνω στο tower, αλλά στο τέλος εντοπίζεται. Εντοπίζεται, φεϊλάρι. Οκ, αλλά εμείς θα πούμε ότι τον έπιασαν. Ποιοι από εδώ στηρίζουν IG? Έχουμε πολλούς IG-δες. Ξεφεύγει από εδώ. Ο Rookie φοβάται, εντάξει, δεν το παίζει μπροστά. Ενώ έχει backup, δεν το παίζει μπροστά. Είναι ακόμα 1500 gold η διαφορά, έτσι, και νιώθω ότι T1 έχουν παίξει τίμια. Νιώθω ότι T1 έχουν παίξει πάρα πολύ καλά. Faker did just stay topside and was able to push that wave in, but T1 on the resets will come over towards the Rift Trail. Looks like they should be able to get this. Ρε, έχω κλείσει το link από το YouTube. Πού είναι? Λοιπόν, τώρα θέλουμε να δούμε το fight που δεν θα γίνει. Εντάξει, το πάρουν for free και το επόμενο objective είναι σε 2, κάτι λεπτά για να πάρουν το δράκο. Και ο δράκος είναι Mountain και Mountain Drake πάνω σε Sion, Mountain Drake πάνω σε Cassante. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για όποιον είναι στην αντίπερα όχθη. Αλλά η Caitlyn είναι σε καλό spike. Γενικά τα AD carries βλέπουμε 1000 gold διαφορά, αλλά θα μου πεις πού είναι η διαφορά? Είναι οι μπότες. Η διαφορά μεταξύ τους είναι ξεκάθαρα οι μπότες που έχουν βγάλει. Οπότε ακόμα δεν χτυπάει τόσο και ο Guma μπορεί να παίξει κάλλιστα τα fights. Εδώ όμως ο Way κάνει μεγάλο overextend. Βλέπει ότι δεν υπάρχουν κάποια cooldowns και προσπαθεί να τα εκμεταλλευτεί με double shockwave, να φέρνει δύο άτομα πίσω και μετά ο Tωρα να κάνει τα δικά του dash με Cassante. Θα ξεφύγει? Αυτή είναι η μεγάλη ερώτηση εδώ. Και από ό,τι βλέπω πέφτει ο Rookie, μαζεύει το kill. Καλό, καθόλου κακό, παιδιά. Οι IG νιώθω ότι έχουν παραπάνω έλεγχο σε αυτό το παιχνίδι και είναι ανησυχητικό γιατί έχουν παίξει 2 στα 2 καλύτερα early games. Υπάρχει περίπτωση να το κάνουν και αυτό throw. Επίσης πότε ξεκινάνε τα άλλα games? Αύριο, ναι. Owner? Owner? Τι ψάχνουμε εκεί, boy? Ωραία, αυτό ήταν περίεργη κίνηση. Παίζουν όλοι αύριο, παιδιά. Παίζουν όλοι αύριο best of ones. Θα δίνουν πάρα πολύ gold παντού. εδώ. Ο Meiko που είχε Intarn και αυτός μπροστά 600 gold μπορεί να έχει δεύτερο item soon. Έχει μπότες τώρα. Πρέπει να μπότες support είναι big. Η Ori πηγαίνει με το tanky build. Δεν θέλει να πεθαίνει από την Akali. Infinity Edge για την Caitlyn, το οποίο έρχεται πάρα πολύ soon. Ο Sion the best final boss. Ισχύει. Για αύριο παίζουν όλοι. Κάθε μέρα σχεδόν θα παίζουν όλοι. Θα βλέπουμε 16 ομάδες να παίζουν μέσα στο Rift. Εδώ ο Sion δεν πεθαίνει. Το MF δεν είναι το καλύτερο πήγε να σκοτώσει Sion. Με τίποτα. Ο Cassante πιο πολύ σκοτώνει τον Sion. Ξαναλέμε με το true damage του. They definitely don't want to like increase the threshold to kill because T1 they have to like their comp's harder to play. Τι μπορείς να τους κάνεις? Some more bursty looking kills, some good flank. Ο Fake και δεν έχει gold άμα τον σκοτώσεις. Γιατί χάνουνε. Και όταν χάνουνε το shutdown η αλήθεια είναι πως αλλάζει. Αλλάζει δραματικά. Έχουν το δράκο, παιδιά. Πρέπει να πάρουν το δράκο. Οι T1 θέλουν να μείνουν στο game, αλλά και οι IG. Νομίζω πως αυτό είναι το fight τους. Μπαίνει από το φλάνκο Faker.
Μπορεί να βρει κόσμο, αλλά ο Honor κάνει λίγο fail το combo και πεθαίνει γρήγορα, παιδιά. Ω, μπαίνει μες στο Herald! Μπορεί να κάνει drift! Ο Keria πάει να σώσει, αλλά πάλι πεθαίνει. Ο Faker μπαίνει πάνω στον Gala. Ο Gala προσπαθεί να κάνει κάτι και περνάει τίμιο damage στην πορεία, όσο ο Doran έχει πιάσει το Rookie. Ο Rookie με καλό βηματισμό μπορεί να φύγει μακριά από τα cooldowns και στη συνέχεια οι T1 φαίνεται να πρέπει να φύγουν από το fight, αλλά η σφαίρα σκοτώνει και τον Doran στο τέλος. Άρα είναι 2 kills για την IG. Οριακά θα ζήσει ο Honor, που δεν θα έπρεπε μεταξύ μας. Αλλά ζει. Το σκορ, παιδιά, είναι 1-0. Το λέει. Αν θέλετε να μάθετε το σκορ, είναι αυτά τα πλαίσια που είναι δίπλα στο λόγο των ομάδων. Ο Honor έκανε το γνωστό και ως γλέντισμα, να ξέρετε, το γνωστό και ως γλέντισμα. Ο Faker εδώ προσπάθησε, ο Meiko του ξεφεύγει με 10 HP, μετά ο άλλος κάνει drift με το Herald. Αλλά εδώ θες να σκοτώσεις τον Gala και δες ότι το damage σου δεν φτάνει. Προσπαθείς να μπεις μέσα, μπαίνεις στο Rookie, ο Rookie φλασάρει. Μετά κάνει και sidestep το τελευταίο spell. Ρε, οι IG παίζουν καλά early games. Εγώ δεν περίμενα ότι οι early games ήταν καλά. Respect, τους δίνω respect. Δεν ξέρω στην Κίνα δεν έπαιζαν έτσι. See whether he's going to be able to find it right now in this game. Looking pretty good as they're up 3.5k gold to try and even out this series. Otacon up once again. Well, to jungle mid is IG. Is strong. They can turn this one around. I do think it's a different story though, Kobe. I feel like this is going to be a more difficult. Ωρε headshot. Αλλά υπάρχει Bloodthirster, okay. Αλλά υπάρχει Bloodthirster, το διορθώνει αυτό. Έχουμε και άλλο flank. Έχουμε και άλλο flank, θέλω να μπουν πάνω στον Wukong. Faker κυνηγάει. Πετυχαίνει το Shuriken, μπαίνει μέσα με το kill. Τι μπαίνει μέσα, βγαίνει έξω με το kill. Ο Faker είναι clean. Και τώρα υποφέρει ο Way. Μπορεί να κάνει sidestep τον knock-up, αλλά χωρίς τον Rookie να είναι εκεί δεν ξέρω πώς μπορείς να πάρεις το fight. Οκ, δεν έχω ιδέα. Το παίζουν όμως. Παίρνει πάνω στον Gala, ο Gala πιάνεται, έχει μπει μέσα στον knock-up, είναι dead. Shutdown και την MF. 2 kills για τους T1, συνεχίζουν να κάνουν το μεγάλο grind. Φίλε, πώς ακριβώς βρίσκουν αυτά τα picks στις χειρότερες στιγμές. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Η IG είναι καλή, okay. Είναι ξεκάθαρα καλή. Αλλά πιάνονται σαν τους πεπέγγες. Καλό εδώ, the sign είναι tank, αλλά πάλι χάνει το flash του. Και τους βλέπουμε στραγκλάρουν. Τους βλέπουμε να ζορίζονται. Τώρα ο Gala με το death που πήρε σίγουρα προβληματίζει πάρα πολύ την ομάδα του. Okay, σίγουρα προβληματίζει πάρα πολύ το τι γίνεται. Γιατί, άντε εδώ, για να δούμε το Rookie, για να δούμε το fight, γιατί ήταν λίγο epic fight, okay, ήταν λίγο epic fight. Μπαίνει μέσα ο Faker, πετυχαίνει τα πάντα, και εδώ το ultimate, το smooth, παίρνει positioning και δείτε, pap. Sevskis, he's back. Και εδώ ο Keria πάει. Κρύβεται σαν little sneaky, δεν ξέρω κι εγώ, μέσα από το Fog of War. Οκ, εντοπίζει Gala, μπαμ. Και ο Gala δεν μπορεί να κάνει καν react. Τρώει το πακετάκι του. Τρώει bait από τον Νικόλο Gala. Τρώει από πολλά bait. Ρε, οι T1 σε αυτά τα games θα έπρεπε να είναι cooked. Θα έπρεπε να μην μπορούν. Αλλά μια χαρά μπορούν. Και η ερώτηση είναι πώς. Ήταν 1000 gold πίσω τα carries όλα.
like a safe, more standard, like regular team fight on their terms. But T1, like they have so much burst damage here, and Faker just continues to get more and more money. The Akali getting this side lane tower. The Dark Seal is fully stacked, so plenty of burst damage. Shadow Flame now done as well, so he's gonna. Είναι sub gap αφού εγώ το μάθω το κέρδο. Συνεχίζω. Φίλε, T1 στα Worlds. Είναι T1 στα Worlds. Μερικές φορές πρέπει να το κάνεις respect. Ότι πάντα υπάρχει αυτό το player που μπορεί να γυρίσουν το παιχνίδι. Πάντα. I honestly still think that they're in a great position in this game. Drake advantage is going to be theirs. The Mountain Soul, as we said, coming up in 25 seconds. That'd be soul point for them also, but it's gaining more stats for this Scion to become even more unkillable. Αλλά ακόμα είναι πίσω, παιδιά. Ακόμα να πούμε πως είναι λίγο πίσω. Έχουν λιγότερους δράκους, να έχουν πάρει τριαντάφυλλα. Αλλά πάλι δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να κάνουν αυτό που έκαναν στο προηγούμενο fight ξανά και ξανά. Το να πιάσουν τον Gala, να πιάσουν τον Rookie. Γιατί και τα δύο carries από την ομάδα των IG ήταν εκτός position. Παίρνει πάρα πολύ μέσα. Ο Gala καητάρει καλά όμως τώρα. Ο Kerry είναι εκτός fight. Η EMF κάνει το ulti της, αλλά πιάνεται. Η EMF είναι dead. Δεν ξεφεύγει ποτέ από εδώ. Wait, δεν έχει άλλο λουτικό κόγκ. Νομίζω ότι έχει κι άλλο knock-up. Δεν έχει όμως. Τον κάνει ένα crit, τον μαζεύει. Ο Way μπήκε πάρα πολύ μπροστά. Ο Doran κάνει τα δικά του plays. Έχει πιάσει πάλι τον Gala. Αυτός μπορεί να πάρει ένα kill με την ομάδα του πριν πέσει όμως κάτω πάρα πολύ γρήγορα. Και τώρα δεν ήταν κάνει 3. Αλλά πάλι δεν υπάρχει damage. Ο Rookie μπορεί να πετάξει όλα spell θέλει. Όσα spell προσπαθεί για να πάρει το fight στις πλάτες του. Αλλά πάλι δεν είναι αρκετό. Το παίξανε καλά, φίλε. Το παίξανε καλά. Και ο Gala πάλι πιάνει, τον έχουν κάνει μπάλα αντί για Gala. Καλό. Καλό ήταν, μου το δίνω. Εδώ νομίζω ότι ο Way είχε κι άλλο knock-up. Οκ, γιατί βλέπω να μπαίνει πάνω στον MF, λέω οκ, double knock-up τη σκότωσε, αλλά δεν είχε άλλο knock-up και απλά έφαγε μπαμ κάτω. Έχει χαλάσει πολύ νωρίς το πρώτο. Και παρότι ο Kerry είναι εκτός, εδώ δεν έχουν damage. Ότι crit του έσκασε. Τι crit του πέταξε. Και η Orianna δεν έχει items για να κάνει damage. Η Orianna έχει items για να μένει ζωντανή, αλλά όταν ο jungler σου πεθαίνει γρήγορα και το AD carry σου δεν μπορεί να βαρέσει, δεν έχεις damage γενικά. Δεν κάνει τίποτα στον Owner. Και ο Owner δεν είναι καν το μεγάλο tank. As this game is feeling like it's slipping out of the hands of IG every time these fights are gone for. We've mentioned it already. That's exactly how this position wants to work. It's just not quite happening. Μήπως θα πάει 3-0, λέω εγώ. Είχαμε δώσει και ένα 3-0 prediction, δεν είχαμε δώσει. And feeling a little bit better, but T1 certainly did capitalize on that time when it wasn't necessarily as strong. Yeah, Guma meanwhile feeling pretty good about his Lord Doms. Doran is going deep. Καλό το stepping εδώ πέρα, αλλά πιάνει μόνο ένα με το shockwave. Το tower θα πέσει και ο Way το στέλνει πάλι πάνω στον Guma και ο Guma ήταν εκτός position. Wait, έχουν πάρει 2 kills. Έχουν πάρει 2 και μπορούν να κάνουν λίγο ακόμα chase. Έχουν speed up από την Karma soon. Μπαίνουν μέσα. Πάρε να παίξουν 3v5, αλλά ο Chain. Το Chain, τη division πάνω στον Faker. Μόλις σε κανέναν τρόπο μπορεί να χάσουν. Μπάρον μέσα με τον Gala, αλλά αυτός μπορεί να ζήσει και κάνει το δικό του και να πάρει το kill. Η IG είναι ακόμα live. Κάθε φορά που τους ξεγράφεις, κάθε φορά γυρνάνε πίσω. Ρε φίλε, ο Doran πήγε... Είναι από top lane throw σε top lane throw. Ο Doran εδώ πηγαίνει μέσα στο tower, τον παίζει ο Rookie. Και δείτε εδώ ο Guma, επειδή γίνεται όλο αυτό, ο Guma είναι τελείως εκτός position. Μπορεί να μπει πάνω του away, το ένα knock-up καλό, και μόλις πέσει και το δεύτερο μιλάμε για GG. 3-man σε 2-man, ο Faker είναι zoned και μόλις ο Faker βρίσκει μια μικρή ευκαιρία να παίξει fight, δείτε, Chain από την Karma, εδώ, και τον βλέπουν μέσα στο Shroud.
already. Like, this is a finesse composition out of T1. You have to get your ducks in a row. The setup has to be perfect. You cannot be going. Δεν βάζει tower, δεν δουλεύει πια έτσι. Το TP θα έρχονταν έτσι κι αλλιώς. Δεν μιλάμε για πάρα πολύ gold τώρα. Και ο Rookie τώρα μπορεί να αρχίσει να κάνει damage. Η Caitlyn τώρα μπορεί να κάνει πολύ καλύτερη δουλειά. Τα XP είναι μια χαρά, ένα level μπροστά. Ο Rookie είναι ο Gala, μπορεί να είναι πίσω. Αλλά αυτό δεν τους ενδιαφέρει και τόσο. Είναι πάλι cool. They can get their 4-1 split push going. They have Orianna shields, they have Karma shields, so they can kind of comfortably move up, take the vision through the jungle first, try and ward out any of these flank angles to make sure that you don't let T1 get an ideal assassination angle. Θα κάνουν throw πάλι IG, teleport, το είδανε. Wait, αν κοίταγαν map το είδανε. Δεν ξέρουν ότι τρώνε flank. Ο Honor μπαίνει πάρα πολύ μέσα, αλλά έχει flash. Faker στο deep web flank, το είδατε το trap. Ο Gala παίζει insane trap. Πάλι θα πέσει λογικά. Είναι τα δύο carries πάνω του. Καητάριος στο μπορεί. Ο Faker μπαίνει μέσα. Έχει πάρει το double kill. Πιέζει για να πάρει το triple. Ο Way τον φαϊτάρει. Με ακόμα τον σκοτώνει. Μπορεί να πάρει και heal πίσω και να τρέξει μακριά. Ο Way τώρα πιάνεται. Χρησιμοποιεί τον κλόνο για να κάνει ένα extra dash. Και ο Desai παίζει με 2. Αλλά εδώ ο Guma μπορεί να κάνει damage στον Desai. Ή ο Desai μπορεί να πάρει double kill πανεύκολα. Τα minions βοηθάνε. Ο Guma καητάρει και σκοτώνει minions γιατί καταλαβαίνει ότι το damage έρχεται από εκεί. Ω! Πώς δεν πέτυχε αυτό! Το ακύρωσε νωρίς. F. I think Lil Bro... Is he dead? Wait, είναι πάρα πολύ γρήγορος. Wait, είναι με F. Είναι με... Όχι. Μη φλασάρει. Δεν έχει φλάσει και να θέλει. Μπρο, πώς τρέχει έτσι! Έρχεται κι ο άλλος! Μπρο, του φλάσαρ, είναι mad! Σόφα του λέει. Σόφα! Να καθαρίζουν αυτά. Τον τρέξανε σε όλο το map, ρε. Τον κάνανε βόλτες. Desai πάνω στο άλογο. Το combo seems good. Αλλά ο Faker μπορεί να ξεφύγει με τα spells του χωρίς να κάνει flash. Ο Way ακόμα κυνηγάει, χρησιμοποιεί τον Nado για να πάρει movement speed. Τώρα πάνω στον Faker, πειράζει μερικά auto attacks, αλλά το damage δεν είναι ακόμα αρκετό. Ο Δράκος θα πέσει. Okay, ο Δράκος λέει IG. Η διαφορά στο gold φωνάζει IG. Roller coaster, Atlas. So this all started because there was one ward that IG missed. So Faker was able to teleport back for the flank that we were talking about, and so they can get into the. Και όλα ξεκινάνε έτσι. Από την άλλη, αυτό δεν το είδαμε. Δεν είδαμε αυτή τη γωνία. Ωραία ουλτάρα που έπιασε με τον drift. Δεν το είχαμε δει αυτό. The Sion. The Sion. Και ο Way παίζει καλά όμως. Και ο Way όταν παίζει τα fights είναι πάρα πολύ δυνατός. Το Wukong ήταν καλό pick σε αυτό το game. Ήταν πάρα πολύ καλό pick. Ο Rookie έχει βγάλει ζώνια. Ωρε ζώνιας πήγε. Tank Orianna. Tank Orianna. Κοίτα, by the way, το magic penetration δεν είναι όπως το armor. Okay, τα champions δεν παίρνουν magic penetration per level. Που σημαίνει ότι το magic resist είναι πάντα low αν ο άλλος δεν βγάζει items. Και βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν magic resist item για την T1 εκτός από τον Cassante. Άρα για τώρα ξέρεις μπορεί να πάει καπέλο αν θέλει τελευταίο αντικείμενο. They are so safe. Orianna shields, Karma shields. Wait, 8 because the Shy goes into zombie mode. Yeah, the Shy is crazy tank. Ο Baron σε πόσο βγαίνει, σε 1-15 και οι δύο ομάδες θέλουν να κάνουν moves για εκεί. Ο Shy έχει TP, όλοι θα έχουν TP. Βλέπουμε ότι και ο Kerry με το βιβλίο που παίζει μπορεί να έχει TP. Αλλά το φορσάρουνε, θέλουν να πάρουν summoners ρε. Φορσάρουνε τώρα, είναι καλό timing. Είναι καλό timing γιατί αν το παίξουν σωστά και μπορούν να πάρουν summoners, τα summoners δεν θα είναι άπια τον Baron. Και βλέπουμε ότι παίζουν τα cooldowns τους σε σημείο που μπορούν να τα έχουν πίσω. Duck Paper, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους 12 boy. Thank you. Καλώς ήρθες και χρόνια πολλά. Oh. Αν πετύχει αυτό θα έχει θέμα. Νομίζω ότι θέλει καπέλο εδώ.
Θέλει καπέλο. Ναι, και η όρη είναι nerfed, αλλά δεν είναι πια nerf. Αν περάσει τα 400 AP, είναι buff αυτό που κάναν στην όρη. Βέβαια, με αυτό το build δεν περνάς τίποτα. Αλλά λέμε τώρα. Faker πάει για να πάρει λίγο το push. Και βλέπουμε ότι οι IG κάνανε recall. Έχουν πάρει items. Είναι fresh και έχουν ό,τι θέλουν. Η Orianna μπορεί να πάρει upgraded boots. Η Caitlyn έχει Guardian Angel με 3 αντικείμενα, 75% crit τεραμπόλικο AD. Και τα Mountain Drakes, παιδιά, δεν μπορούμε να ξεχνάμε τα Mountain Drakes σε champion όπως Sion και Wukong, το πόσο armor ειδικά μπορούν να δώσουν. Οπότε πήραν πριν 3 λεπτά. Εκεί που τσάνκαραν τον Faker. Το λες τώρα ότι μπορεί να γίνει τέτοιο play, έτσι. Είναι πάρα πολύ tanky, παιδιά. Ο Rookie για Orianna είναι πάρα πολύ tanky. Πρέπει να προσέχουν, έχει μπόλικο HP, ασπίδες, ζώνιας. Αχ, ο Keria πάλι θα φάει chunk. Και εδώ ο Honor χρησιμοποιεί επιθετικό κόμπο, τρολάρει. Τρολάρει, χάρη το flash του νωρίς και πεθαίνει πριν τον Baron. Γιατί έκανε aggressive combo, ρε boy! Θέλει θαύμα εδώ. Γκουμαγιούσι! Γκουμαγιούσι! Αλλάζει σε βάρους, μπρο, μεταμορφώνεται. Μπορεί να κάνει smite τώρα. Είναι πάνω από το δίχο. Μπορεί να καρφώσει ult, αλλά πάλι είναι επικίνδυνο γιατί αν βγουν πάνω του μπορούν να τον φάνε. Μπαίνουν smite, είναι καλό. Είναι καλό. Νομίζω ότι ο Keria προσπάθησε να κάνει smite, αλλά δεν το είχε έτσι. Δεν είχε το range. Ή απλά έδωσε ό,τι cooldown είχε εκεί ο Keria έτσι. Παιδιά, 8.000 gold. Το tanky comp συνεχίζεται τώρα. Έχουμε Draco πάλι σε ένα λεπτό. Μπορούν να κάνουν push παντού. Εδώ, εφόσον έχει τα teleports, η Orianna πηγαίνει bot. Ο Sion μπορεί να πάει top lane, να πουσάρει full το top. Να βάλει διλήμματα στην ομάδα της T1, να παίξουν wave clear, να χάσουν το soul. Last Whisper για τον Gala. Πάρα πολύ σημαντική αγορά. Ενώ Medjay για τον Rookie. Θα το πάει για τώρα για το movement speed. Αλλά παιδιά, τον damage του είναι πεσμένο. Okay, πρέπει να πάρει και άλλα μπόλικα stacks, αλλά έχει καλό movement speed. Ξαναλέμε, είναι γρήγορος. Και η Caitlyn σε αυτό το σημείο πονάει έτσι. Δηλαδή τα crits που κάνει είναι τρομακτικά. Ο Gala μπορεί να κάνει κανένα flash headshot στον Kuma και να τον στείλει στην κουλάκ, παιδιά. Εγώ αυτό φοβάμαι. Όπο, wait. Πρώτη κάνει το Wukong. Πρώτο Wukong είναι πολύ δυνατό, έχουν πιάσει τον Kuma. Αυτός κάνει το δικό του flash. Μπορεί να πάρει λίγο life. Το GA του Honor είναι κάτω και ο Faker περιμένει στο flank, αλλά φοβάται να μπει μέσα. Ξέρει πως υπάρχει πάρα πολύ πίεση. Ο Honor πεθαίνει μόλις βγαίνει από το GA λόγω της παγίδας και ο Doran χρησιμοποιεί flash. Μπει μέσα, κάνει knock-up, παραβάλλει, δεν σκοτώνει. Faker περιμένει τη στιγμή του, αλλά ο Desai είναι μπροστά σαν μεγάλο συνικό τείχος και μπορεί να κάνει block. Faker με την τελευταία κίνηση, τελευταία κουβέντα μέσα στο game θα φτάνει και αυτός. Και είναι down! Το game τελειώνει εδώ και οι IG κάνουν το 1-1. Πήραν 25 kills ακριβώς. Πήραν 25 kills ακριβώς! Ένα-ένα, έχουμε series! Έχουμε series, boys, κανένα 3-0. Οι IG παίζουν τα early games σαν δαίμονες. Παιδιά, αυτό που έκανε Doran στο top lane της Kipos έδωσε όλο το momentum πίσω, ρε. Και έχασες Baron, έχασες τα πάντα. Ακραίο line, δεν το πιστεύω, τι διαβάσεις. Αβατάρι στο Σεν του το έβαλε.
Insane! Λοιπόν, boys, δώστε μου 2 λεπτά. Επιστρέφω. Επιστρέφω. Έχουμε 2 games ακόμα σίγουρα. 2 games ακόμα σίγουρα. Το game έχει πάρει φωτιά. Let's thanks for the follow. Έρχομαι. Yeah, because even for us, when we were trying to build a segment like this, it was like, okay, IG has control of this game now. No, T1 has control of this game now, because a lot of it was like T1 trying to dive on towards Gala, and what we saw from Gala in the last few months, we're seeing that and then more now. He has been protected very well with a composition like this, and he is playing he's playing this Caitlyn on the edge. It was very clear. T1 came in with a game plan. It was to kill Gala with this Akali, make that work. And I do think as the game went on, it started to get more and more difficult. And even if they got Gala, it wouldn't necessarily work. But this was a great example where they're trying to get on top of him. You know, you see Faker making sure Mako can't be there to assist, but he can't get on top of Gala initially. Carrier goes down. He finds access later, but Gala's getting the peel, getting the shields, getting the support from his team. Yeah, Summoner heal, the Redemption heal, the shielding from both champions. This composition I thought was really smart from IG side. I think the drafts have been great from this team. And then on top of that, their Dragon controls, exceptional. The ward to be able to catch out Akali that's coming on flanks multiple times throughout this game, really well done. So like IG is a new beast coming into this tournament. Absolutely. And we saw T1 trying to maneuver around this right off the bat with the early swap, dodging the matchup, not giving Caitlyn and Gala that lead, but he still manages to do it because despite Faker's flank, despite Carrier's flank, it was just impossible to touch him. Yeah, and eventually even it got to the point where if they did kill Gala, there was so much power in the rest of the composition, and this Sion became unkillable. The Wukong was hard to deal with, and they just kind of started to lack the damage when it got into those later fights. I just love the adaptation there from the Shy. After the big int moment in game 1, he's like, you know what, I'm putting on the bossy costume anyways. He puts on the Sion game. Like, you're right, could not touch him. I love the Sion in a game like this where he's able to just stack up, and like that bot lane fight that was going on for so long where he was like, hey, I'm here for as long as possible. Orianna gets the base, Rookie TP's back, and then this is actually a game that is like a nightmare for all AD carries. Yeah. The MF running cross map, the Sion still catching him, Gala fighting for his life. I love it. And you can't int if you're the beefiest boy on the Rift here. And I feel like this Sion especially was buying a lot of time for IG to find the perfect positioning to keep their hand on fights. Yeah, 100%. I mean, I feel like it just gave them so much space, and it was so hard to deal with. And you saw some of the times later where the MF autoing this Sion, I can't even imagine how long it would take just consistently hitting this brick wall to really do anything. I gotta say, I got scared though. Yeah. I got scared. There was a lot of opportunities for T1 to find some good fights, and it took this one moment from IG on the top lane, and thanks to the reliable Cisco network, Wei and the Shy introduced T1 to the bounce house to claim an ace for IG. My God, we already talked about how tough a composition like this is to run, and the Akali is going straight towards Gala, and it just doesn't mean anything. That knock-up from Sign was massive. Yeah, and here, I think really the critical moment for me was when Faker ends up going in. This route for Mako locks him up. He wants the R2 onto Gala, but the team response is immediate, doesn't let him get that follow-up. But look how low Gala ends up being, but the peel is there, and they keep him alive. And that's why, you know, I keep passing up the composition, but because it works. It was so well done, and on top of that, I think it's crazy to take a step back and look that this could have been a 2-0 start to the season. 1-1. Ναι, πήγε 1-1. Και η αλήθεια είναι πως οι IG παίζουν καλύτερα. Παίζουν καλύτερα, τρελό. Λοιπόν, chat, έριξε πάλι το giveaway. Όποιοι θέλουν να πάρουν μέρος, μπορούν να πάρουν μέρος τώρα μέχρι το επόμενο game. Μία συμμετοχή τη μέρα. Okay, μία συμμετοχή τη μέρα, boys. Το επόμενο αρχίζει σε πάρα πολύ λίγο. Μόλις θα κάνουν τώρα 3 λεπτά break και αρχίζουμε. Πώς χάθηκε, έκανε throw ο Κασάντες στο top, πέθαναν όλοι οι ace, οι άλλοι πήραν Baron και βγήκαν μπροστά 5 χιλιάρικα. 5 χιλιάρικα. And I think T1 for me, there's been some question marks. You know, the MF that came in here didn't give me too much confidence. The Trundle in game 1 into the Kiana. I feel like one of the concerns I had for T1 is you're coming in on a fresh patch. You're coming in not super warmed up. You're coming into Worlds. As you said, they normally are a ramp-up team. This is not them at their best. And
you only have today. If you don't win this series, you're out, and it is 1-1 in the series. They're still with very good chances of making it, but it's not the best form we've seen from them this year. Και δεν το κουβάλεσε ο Γκάλα. Ναι, ο Γκάλα έφαγε πάρα πολύ πίεση, αλλά οι υπόλοιποι παίζουν καλά. Okay, low key με έχουν ενθουσιάσει στο πώς παίζουν. Τους δίνω respect, τους δίνω τα σπέκια. Τσάτ, μιλήστε, τι να πει το τσάτ, ρε. Τώρα θα έχει blue side η Ζάγια, λέει, T1. Blue side η Ζάγια. We were right at the beginning of the day and trying to like get him empowered. He is an incredibly strong jungler, but right now it feels like a lot is going well for Away. Η παραγωγή θα χαρεί αν κερδίσει η IG. Τι εννοείς, θα το κλείσουμε το τσάρδι. Αν κερδίσει η IG. Θα το παιδιά, ξαναλέω για όσους θέλουν να υποστηρίξουν το stream. Μπορείτε να κάνετε κλικ αυτό το link που είναι τώρα στο chat, το βλέπετε κάτω. Okay, με το να κλικάρετε αυτό το link, αν δεν μπορείτε να το κλικάρετε κάτω το copy-paste, στηρίζετε το stream και αν είστε 18 με 25, μπορείτε πάντα να χρησιμοποιήσετε και τις insane προσφορές που έχει, γιατί έχει πολύ καλές προσφορές. Αν δεν είστε 18 με 25, κάντε το ρεφίλε για να συνεχίσουμε τα COSTREAMs και να δείχνουμε όλα τα games στα ελληνικά. Okay. Και να έχουμε και άλλους τέτοιους χορηγούς για να μας βοηθάνε. Okay. Το link είναι στο chat, το μαστικό generation. T1, σας παρακαλώ, πρέπει να κερδίσουμε το επόμενο έτσι, σας παρακαλώ. Είναι do or die. Είναι do or die. Μπορεί ένα λεπτό να φτιάξω και κάτι το κάτω. Πάμε λίγο IG. Ρε προδότη, αν χάσουν οι T1, όλοι εσείς που λέτε πάμε λίγο IG, δεν θα σας ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου, θα εξαφανιστείτε. Θα λέτε μπρο, θα έβλεπα, αλλά δεν παίζει T1. Θα σας κοιτάω λίγο θολωμένος. Πάλι πάμε λίγο IG. Ρε, εγώ έτσι σας μεγάλωσα. Πείτε μου λίγο, έτσι σας μεγάλωσα. Του XKO, δεν το έχω παίξει. Ψέματα λέω, το έχω παίξει, αλλά πάρα πολύ λίγο. Δεν μπορώ να παίζω fighting games, νομίζω πως δεν είμαι καλός. Είμαι λίγο μπερδεμένος. Τώρα είχαμε GLL και Gamers Lounge, το GLL έχει σταματήσει, τώρα έχουμε HLL. Τι παθαίνει, βιλέ. Αλίτσα, άστους ρε μαλάκα, άστους λίγο τώρα, τι σε πειράζει. Όλοι αυτό κάνουν, θα τραπούμε τώρα, θα φέρετε 1000. Αλίτσα, βάλουμε άλλους 500. Ρε, γιατί είμαι εκεί πάνω. Κάτι έγραψε ο Τσουμ. Και σαμπ ταυτόχρονα. 40 με τους 45 μήνες, thank you boy, που είστε 40, ρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τους 5 μήνες εδώ πέρα. Για τους 45 μήνες εδώ πέρα. Ενώ έγραψε ο Τσουμ, πάμε λίγο. Ταφ και 17-1, ρε, έγραψε πάμε λίγο. T1-1-1-1-1-1. Εδώ το chat μου είναι IG, παιδιά, εδώ το chat μου είναι IG. Τσουμ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα 5 boy. Αν η T1 κερδίσει, ακούστε με λίγο. Αν η T1 κερδίσει, θα κάνω giveaway 2 παιχνίδια για το Steam για όσους ενδιαφέρονται. Αν η T1 χάσει, θα κάνω 5. Οκ. Τουλάχιστον να πάρετε κάτι αφού θα χάσει η T1. Παιδιά, έχω πολλά παιχνίδια για το Steam. Πάρα πολλά παιχνίδια για το Steam. Πάρα πολλά παιχνίδια. Και θέλω να τα δώσω, okay. Πρέπει να τα δώσω. Και είστε ο εύκολος στόχος για να τα δώσω. Οπότε αν θέλετε να σας αρέσουν τζάμπα παιχνίδια. Πάμε λίγο 5 games. Πάμε λίγο το hype. Στα pick games έβαλα T1. Αλλά έκανες. Κι εγώ. Άμα χάσει T1 εκτός, όποιος χάσει εκτός, όποιος χάσει knockout, βουνιά στο λαιμό.
Όσο και να δωροδοκείς, T1 forever. Εγώ δωροδοκώ. Πότε δωροδόκησα εγώ? Πότε έγινα δωροδόκος? Τωρα Turk, ελπίζω φίλε να περνάς καλά. Είμαστε εδώ για να βλέπουμε τα game, να ξεχνιόμαστε λίγο. Οκ, βλέπουμε games, βλέπουμε worlds, ξεχνάμε τι γίνεται έξω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξεχνάμε ότι η εθνική έχασε στο ποδόσφαιρο, για παράδειγμα. Big Snap, θα πάμε σε Swiss States. Θα πάμε σε Swiss. Αύριο έχουμε 8 Best of Ones. Καλά ακούσατε. Αύριο έχουμε 8 Best of Ones. Να παίζουν το ένα μετά το άλλο. Ξεκινάμε 9 και τελειώνουμε 5. Οκ. Άρα Best of 8. Τι Best of 8 καταραμένει, 8 Best of Ones. Τι ετοιμαζέσουν έχουν τα support. Το βλέπουμε εδώ πέρα, αλλά νομίζω ότι όλοι πηγαίνουν έτσι και ακόμα Redemption και βιβλιαράκι. Uzi, Sunny Ray 2, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το Tier 1 boys. Παιδιά, σήμερα έχω να πω, αρχικά το support σας είναι insane. Το support σας είναι insane και δεν μιλάω μόνο για τα subs που έχουν γίνει άπειρα και donates και οτιδήποτε. Τα views, το chat είναι απλά απίστευτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Sunny Ray, ευχαριστώ πάρα πολύ για το sub. Το Treasure Train τι είναι? Αν πάει level 2 το train, έχει 35% έκπτωση σε gift subs. Πώς ακριβώς δουλεύει αυτό? Ευχαριστούμε μπράκι. Ρε μαλάκα, φαντάζεται πιβατάκι, κάθε πότε έχουμε τέτοιο support στο stream. Είναι crazy. Σας ευχαριστώ boys, σας ευχαριστώ. Πραγματικά. Πρώτη κλήρωση, θαυμαστικό giveaway. 19 του μήνα. Σκληρό 1-1, πάρα πολύ σκληρό 1-1. Έχεις πάσει 1000 views, ναι. Στο MSI. Δεν πρόλαβα να δω και εμένα, μπορείς να μου πεις τα pics, θα τα δεις τώρα. Και μου λέει series bans. Το Swiss πότε είναι κλήρωση? Σήμερα. Way Owner. Owner δεν έχει παίξει ok, αλλά ο Way στο προηγούμενο game έκανε λίγο διαφορά. Είναι πολύ ίσες οι ομάδες και με τρομάζει αυτό. Yunara first pick. Όσο το record σε views 1086. 1086. Γιατί δεν μπορείς να πικάρεις ίδιο champ? Γιατί έτσι λειτουργεί το Fearless Draft, παιδιά. Είναι το Fearless Draft, όπου δεν σου αφήνει να πικάρεις ίδια champs. Είναι για να βλέπουμε κι εμείς λίγο παραπάνω ποικιλία. Λοιπόν, το YouTube. Να το YouTube. Το μέλος που δουλεύουμε πότε θα το δούμε. Δεν καταλάβα αυτό που με ρώτησε το παιδί. Να ξέρετε, για όσους δεν δουν τα games όλα, για όσους δεν προλαβαίνουν, θα είναι όλα τα games στο YouTube, παιδιά. Όλα τα games, για να δείτε μετά, θα είναι στο YouTube. Λοιπόν, πάρω ένα Poppy. Παίρνεις Vi. Παίρνεις την Vi εδώ κατευθείαν. Το θέμα είναι τι θέλεις να πάρεις για AD Carry. Το Kai'Sa είναι εκτός. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι είναι θέμα για τον Gala. Και παίρνει τη Zaya. Ξέρεις τι, θα μπορούσαν να πάρουν Ziggs. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να πάρουν Ziggs τώρα και να το φλεξάρουνε. Rumble, οκ. Μου αρέσει και το Rumble. Xin άρχισε κιόλας. Xin άρχισε κιόλας. Smolder angle. Ακόμα δεν υπάρχει engage. Smolder στο 3 και μπανάρεις engage supports και το αφήνεις κάπως έτσι. Αν και ο Γκάλιο είναι top lane.
Και να παίξει με τον Rumble. That's a smolder. Γιατί σήμερα περνάει παγκόσμιο, ναι παιδιά. Ωραία, τι supports έχουν μείνει. Nautilus, Leona, Rel. Μπορείς να πας για Rel στο 4. Έχεις Rumble Vibe, μπορείς να πας για Rel στο 4. Καλό blind, δεν είναι blind, είναι Galio πάνω στον Rumble. Ωραία, βγάζουν το engage από το top. Αν και εδώ νομίζω ότι θέλουν να φορσάρουν και τον Galio λίγο top lane. Οκ, σου λένε ότι μπορεί ακόμα αυτοί να παίζουν flex, αλλά με το να βγάζουμε και το καλό match από το άλλο του Rumble, σου λέω εξασφαλίζουμε ότι γίνεται. Blitz θέλει εδώ, το χέρι του Θεού. Μανάρουν οι άλλοι Rel, οκ, για να μην το δώσουν στο 4. Άρα έχουμε τώρα, αν λέμε, Leona Nautilus. Να είναι πολύ μπροστά και... Και κάτι ακόμα, αλλά έχω φρακάρει. Έχουν παίξει Karma Nico, οπότε έχουμε ακόμα μιλήσει ανοιχτά. Αλλά το engage τώρα είναι πάνω στην πλάτη του Keria. Να Σότσο είναι πολλά draft ρε. Γενικά κοίτα. Lulu, Aurora. Δεν είναι... Οκ. Κάνε για τη Lulu αφαιρούν το peel. Θα πάρουν τη Leona. Ποιο pick έχω ξεχάσει. Ξεχνάω κάποιο pick. Θα δούμε Nautilus. Για να ουλτάρει τον Smolder και να παίρνουμε πάνω του. Θα δούμε Renata. Bro, δεν έχουν engage. Περίμενε λίγο. Οι T1 δεν έχουν engage. Λοιπόν, παιδιά, το prediction είναι πόση ώρα θα κρατήσει το game. Οκ, πόση ώρα θα κρατήσει το game είναι το prediction. Θέλω να δω ποιος θα πιάνει τον Smolder, ok. Τώρα σκεφτόμαστε ποιος πιάνει τον Smolder. Άνι. Το flash Άνι. Οκ, το flash Άνι είναι το play. Εδώ πως το Smolder μπορεί να είναι πολύ safe, φίλε. Έχει η Leona και να μπαίνει μπροστά. Η Leona μπορεί να τανκάρει πάρα πολλά πράγματα. Έχει το mobility με το ε. Way hover. Η Άννη είναι αυτά τα range match που την πιέζουν. Αλλά είναι το Huey επιλογή μετά τα buffs που είχε φάει. Είναι Huey. Παιδιά, είναι Huey για τον Rookie. Κάτι που επίσης έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε. Πάρα πολύ καιρό να δούμε από αυτούς τους παίκτες. Κύριε CFS, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το follow και στον HUDs. Welcome boys. Είστε έτοιμοι. Galio top το περιμέναμε. Ήταν Galio top, τον φορσάρουν και με το Rumble Ban. Κάνα κάτι περίεργα swaps εκεί. Παιδιά, το Renata δεν είναι engage support. Το Renata θέλει flash. Το Annie θέλει flash. Αυτά τα picks που θέλουν flash όταν δεν έχουν το summoner, ok, ψιλοϋποφέρουνε. Ο Smolder μπορεί να πάει cleanse, μπορεί να βγάλει QSS, καταλάβατε. Μπορεί να βγάζει το stun και μετά να φεύγει μακριά. Αν κάνει η Annie flash και μετά φλασάρει και ο Smolder είναι πολύ μακριά της. Και επίσης δεν έχεις καθαρό άτομο να τανκάρει κιόλας τον Smolder αργότερα. Πρέπει T1 να παίξουν με το τσίρκο κόμπ τους, okay, να φορσάρουν πάρα πολύ και να κάνουν dive στον Smolder, να τον φορσάρουν να μείνει πίσω στα stacks. Ενώ ο Smolder είναι καλά στα stacks, το game είναι ψηλό cooked. Λοιπόν, συνεχίστε να βάζετε predictions, δεν έχουμε win-lose. Έχουμε πια πώς θα κρατήσει το game. Λοιπόν, πήρατε μέρος στο giveaway. Παιδιά, κλείνω το giveaway, το ανοίγω πάλι σε λίγο, ok. Το κλείνω και το ανοίγω πάλι σε λίγο. T1 εύκολα θα πάρει honor μόνος του. Βαρύτε. Πάντως έχω πολύ καιρό να δω να κουβαλάει Smolder, δεν έχει τα games του comp. Μάλλον.
Σαββάνο 8th over. Έχουμε ένα μικρό pause. Έχουμε μία μικρή παύση, boys. Δεν ανησυχούμε, οκ, δεν ανησυχούμε. Οκ, ένα μικρό παουζάκι. My source is still good, but I still don't want to give them up. I have all the information in my vault-like brain. However, I cannot divulge any of it. Can you tease us? Maybe some hints? Maybe like a riddle? What about? Oh, not that kind of thing. What could I say? Όχι, θα μας πω, παιδιά, απλά πηγαίνετε κάτω στους πόντους, οκ. Οκ, πηγαίνετε κάτω στους πόντους και αν θέλετε κάνετε redeem την επιλογή. Φίλοι μας casters. Μου αρέσει πάρα πολύ το μπουκαμισάκι με τα λουλούδια. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν προσωπικά με ποιον είσαι με T1. Με T1 γιατί οι T1 έχουν το view effect, ρε φίλε. Τα views που μαζεύεις από T1 είναι next level. My colleagues thought that Slurkle made them feel a little bit uncomfortable. And so I really appreciate liking it. And do you know what the best part is? We get to talk about Slurkles just before I say Slurkle a whole bunch of times because Yunara was picked in this game. For those that weren't, watching the LCK, which, might be a whole lot of you, a Slurkle is just a circle that slows. Τι γράφω, μωρέ! And we've got a few of those. I'm pretty sure there is one of those that... Αυτό το παπατζή. Ρε, ανέβασα ολόκληρο βίντεο στο TikTok που λέω please T1 κερδίστε θέλουμε τα views. Θα ντραπώ. Είστε σοβαροί, είστε σοβαροί. Η T1 έχει legacy T1. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο. Έχει τον GOAT μέσα. Εντάξει. Και όποιος πει το αντίθετο είναι delusional, T1 on top. Και τώρα που φαρμάραμε το TikTok το κλιπάκι, οκ. Μη λέμε και μαλακίες, εντάξει, Genji θα το πάρει, αλλά θέλουμε τους T1 να πάνε μέχρι το top 4 τουλάχιστον, έτσι να μπουστάρουμε λίγο τα views, να κάνουμε καμιά δουλίτσα. Ο God να τσόβει. Ακούστε με λίγο. Σας έχω πει ότι εγώ υποστηρίζω Genji. Αλλά δεν θα πω μαλακίες, μου αρέσει και η T1 είναι ωραία ομάδα. Δεν θα πω ότι θέλω να κερδίσει. Εγώ πιστεύω ότι για το καλό του League of Legends δεν πρέπει να κερδίσει T1. Οκ, για το καλό του League of Legends, σαν παιχνίδι. Πρέπει να κερδίσει άλλη ομάδα ή άλλο region. Γιατί η Κορέα το hype το έχει. Το LPL το χρειάζεται. Οκ, εγώ το έχω εξηγήσει. Οι Κινέζοι ήδη λένε ότι θα σταματήσουμε να βλέπουμε LOL. Γιατί ρε φίλε χάνουμε στα Worlds. Γιατί να βλέπουμε LOL αν δεν κερδίζουμε Worlds. Λοιπόν, τι μπορεί να γίνει. Κάποιος έριξε νερό στο πληκτρολόγιο του. Το LPL έχει κερδίσει η IG, η FPX. There we go, just trying to figure out what all the abilities do. Yeah, maybe it's Yunara's fault. I'm happy to blame Wei. I do think that it is on the T1 side based Και η on DG. checking out 3 Worlds έχουνε. the stage right now. And hopefully it means that it's probably just a Έχει 3 η Κίνα. Οκ. Ένα η Ευρώπη. Ένα το Ταϊβάν. Και τα υπόλοιπα είναι Κορέα. Γι' αυτό καταλάβετε, πρέπει να μπουσταριστούν και τα άλλα regions, να πάρουν hype τα άλλα regions. Ο τελικός πρέπει να είναι Ευρώπη-Κίνα. G2 versus top esports. Και κερδίζουμε. Γιατί η ομάδα Fnatic Season 1 και Season 2 η Taipei Assassins. Πρακτικά το Ταϊβάν και η Ευρώπη κέρδισαν πριν οι Κορεάτες γίνουν beasts. And then just come into game 2 and do either exactly the same thing again or have it work. And he's still going to go for those plays, still going to make it. Και το πώς μετράει για το over 34, τι λέτε. I mean, we have so many veterans up there. Γραμπής ήταν, δεν ήταν το ίδιο ρε. Τότε τα φαβορί για το παγκόσμιο ήταν η Moscow 5. Οκ, καταλαβαίνεις, τώρα δεν μπαίνεις ποτέ με την Ευρώπη να λες ότι είναι φαβορί. A world champion, an MSI champion, or Doran. No, Doran won MSI, didn't he? He has one of those. Τι έγινε, έκανα τον faker για λίγο. But also, I will not allow any Doran Ο κόσμος Fnatic, ναι. in
Σε εκείνο το season 1 παγκόσμιο που ήταν λίγο cacked. Hello, Devon. Δείξτε τα drafts, ισχύρε, δείξτε τα drafts. Γιατί έχεις κούρεμα καπελάκι, πρώτο μήνυμα στο stream. Ρε μπρο, άκουμε λίγο. Με βλέπεις, είμαι ίδιος με τους παίκτες. Το κούρεμά μου τι εννοείς, είναι ίδιο με τους παίκτες. Είναι σαν να παίζω εκεί. Αν σήκωνες τον owner και με έβαζες. Κοίτα, πρέπει να ξεριστώ. Αλλά αν σήκωνες τον owner και με έβαζες στη θέση του, δεν καταλαβαίνεις ποιος έχει αλλάξει. Ίδιο κούρεμα, ίδια skills όπως είπε και ένας viewer. Πάμε λίγο. Βοντότσα βλέπουμε. Λάθο. They did manage to win EWC last year, weren't able to back that one up this year around. And MSI one game away. It was not enough to take it away from a Genji that had been Μπήκαν ύποπτοι στο chat. Τι γίνεται, Πάλι chat. Ωραίος φίλε μου για mod pass, έχεις φέρει καλό λαό. Αν έπαιζες στη θέση του owner, πιστεύεις ότι τα έβγαζες πέρα. Κοίτα, low key, αν με έβαζες να παίξω στη D1 και παίζαμε εναντίον της DNF, πιστεύω θα κερδίζαμε. Θυμίζεις σε roster Fnatic, top lane Expeke, jungle Cyanide, mid Susei, support Lamia και AD carry Melissan. Σε πόσο ξεκινάει, έχουμε pause. Έχουμε κάνει το draft. Εσύ τι λες ρε. Είναι ο τίτλος YouTube δεν έχεις αλλάξει. Προ αυτό που λες δεν γίνεται, ο τίτλος YouTube δεν μπορεί να αλλάξει. Ω! Περίμενε, μπορώ να το κάνω κι εγώ αυτό. Let's go baby! Ήτρε, ψήλωσαν το map. Φύγαμε! Μπορεί να αργήσαμε λίγο, αλλά φύγαμε! What? Αυτά γιατί ακούγονται? Ο φτωχός φοιτητής ρωτάει, Λαμπρόφ, World Champion, thoughts? Κοίτα, World Champion δεν το ακούω. Δεν το ακούω. Αλλά ξέρεις κάτι? Ένα top 4 γιατί όχι? Ένα top 4 γιατί όχι? Σαν τον Τόρο, η T1 είναι άλλο beast, είναι άλλο beast. Αλλά μακάρι ρε φίλε, μακάρι ο Λάμπρος να κάνει recital. Θα τον δούμε αύριο, θα προσπαθήσω να πάρουμε και συνέντευξη αύριο. Οκ, θα συμπληρώσω τη φόρμα σήμερα για να πάρουμε συνέντευξη αύριο. Ο Forgiven μπήκε semis, ο Forgiven έχει πάει semis, ο Comb έχει πάει quarters, ο Vlad έχει πάει τελικό first stand, ο TL Nero έχει πάει τελικό ESL. Οπότε γενικά έχουμε κάνει διάφορα πράγματα οι Έλληνες, ρε φίλε, έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι έτσι ποιότητα, η αλήθεια είναι πως δεν φαίνεται καν 1080p. Δεν ξέρω γιατί. Ενώ είμαι 2K, δεν είμαι καν 1080p. What? I think this is smart from IG. You know, you get to stack your smolder really easily. If the smolder had to play into the double Πάλι swap, Πάλι swap στο smolder εδώ να μαζέψει λίγα στακάκια, να πάρει τα levels του τα πρώτα, να μπορεί να βγάλει τα abilities του, να ξέρει να φύγει από το level 4 με 2 points στο Q. Πολύ καλά. Παιδιά, από αύριο τι γίνεται, η Riot μας έστειλε τα link ενώ το stream είχε ξεκινήσει. Οπότε εγώ δεν προλαβαίνω να σετάρω ρε φίλε τα links που μας έστειλαν. Από αύριο θα είμαι με τα links της Riot, σήμερα βλέπουμε από YouTube. Σάσκιο θα έχουμε. Ο Comp είναι ακόμα εδώ. Comp! Θα έρθεις αύριο να δούμε κανένα game. Τον βάζω on the spot. Σε αγχώνει το Smolder Gala αρκετά. Σκάτι, ain't gonna lie, αλλά αρκετά. Άνοιξε stream. Φέζει look στο Comp! Scammed! That the equalizer gives you. Now we do have a roam over from Mako though, for a little bit of an angle hanging out. Δεν πειράζει, θα φέρουμε
Θα στείλω στο Forgiven. Καλό. Και τον κάνει stun. Δεν έχει stun. Κρίμα. Αν είχε stun εκεί ο Faker μπορεί να έπαιρνε το flash του Meiko. Αλλά τώρα έχασε το flash του, μπορεί να υποφέρει. Κάτσε, ο Meiko δεν έφυγε πολύ νωρίς. Είμαστε ακόμα στο 3-15. Εδώ όποιος θέλει μπορεί να κάνει like και το YouTube live stream. Μήπως μας πουσάρει λίγο παραπάνω, ρε φίλε, για να μπει κόσμος και στο YouTube. Όποιος θέλει, είμαστε live και εκεί για να δει τα παιχνίδια. Ευχαριστώ. Makes it even more difficult here to deal with poke around mid lane. And we see Vi's going mid lane, but Owner's bottom and they're going for it. Yeah, Meiko's going to turn up here as they're at least looking to Μπορούν να κάνουν dive 3v2. Θα το προσπαθήσουν, φίλε, πάρα πολύ όμορφο chain. Πάρα πολύ όμορφο CC chain. Hooks ο Τσενόκα, δεν μπορεί καν να κάνει flash ο Desai. Τα βρίσκει πάρα πολύ δύσκολα. Καλό. Εδώ ο Meiko κόβει λίγο τα recalls. Δεν έχει το heal ο Meiko, αλλά όχι για λίγο δεν μπορεί να πιάσει το ε. Καλό play, παιδιά. Αυτά τα dives δεν ξέρετε πόσο δύσκολα είναι. Και δεν ξέρετε πόσο δύσκολα είναι. Και αν δούμε top lane, έχει 30 CS ο Doran που έχει κάνει bonus του lane, 15 CS ο Desai. Άρα το swap ήταν έξυπνο. Γιατί στο τέλος σε έβαλε πάλι σε ένα πολύ δύσκολο σημείο και σε έβαλε σε ένα σημείο που υποφέρεις. Το θέμα είναι να περάσει, ρε φίλε, αυτός ο πόνος. Ζοουνάρι, το wave κρασάρει πάρα πολύ αργά. Είναι και Canon, θα χάσει 2 CS max εδώ ο Γκούμα. Κάνουμε fake pressure, ότι δίθεν η Vi είναι εκεί. Γιατί αν η Vi είναι εκεί, ο Γκούμα μπορεί να κάνει respect, αλλά η Vi δεν είναι εκεί. Ναι, παιδιά, πήγαν να τους βάλουν fake πίεση και να τους τρομάξουν, αλλά εδώ ο Γκούμα είπε δεν είναι εδώ, μαγκές, το περπατάμε αυτό. Μπορούμε να κάνουμε walk. Και δεν πήραν να κάνουν το plate. Το σκορ είναι 1-1, παιδιά, είναι πάρα πολύ σωστά. Τα predictions πώς πήγανε? 87 predictions στο over 34. Flash τον Faker, δεν έχει flash, παιδιά. Δέχεται πάρα πολύ damage. Ο Ζινζάου είναι κοντά, μπρει μέσα για να πάρει το kill. Αλλά ταυτόχρονα η Vi του περνάει το penetration. Με το bot lane της T1 έρχεται πρώτο. Και ο Rumble να μην έχει καν levels, παιδιά. Εδώ ο Rumble δεν ξέρω τι μπορεί να προσφέρει. Θα κάνει flash με overhit, αυτό μπορεί να προσφέρει. Θα πάρουν 2. Ο Owner πρέπει να πάρει το reset. Πήγανε το στολάρο, αλλά το failare. Ο Rookie τον σκότωσε χωρίς να πρέπει. Και ο Γκούμα εδώ ανοίγει fire. Ο Rookie μπορεί να πάρει μήπως το kill. Ανοίγει το ε. Φλασάρει μέσα ο Γκούμα. Το κυνηγάει με stack tempo. Ένα κομμότο δεν θα ήταν αρκετό, αλλά πάλι μπορεί να φύγει μακριά ο Rookie. Και εδώ με το revive. Respect στον Keria που δεν έκανε revive τον εαυτό του. Οκ, respect. Γιατί πάρα πολλοί θα κάνουν revive τον εαυτό τους εδώ. Λέει θα κάνω τον Owner. Faker. Δεν υπάρχει damage, έτσι. Δεν υπάρχει damage, έτσι. Υπάρχει. Ο Rookie θα πάρει το kill. Η Άννη πήρε το level 6, αλλά δεν πήρε το Canon. Και αυτό το Huey φέρεται πάρα πολύ smooth. Okay, φέρεται πάρα πολύ smooth. Ο Γκάλα δεν έχει ενοχληθεί καθόλου, αλλά έχει 46 stacks στο 6,5. Ο Faker παίζει πολύ μπροστά, ρε φίλε. Παίζει πάρα πολύ μπροστά και είναι τρομακτικό. Double harpoon, αλλά δεν υπάρχει πάλι το flamethrower. Πάμε λίγο. Owner level 6. Μπρει μέσα ο Γκάλιο. Αλλά δεν πετυχαίνει κάτι. Και ο Meiko εδώ θα πεθάνει. Έτσι ο Timbers μπορεί να κάνει stun. Και ο Meiko δίνει το τρίτο kill πάνω στον Owner. Με έναν Owner να είναι, φίλε, σε δαιμόνια φόρμα σε αυτό το game. 3-0, even CS, 2 assist, 5 στα 5 kill participation. I do want to say that point out, look at that top lane because the mini map there, Smolder just been having a very easy time. Θα το κάνει 1v9. Είναι το πίκο που μπορεί να κάνει 1v9. Η αλήθεια είναι πως μπορεί να πουσάρει και τον Smolder τουλάχιστον. Αλλά εδώ τους κρατάνε στο δράκο. Ο Desai έχει το equalizer και μπορεί να κάνει και η Vi το δικό της ultimate. Equalizer πέφτει. Ο Owner χάνει το μισό του HP, αλλά ο Desai χάνει πολύ παραπάνω από το μισό. Ultimate από την Vi. Για να πάρουν το kill στον Γκούμα. Αυτός πέφτει και μετά το reset θα έρθει.
Και είναι πάλι ζωντανός. Το snipe όμως από τον Rookie μπορεί να πάρει το kill και είναι 2 kills για 1 με τον Dragon να πηγαίνει στην T1. Mine! Τον σκότωσε! Owner, πώς τον σκότωσε! Ρε Owner, χαλάρωσε λίγο, πάρε μια ανάσα. Φιέστα, πάμε λίγο το τσίρκο της T1. Αυτό θέλουμε να δούμε και θέλουμε να δούμε το τσίρκο. 5-0-3 Owner, 5-0-3. Εδώ the side. Είναι 10 HP. Ο Wei επιλέγει να πάει στον Guma που τον βλέπει πάρα πολύ low. Ο Guma θα πάρει το revive τελευταία στιγμή με την ομάδα του να κάνει το damage. Αλλά το snipe ήταν καλό. Και εδώ ο Owner έχει flash, κυνηγάει, θα κάνει W flash. Nice. Αυτός ο Xin Zhao δεν έχει ιδέα από αγγλικά, δεν ξέρει χρή αγγλικά. Died yet this game. 2-0-2 is Rookie. He is still in a great position. They're not doing a massive amount of damage at this stage. Merc Treads are what he had to go for to respect the Annie stun. And so it does mean that he's going to take a little bit more time to get fully online. Yeah. At the very least, he did invest in a dark. Παιδιά, έχει item, έχει πάρει τις μπότες, έχει το crystal. Ο Faker στο mid μπόρεσε να πάρει kill. Η διαφορά υπάρχει. Γενικά ο Rookie έχει παίξει ρε φίλε λίγο καλύτερα από τον Faker σήμερα, αλλά και ο Faker πριν με Akali ήταν τι με τα mechanics του, αυτό θέλω να δω. Θέλω να δω τα mechanics του Faker που βρίσκονται, γιατί αυτό το παγκόσμιο έχει τρομερά μηχανικούς mid laners. Δεν το θαμούταρα τους, δεν ξέρω γιατί είναι έτσι, παιδιά, δεν ξέρω γιατί είναι έτσι. Με πετάει κάθε 10 λεπτά, GG, κάθε 50 είναι ρε φίλε, κάθε 10. Το έχουμε κάθε 50, κυριολεκτικά. Όλοι map, τι θέλετε να ακούτε? Άλλο εδώ. Ο Faker έφαγε πίεση, παιδιά. Ο Faker έφαγε πίεση σε αυτό το game. Οπότε, no judgment. I mean, honestly, this is when I was talking about. This was what I was expecting from Owner. This was more along those lines of what we're kind of expecting coming in. Εντάξει, θα το τανκάρει εδώ πέρα, αλλά ο Γκουμαγιούσι έχει πάρει ένα καλό lead στο 2-1-3. Η Γιουνάρα δεν έπρεπε να βγει τόσο μπροστά. Οι άλλοι προσπαθούν να περιορίσουν τον Smolder. Συγγνώμη, οι IG προσπαθούν να κάνουν enable τον Smolder. Οι άλλοι τον περιορίζουν όμως γιατί του έχουν δώσει μόνο stacks από farm. Θα μου πεις ότι 95 stacks έχει 95 στο 11. Είναι πάρα πολύ καλά για έναν Smolder και είναι insane. Μόνο φαρμάροντας χωρίς να έχει πάρει μέρος σε πάρα πολλά fights. Οπότε το μέλλον του game κρίνεται λίγο εκεί. Με τον Faker να χάνει το μισό του HP. Παιδιά, μην κοιτάτε τα views, γιατί έχω δει ότι το ελληνικό Twitch τελευταία γίνονται κάτι πράγματα, θα τα μιλήσουμε σε άλλο stream. Αλλά για τώρα κάντε enjoy τα games. Boom. Redemption save. Redemption clutch save. Blade θα ήταν καλύτερο στη Γιουνάρα. Ισχύει πως έχουν πάρα πολλά targets με HP και το Kraken είναι καλό. Γενικά και τα δύο items είναι ανάλογα το παίκτη που θέλει να τα δοκιμάσει. There are some players in IG that have had a lot of success versus T1 specifically at MSI. Ο Faker ήρθε, έφυγε, έκανε TP, ξαναήρθε. LPL's Glimmer of Hope, Meiko, Gala, Wei. Είναι οι τρεις παίκτες που έχουν κερδίσει τον Faker. Έχεις delay, κάνε ένα refresh, θα φτιάξει. But Meiko, Gala, and Wei have done a whole bunch of work, and Meiko, of course, back over 10 years ago. Ο Gala συνεχίζει όμως να παίρνει stacks. Είπαμε ότι το πρόβλημα... Όχι, δεν έχω κλείσει το giveaway. Είπαμε ότι το πρόβλημα θα είναι, ρε φίλε, αν δεν μπορούν να πιάσουν το small, το giveaway θα ανοίξει μετά το game. Οι άλλοι γιατί λένε redeem me. Hello, Saki Mood. Ο Smolder έχει στακάρει το Cal σε λίγο. Η διαφορά η μεγάλη θα πω ότι είναι στο jungle. Οι υπόλοιποι ρόλοι μου φαίνονται irrelevant, αλλά η μεγάλη διαφορά είναι στο jungle. Και στο mid εννοείται για τον Rookie. Αλλά ο Xin Zhao έχει βγάλει μπότες, είναι πολύ απειλητικός. Περνάει ένα καλό spike τώρα που μπορεί να φαϊτάρει. Ο Smolder έχει 117 stacks στο 13.
this matchup is concerned, Galio has been historically pretty good into the Rumble. Finally, we are actually seeing those two champions going head to head. It has a bunch of the items that make you feel a lot better in the matchup. Ρε φίλε, το Huey δεν κάνει κακό damage, να πούμε την αλήθεια. Okay, το έκανε half HP με ένα combo, τον έριξε πάρα πολύ low με ένα ακόμα QW. Όχι, θα το κάνουν dive. Ulti σε QW. Δεν μπορούσε να ξεφύγει, παιδιά, δεν γινόταν να ξεφύγει. Αλλά εδώ μπορούν να πάνε για dive. Εδώ πρέπει ο Γκάλα να κάνει ulti. Δεν έχει ulti, το έκανε πριν, ok, αλλά πάλι μπορεί να πάρει το wave, αυτά είναι stacks. Έφτασε 125 stacks, παιδιά, ο Smolder τώρα μπορεί να κάνει πολύ πιο εύκολο wave clear. Εδώ αν είχαμε Καμίλ αντί για Άννη και Γκάλιο μη, το Smolder δεν θα έπαιζε το game. Ναι, αυτό είχαμε πει ότι φόρσαραν τον Γκάλιο top για να μην επιτρέψουν άλλα picks να μπουν στο draft. Ήταν ωραίο το draft του IG. Ο Γκάλα στα καρκάλ, βλέπετε διαφορά στο AD. Υπάρχει ακόμα, γιατί οι άλλοι παίρνουν plates. Αλλά 500 gold σε Smolder είναι κάτι. Μπορώ να πω ότι είναι κάτι. Renzi Game 3. Πού στο Recruits σε ψάχνανε. Λοιπόν, αν δούμε τώρα τα moves, παιδιά, βλέπουμε ότι ο Δράκος αργεί πάρα πολύ να βγει, αλλά έχουμε Herald σε λίγο. Και ο Smolder είναι από τα champions που θα θέλεις κανονικά να σκυπάρεις Herald. Οι T1 έχουν ένα πάρα πολύ καλό. Ότι έχουν πάρει δύο Δράκους νωρίς. Okay. Σχετικά νωρίς. Okay. Τους ρασάρουν. Πρέπει versus Smolder να παίρνεις τους Δράκους, να μην μπορεί να παίξει άνετα. Ώστε να τον πιέσεις λίγο παραπάνω. Και αυτό οι T1 το έχουν κάνει. Έχουν παίξει τα objectives και αυτό είναι που μετράει. Έχουν πάρει δύο Δράκους. Void, η IG είναι inactive σε αυτό το game. Είναι η πρώτη φορά. Okay, η πρώτη φορά που δεν παίζει κανένα ρόλο. Συγγνώμη, οι T1 παίζουν ρόλο στα early objectives και οι IG έχουν μείνει εκτός. Όσο για το XP, είναι ένα level, παιδιά, είναι ένα level, αλλά ο Γκάλα έκανε solo lane. Αν δείτε από την άλλη πλευρά, ο Doran είναι ένα level μπροστά. Γιατί ο Doran έκανε solo lane. Ο Smolder έπαιξε top στην αρχή. Εδώ ο Doran μπορεί να έχει ένα μικρό θέμα. Ο Way δεν έχει ulti, την έχει σε λίγο, αλλά ο Doran καταλαβαίνει πως δεν υπάρχει διαφυγή. Δίνει το kill στο Desai. Και η διαφορά που υπήρχε στο top μπορεί να μικρύνει στο XP λίγο παραπάνω, αλλά πιο πολύ στο gold βλέπω ότι ο Desai μπορεί να βγάλει και Liandris. Απειλητικό gap, όχι φίλε, πρέπει να κερδίσουν T1. Πρέπει ο Γκούμα να παίξει το fighter, πρέπει ο Γκούμα να σπερφάρει. Γκάλα, το flash υπάρχει. Υπάρχει, οπότε εδώ είναι ο Faker πώς θέλει να παίξει τα κουμπιά του. Είπαμε ότι ο Smolder θα παίξει cleanse, παίζει cleanse, by the way. Και το cleanse είναι καθαρά, γιατί, παιδιά, τι είπαμε ότι είναι το engage που έχει T1? Flash, ulti, Annie. Αν έχει cleanse ο Smolder πάντα μπορεί να κάνει counterplay. Ο Faker έχει μείνει πίσω. Έχω αρχίσει και ανησυχώ, δεν κάνω πλάκα. Έχω αρχίσει και ανησυχώ πάρα πολύ. Έχω αρχίσει και ανησυχώ πάρα πολύ. Owner σε λίγο έχει αντικείμενο. Decent cooldown. Αλλά τώρα, ακόμα και με Smolder, νιώθω πως οι IG έχουν έλεγχο του παιχνιδιού, μπαίνουν μέσα με το flash. Αυτό φαίνεται να είναι κιλάκι, ok. Ο Owner εδώ μπορεί να πάρει ακόμα. Καλό το slow, παιδιά, το equalizer έβγαλε πάρα πολύ value. Αλλά το flash που έκανε απλά παίρνει το flash του Owner πίσω. Να θυμηθούμε ότι ο Zinzao είναι fed, ότι ο Zinzao έχει καλά αντικείμενα και ο Zinzao έχει 6 kills στο όνομά του. Okay. Και ναι, ισχύει, ο Faker έφαγε τον gap, έφαγε και λίγο camp στην αρχή, αλλά τώρα βλέπουμε να χάνει και το flash του στο bot lane. Με τον Mako να παίζει επιθετικά, να θέλει να abusari το γεγονός ότι ο Zinzao είναι top side και δεν μπορεί να βοηθήσει εδώ. Αλλά παιδιά, ο Γκάλα είναι 178 stacks. Honor, please man, do it! Do it! Oh, wait a second. Ooh, who won? Was that T1 that were able to grab it? That was very close. Let's get the overlook. Οι T1 έχουν τις μπότες. Όχι, οι T1 τις είχαν ήδη τις μπότες. Είχαν 3 kills, νομίζω. Είχαν τα 3 kills και είχαν και το... και τους objectives.
on the Smolder on the way that are going to be so powerful. So. Ωραία, και τώρα φτάνουμε σε μια πολύ σημαντική στιγμή. Εδώ η IG θα μας δείξει τι θέλει να κάνει. Γιατί στον επόμενο δράκο σίγουρα ο Gal είναι στακαρισμένος. Αλλά ήδη βλέπουμε να περνάνε πάρα πολύ τίμιο damage πάνω στον Keria και να φορσάρουν το Redemption από νωρίς μέσα στο fight. Ο δράκος βγαίνει. Οι IG μπορεί να παίξουν εδώ κοντά ίσα-ίσα και να πάρουν stacks χωρίς να θέλουν να φαϊτάρουν απαραίτητα. Ο Smolder πετάει τη μαμά, δεν πετυχαίνει τίποτα και αυτό είναι κακό. Εδώ ήθελε ο Smolder να πάρει stacks, 4 κιόλας. Φεύγει με ένα μεγάλο 0. Ο Desai περιμένει πάνω από τον τοίχο με το Equalizer να είναι available και μπορεί να το στρώσει κάτω από τα πόδια της T1. Ο Rookie συνεχίζει να βάζει poke όσο ο Gala ψαρεύει για τα stacks αλλά και το ε του και τώρα χωρίς το ε είναι σχετικά immobile. Η Vi παίζει για το fight, αλλά μετά κάνει flash έξω. Μπερδεμένος ο Wei, τώρα μπορεί να κάνει κάπου ultimate. Περιμένει. Δεν υπάρχει ακόμα καθαρό target το οποίο μπορεί να φορσάρει, αλλά οι άλλοι φορσάρουν πάνω στον Desai. Τον κάνουν delete πριν μπορέσει να παίξει. Και μετά Owner μπαίνει μέσα στο fight. Είναι ακόμα alive, μπορεί να κάνει damage, παίρνει heal. Γυρνάει πάνω στην IG και μαζεύει τα kills. Godlike αυτός ο Xin Zhao. Και οι IG φάνηκαν χαμένοι. Οι IG φάνηκαν να μην ξέρουν πώς θέλουν να παίξουν το fight και φορσάρουν χωρίς ο Smolder να έχει stacks. Και εδώ είναι που τους καθαρίζουν, οκ. Εδώ είναι που μπορούν να πάρουν 3 kills, soul point tower στο mid και να ανοίξει το game η T1. Οκ, εδώ λίγο μπερδεύτηκε ο Wei, η ομάδα πήγαινε πίσω, αυτός πήγε μπροστά και ο Desai λέει, οπ, hot. Big play. Τώρα είναι ο καλύτερος jungle. Ποιος? Ο Doran, ρε φίλε, δείτε τι κάνει. Για να δούμε τι κάνει ο Doran. Οκ, παίζει στον τοίχο. Εδώ κάνουν force κατευθείαν στον Desai. Οι άλλοι μπαίνουν μέσα στο pit. Ο Doran μπορεί να κάνει combo. Είναι στη γωνία, ανοίγει το ultimate, εξυψώνεται και προσγειώνεται πάνω σε 2 άτομα για το free knock-up. Και μετά με τον τα αγκαλιάζει και τη Λεώνα. Το Xin Zhao Galio εδώ έκανε recital. Οκ, recital gameplay. Στο tier list το Honor υποτιμήθηκε. Bro, δεν έβαλα εμένα πάνω από τον Honor. Οκ. Τον Κανάβι, τον Ταραζάν και τον... πώς το λένε? Και τον Κάνιον έβαλα. Δεν έβαλα εμένα. Υποτιμήθηκε. Τον Wade τον έβαλα προτελευταίο. Είχα δίκιο. T1 are looking for an angle in, but IG do manage to get a few extra members down here early. Truly a head scratcher. Στα πόσα Smolder έχει max? 2.25. Και έχει rapid fire, που σημαίνει ότι το damage είναι πεσμένο. Δηλαδή αναγκαστικά θέλει τα execute stacks, αλλά είναι πολύ κοντά, είναι πάρα πολύ κοντά. 2.17, 2.18, 2.19, θέλει 6 stacks. Bit longer on a cooldown, so may not immediately. They could wait for Doran's cooldown here for Galio ult to come up and then force. We'll see whether they do look for that angle as you do have heroic entrance able to move him from the. Θα πάρει τα stacks στο wave, ρε. Οι T1 εδώ θέλουν να φορσάρουν γιατί ξέρουν ότι ο Smolder τώρα παίρνει stacks, αλλά δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Θα πάρει. Θα τα πάρει, θα τα πάρει. Ω, βλέπετε μπήκανε πάνω στα stacks! Ο Smolder δεν έχει στακάρει ακόμα. Θα πεθάνει από το Redemption, θα τον παίξω. Όχι, εντάξει, μπορεί να φύγει μακριά. Ο Huey τον βαράει μετά, όταν θα ξανά έχει ρίξει κάτω και να σπίτι και μετά ο Huey σώζεται. Αλλά μπαίνει μέσα ο Γκούμα. Χρησιμοποιεί το flash. Ο Rookie είναι κάτω. Οι T1 σμέρφαραν. Οκ, οι T1 σμέρφαραν. Δεν μπορώ να πω κάτι. Παίξανε 2 stacks πριν στακάρει ο Smolder το fight. Και επειδή ξέρουν ότι ο Smolder ψαρεύει, για να πάρει τα 2 τελευταία stacks. Δείτε εδώ, του φλασάρει ενώ παίρνει τα stacks. Ο Honor έπαιξε πάνω στο timer του τελευταίου Q του Smolder. Το καταλαβαίνετε αυτό? Πόσο insane είναι. Γιατί σου λέει το θέλει αυτό, το παίξει αυτό, είμαι εκεί, μπαμ, knocked up. Τρομερός Honor σε αυτό το game, 7-0-7. Τι να πω ρε φίλε, όταν παίζουν έτσι, τι να πω, αυτή είναι η T1, αυτή είναι η T1. Γυρνάει δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα τώρα. Οι T1 έχουν super έλεγχο. Το άτομο που είναι πίσω είναι Annie που... Χαλό!
όπου η Annie είναι εντάξει, utility champion, έχει τα items που θέλει. Wait. Was? Was? Oh wait. Oh wait. Είναι 10 HP. Flash από τον Doran. Υπάρχει λόγος που υπάρχουν άτομα που λένε καλύτερο το plane στον κόσμο τον Doran. Οκ, δεν είναι τυχαίο. Flash από τον Faker. Μεγάλο double kill. Πέθανε ο Xin Zhao και λες οκ, έχουν πρόβλημα και μετά απλά πάνε και τους ορμάνε, bro. Wait, αυτό είναι κακό. Αλλά δεν ξέρω για ποιον. Ο Γκάλα δεν έχει έψιλον. Πετάει από τον τοίχο. Doran the GOAT. Δεν το καταφέρνει και έχει πάρει shutdown. Κάτσε ρε, θες να μου πεις ότι πήρανε δράκο και πήρανε και shutdown. Και μετά ο Way πηγαίνει moving my way downtown. Θα πάρει το portal, θα πάρει το portal. Είναι ο Faker εκεί! Γεια σου! Δεν έχει damage ο Faker. Άρε Xin Zhao με το μακρύ σου τον dash, πάμε λίγο. Τον στολάρουνε. Τον στολάρουνε λίγο. Η αλήθεια είναι πως τρόμαξα, οκ, αυτό δεν ξέρω τι γίνεται. Το game είναι μεγάλη φιέστα, αλλά μ' αρέσει. Το game είναι super φιέστα, αλλά μ' αρέσει. Οκ. Για το σκορ είναι 1-1, όποιος κερδίσει πηγαίνει σε match point. Για να περάσει στο main event του παγκοσμίου, ο Χαμένος είναι out. Οκ, είναι out. Το καταλαβαίνω ότι αν η T1 χάσει, ήρθε Κίνα για να παίξει ένα game και φεύγει. Για το 2-2 θα ήταν το καλύτερο για το stream. Αλλά το 3-1 θα ήταν το καλύτερο για την ψυχική μου υγεία. Ναι, και είναι μπρελόκρε. Πήρε. Ρε παιδιά, πώς κουβαλάει ο Smolder εδώ? Καταλαβαίνω ότι δεν μπορούν να τον πιάσουν, αλλά βλέπω ότι η ομάδα του δεν μπορεί να κρατήσει και στο front. Οι άλλοι είναι αρκετά fed, Yunara 3 items, Xin Zhao είναι fed, καθαρίζουν το front line πάρα πολύ γρήγορα, που σημαίνει ότι ο Γκάλα δεν μπορεί να αξιοποιήσει τον χρόνο για να βαρέσει. Δεν υπάρχει κάποιο Sion μπροστά του για να ελέγχει την πίεση. Υπάρχει μια Λεώνα που το κάνει αυτό, αλλά είναι αρκετή Λεώνα με το Mikkels πρώτο item. Η Λεώνα είναι ένα αντικείμενο πίσω από τον Κέρια. Ο Desai πώς πήγε 2-6. Βας. 1100, παιδιά, δεν ξέρω αν είναι real, δεν ξέρω αν είναι fake. Ξέρω ότι απλά έχουμε κόσμο και το ευχαριστιέμαι απίστευτα ότι βλέπω άπειρο κόσμο εδώ πέρα. Μόνο από το chat το καταλαβαίνεις και... Αυτό τα wall σας το είπα θα είναι insane και παίρνουν πάνω στον Faker. Ο Faker εδώ θα πέσει, αλλά το θέμα είναι αν θα πάρουν κάτι πίσω. Οκ, θα πάρουν τον Way. 4v4. Ο Rookie είναι ακόμα ζωντανός, αλλά οι άλλοι όντως δεν έχουν smite. Ultimate από τον Κέρια. Το cleanse είναι instantaneous και μετά το slow πέφτει. Το equalizer είναι λίγο στραβό. Με τον Γκούμα να παίζει front είναι λίγο επικίνδυνο. Γκούμα που πας! Γκούμα που πας! Ήταν πάρα πολύ επίθεση αυτό! Δέχονται shots. Μπορεί να κάνει juke το 1,8 attack. Μπαίνει μέσα owner. Δεν μπορεί να βρει το kill. Χάνει το δικό του GA. Ο Meiko ταγκάρει για λίγα δεύτερα ακόμα, αλλά ο Γκάλ είναι ακόμα ζωντανός. Μπορεί να πάρει τα execute stacks και να φάει τον Doran με ακόμα Q. Το πετάει. Αλλά το πετάει πάνω στον Γκούμα. Πιο σημαντικό το kill. Ο Doran μπορεί να φύγει ζωντανός, αλλά όχι το AD carry του. Και ο Γκάλα πληρώνεται με πάρα πολλά gold πάνω σε αυτό το δράκο. Πάρα πολλά gold. Μπορεί να έχει infinity τώρα. Έβγαλε infinity. Bro! Και ο Doran είναι τυχερός που έζησε, παιδιά. Αν πέθανε και ο Doran ήταν συν 700 gold στο Smolder. 700 gold! Faker, σε παρακαλώ, προσοχή. Ο Κέρια γίνεται barbecue. KFC.
Πρέπει να κάνει flash τον Τωρα, να κόβει τον Baron. Οκ, σκοπός του είναι να κόψει τον Baron, αλλά και το flash. Παιδιά, ο Smolder τώρα ήδη κάνει πάρα πολύ damage. Okay, το Q του κόβει. Πού πάει? Πού πάει ο Keria, ρε? Ο Keria νομίζω ότι έχει ρενάτα στην ομάδα. Πού πάει? Πήρε cooldowns. Ο Γκούμα κυνηγάει για να πάρει kill. Όμορφο combo. Μπορεί να κρατήσει μέσα στο fight. Η απάντηση είναι πως όχι. Μπορεί να πάρει τα kill, αλλά μετά πεθαίνει. Και ο Meiko θέλει να κάνει το engage μαζί με τον jungler του. Αχ, ο Rookie πετυχαίνει το snipe. Και όσο ο Rookie πετυχαίνει τα snipes, το damage που κάνει είναι πάρα πολύ. Κοίτα, τράβηξε cooldowns ο Keria. Τράβηξε πάρα πολλά cooldowns, αλλά έχασε το flash του. Και επειδή έγινε αυτό, δεν ήταν σε range να μπαφάρει τον Γκούμα. Αν ήταν η Ρενάτα κοντά στον Γκούμα, να του δώσει το buff, ο Γκούμα θα έπαιρνε revive. Το παίζει. Το παίζει. Είναι δυνατός. Είναι soul fight, παιδιά, είναι soul fight. Ο Wei θέλει να πάει στο δράκο για να πάρει heal. Οκ, εδώ ο Wei θέλει να πάρει heal, αλλά οι άλλοι αφήνουν το δράκο από ό,τι φαίνεται. Δίνουν το δράκο. Μπορούν να πάνε Baron. Γκάλα level 14, 3-34 stacks. Ο δράκος έχει πέσει. Αλλά οι T1 απλά έχουν πάρει vision. Δεν μπορούν να παίξουν το fight. Το game είναι insane, okay? Το game είναι turbo. I think it's a pretty fake gold lead because of how well IG, scale with their range later. Gala and Rookie here on the Hui and the Smolder are so. Ο Doran δεν έχει flash, ρε φίλε. Αν ο Doran έχει flash, μπορεί να κάνει κάποιο μεγάλο play. Αλλά πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Smolder έχει 2 cleanse, το δικό του και του support. So Gala can play so aggressively. His cleanse is coming back up. Τα stacks τώρα δίνουν damage, παιδιά. Ό,τι stacks παίρνει δίνουν damage στα spells. Φαρμάρει πάρα πολύ γρήγορα. Okay, ο Γκούμα έχουμε δει ξεκάθαρα πώς θέλει να παίξει Γιουνάρα. Ο Γκούμα θέλει να παίξει μέσα στη μάπα σου. Ο Γκούμα θέλει να κάνει carry το παιχνίδι παίζοντας μιλή. Και μ' αρέσει αυτό. Αλλά θέλει να είναι δίπλα του ο Keria. Πρέπει να είναι δίπλα του ο Keria. Ο Hui είναι θηρίο, ρε. Ο Hui είναι τέρας. Ο Hui είναι από τα λίγα champions που λόγω του πώς δουλεύει το kit του με το πόσα spells έχει και low cooldowns μπορεί να κρατήσει αυτά τα burns. Δηλαδή έχει αυτό το ε που κάνει burn, αλλά ταυτόχρονα έχει το passive που προκάρει μετά από λίγο που κάνει reapply το burn. Το ulti του που μπορεί να κάνει μετά από λίγη ώρα bam. Και μην ξεχνάμε ότι όσο πετυχαίνει τα OE, παίρνει AP από τον Blackfire Torch. Ο Hui είναι σε πολύ καλό σημείο στο παιχνίδι. Ο Faker πήγε η FK. Η Faker, ρε φίλε, έχει 14 KP. Με τον πόσο πίσω έχει μείνει, δηλαδή προσφέρει. Πύλο, κάνουμε συνέχεια ρε κάθε game. Ο Doran έχει Medjais. True. Έχει 10 stacks στο Medjais, αλλά Medjais το θέλαμε εδώ. Πηγαίνει damage έτσι, έχει βγάλει και έναν needlessly. Το game έχει γίνει intense. Το game έχει γίνει intense. Είναι από τη μία η IG που θέλουν τα level 16. Okay, θέλουν πολύ τα level 16, ειδικά πάνω στον Desai, ειδικά πάνω στον Gala. Αλλά πιο πολύ πάνω στον Desai από όλους που έχει μείνει level 15. Από την άλλη T1 καταλαβαίνουν πως το ρολόι πέρασε. Okay. Η ώρα πέρασε. Από εδώ και πέρα κάθε fight που παίζουν μπορεί να είναι το τελευταίο. Οπότε δεν φορσάρουν το ίδιο γιατί ξέρουν πως ένα λάθος τελειώνει το game. Infinity για τον Γκούμα. Αυτό σίγουρα δίνει λίγο momentum. Okay, το GA του Honor είναι back. Και ο Wei πρέπει να κάνει flash. Με την πάνω το Zinzao. Τον κουβαλάνε και μετά ο Wei για να πάρει ένα ward πεθαίνει. Όλα αυτά για να πάρει ένα wardάκι, φίλε. Μεγάλος πράκτορας, Wei! Τι έκανε! Δεν το πιστεύω, μπρο, πήγε για να πάρει το ward. 5v4 είναι χωρίς Vi. 5v4 χωρίς Vi είναι το fight. Ο Gala πάει να καβαλήσει τον Doran. Βλέπει ότι είναι πάρα πολύ squeezy και του δείχνει το HP. Υπερβολικά. Η μαμά περνάει κάποιο damage, αλλά μετά δεν έχουν smite. Το καλύτερο που μπορούν να κάνουν είναι να το βάλουν στα πόδια. Και με αυτό το play του Wei χάνουν τον Baron. Μεγάλο Baron power play.
Παιδιά, για ένα ward. Για ένα ward. Ο Smolders είναι 4 item. Bloodthirster, Super Fed, 400 stacks. Και η πλάκα έχουνε. Οκ. Το Baron για το Soul. Που τόση ώρα οι άλλοι παλεύουν να κάνουν deny το Soul ξανά και ξανά. Yeah, that's the thing, is if they guarantee this next Drake with the Baron, oftentimes, right, you don't have just this monopoly of Drakes the T1 have put together early. That soul point is so incredibly important, and it's likely the T1 will be able to make it impossible. Αυτός ο Baron προβληματίζει πάρα πολύ το wave clear του Hui από ό,τι βλέπω, αλλά και ο Hui, wow. What? Παραλίγο, παιδιά, παραλίγο να πάρει το kill εδώ. Γίνεται να πάρει Elder η IG, όποιος πάρει Elder κέρδισε. Θα πάμε μέχρι Elder. Ο Wei έβγαλε GA. Ο Hui έβγαλε το Void Staff. Θα μπερδευτούμε με αυτά. Ο Desai είναι άπειρα πίσω, παιδιά. Αυτό που βλέπω από τον Desai είναι τίποτα. Έχει 2,5 items. Ο Doran έχει 3 και stacks. Πες το over. Ρε, κάτσε να δούμε το game. Εδώ ξεκινάει το θέμα, ρε. Εδώ ξεκινάει το θέμα. Το ότι δεν μπορείς να πιάσεις τον Gala. Εδώ και πάρα πολλή ώρα βλέπουμε σε replay το δεν μπορώ να πιάσω τον Gala gameplay. Τους φορσάρουν εκτός. Τους φορσάρουν εκτός, παιδιά. Είναι όνειρο Stealer. Είναι όνειρο Stealer. Flip it. Flip it. Μπαίνουν μέσα στο flank. Ο Meiko δέχεται πάρα πολύ damage. Ο Γκούμα μπορεί να πάρει το objective. Μπαίνει μέσα πάλι. Ο Γκούμα κυνηγάει δύο άτομα. Κάνει το flash. Το πάρει στο κάλετ. Αυτός μπορεί να κάνει μόνο flash για να φύγει μακριά. Αλλά ο Meiko είναι super low σε HP. Κυνηγάνε ακόμα. Μπαίνει μέσα. Ναι! Αυτό είναι το game. Αυτό είναι gameplay. Πάρα καλίτσα. Ο Γκούμα μπορεί να πάρει το objective, ο Γκούμα μπορεί να κάνει κυνήγι, ο Γκούμα μπορεί να δώσει το fight και είπαμε θέλει να παίξει μιλή, παίζει μιλή και έτσι κερδίζει. Οκ, το fight ήταν insane, αυτό το fight θέλει replay. Παίρνουν μέσα στο δράκο, flank από τον Faker, βρίσκει τη γωνία, κερδίζουν το game 2-1, χαλάρωσα λίγο, χαλάρωσα. Μπράβο στον Rookie. Και τώρα είναι η ώρα που ξυρίζουν το γαμπρό. Α, το δώσαμε το prediction. Φραπέο Faker, ελληνικό φραπεδάρα. GG boys. Hey, ήταν insane game, ναι ή όχι? Έχασε sub. Τι εννοείς έχασα sub? Αμέλη 97F, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το sub boy και τους 5 μήνες. Thank you, welcome στο stream. Αυτό νομίζω εννοούσε. Καλώς ήρθες, ελπίζουμε να περνάτε καλά παιδιά στα games. Thank you. Hello Bill Bun. Τα points έχουν δοθεί. Πάνω, thanks for the follow. Σήμερα όλα τα predictions είναι οριακά. Okay, όλα τα predictions είναι super οριακά. Super. Παιδιά, έχουμε και άλλα games. Έχουμε σίγουρα ένα ακόμα game. Σίγουρα ένα ακόμα. Δύο ένα. Και το giveaway, για όσους μπήκανε τώρα παιδιά, κάνουμε giveaway. Το πρώτο giveaway του παγκοσμίου είναι για 5 μέρες και είναι ένα mouse. Okay, οπότε όποιος δεν έχει πάρει μέρος, να πάρει τώρα μέρος στο giveaway. Είναι με πόντους. Let's go. Exactly, like this fight is not necessary. Like mid lane is getting completely punished. This is a great game from Rookie. Of course, gets the actual snipe in that fight. Δημήτρη, τι είναι αυτά που διαβάζεις, ρε? Τι είναι αυτές οι τώρα είναι και το site, τώρα είναι και το draft. Έχουν μείνει πολλά picks εκτός. Έγινε το Σάββατο κλήρωση. Θα γίνει 19 του μήνα. Στο τέλος 19 του μήνα.
Και το επόμενο θα αρχίσει την επόμενη μέρα παγκοσμίου. Ναι, παιδιά, το κύβωμα είναι μία φορά την ημέρα. Μία φορά. Πολύ ωραίο series. Πάρα πολύ ωραίο series. Και quality. 2-1, παιδιά, 2-1 ET1. Λοιπόν, by the way, αν θέλετε να μένετε ενημερωμένοι για ό,τι γίνεται στο παγκόσμιο, και όλα τα νέα του stream και πότε ανοίγουμε και όλα αυτά, κάντε ένα follow στο Instagram. Παιδιά, κάντε ένα follow στο Instagram. Εφόσον είστε εδώ, βλέπετε games. Ένα follow είναι. Έχετε follow κάθε γκόμενα που υπάρχει στον πλανήτη. Θα κολλήσετε να κάνετε και εμένα. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Αλλά τι τίτλο έχει, αλλάξει ο τίτλος. Έχει δίκιο, εννοείται πως έχω δίκιο. Look, a little bit shaky in confidence, but I think what we're seeing from this team is like really good foundations. And then T1 just has the aura. You guys want to tell me what's going to happen next? What do we want to see from E13? Δύο άτομα πάνε για πατούς, είναι τρελό. Both of this team again, one spot in the main event in the sweet stage tomorrow. Κανονίστε. Κανονίστε. I see what I think is an Ornn. The Shy must be on Ornn duty, all right? Okay. If we can put in an extra kitten in the composition as well, like an Enchanter support, that would be nice. But for me, just put on the Ornn duty. I think this team has been doing well when they get into the late stage games. That's also tracks, I think, in their regular season and also in playoffs. If they're even, they do quite well. Το επόμενο, πείτε 10 λεπτά, οκ. Κάντε μία, ρε φίλε, ένα hard estimation των 10 λεπτών. Πάρτε ανάσες, φάτε κάτι. Παιδιά, έχω κάτι μπανάνες, να φέρω μπανάνα. Πάμε ρε IG, όπα. 3-1 ET1. Το έχει πει ο Νίρο, το είχα πει. Να πει chat. Αν δεν με κάνεις back, δεν σε κάνω. Θέλετε να σας κάνω follow back, ρε. Λοιπόν, θέλω μόνο μία χάρη από εσάς, ok. Θέλω μία χάρη για να φαρμάρουμε ωραίο κλιπάκι. Όταν μία ομάδα χάσει, θα δείτε ότι στα free emote σας, στα free emote, έχουμε ένα emote με αεροπλανάκια. Οκ. Θέλω να τα σπαμάρουμε λίγο στο chat, να κάνουμε και ένα κλιπ ότι φύγανε με το αεροπλάνο, είναι για το χορηγό την Aegean, τα βλέπει αυτά ρε φίλε και λέει ξέρεις κάτι. Θα σκάσουμε κάτι παραπάνω στον Ήρο, είναι καλό παιδί, θα δώσουμε κι άλλη χορηγία. Οπότε θέλω μετά να σπαμάρουμε κάτι τέτοιο έτσι, να το πάμε κάπως έτσι. Τους αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Και αν το δούνε, είναι αυτό που σας λέω. Σπαμάρετε αυτό, πατάτε το link και είναι σαν να έχετε κάνει sub στο κανάλι, ρε. Έχετε βοηθήσει το κανάλι σαν να έχετε κάνει sub. Δεν είναι insane. Τα σπαμάρουμε από τώρα. Τα σπαμάρουμε από τώρα. Εγώ το πήγα μετά έτσι. Εμείς το σπαμάρουμε από τώρα. Φύγαμε. Κάτσε να το κάνω ένα screenshot να το στείλω. Περιμένετε. Κάτσε να το κάνουμε ένα save. Bro, φτάνει το. Δεν χρειάζεται τόσο τώρα. Αλλά insane. Clean! Λοιπόν, παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ που περνάτε καλά στο παγκόσμιο και χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, θα ρυθμίσω τώρα και τις διαφημίσεις για να μην παίζουν διαφημίσεις μετά μέσα στο game. Τις ρυθμίζω από τώρα. Για να έχουμε ελεύθερο χρόνο. Ελπίζω να κάνουμε παρέα ο ένας τον άλλον για όλο το παγκόσμιο και να πάει καλά. Γιατί είναι το πιο σημαντικό event της χρονιάς και ξεκινήσαμε όχι με το δεξί. Γαμίσαμε το Δία. Πότε ξεκινάει το παγκόσμιο, ρε, μπρο, βλέπουμε παγκόσμιο, τι εννοείς? Έτσι, αν πλήρωνε τον κύριο Νίρο.
Τι ώρα παίζει ο Βλάντι, δυστυχώς ο Βλάντι δεν παίζει, παιδιά. Ο Βλάντι δεν πέρασε παγκόσμιο. Αλλά παίζει ο Λαμπρόφ αύριο. Οκ, παίζει Λαμπροβάρα. Τσάτ πότε μπαίνει το 25. Ρε είστε χαζοί. Ρε έχετε τρελαθεί. Τσάτ πότε είναι Κυριακή. Είστε cooked. Είστε cooked. Μάγκες, πέρσι είχε over 3,5 kills γκούμα για παράδειγμα. Τι διαβάζω εγώ, ρε. Εγώ τι διαβάζω αυτή τη στιγμή στο chat, μπορεί να μου πει κάποιος. Θα με κλείσουν. Αλλά ναι, σήμερα μόλις τελειώσει αυτό, βγαίνουν τα games για αύριο, που έχουμε 8 παιχνίδια αύριο, αν και ξεκινάμε 9 η ώρα το πρωί. Τα votes θα ανεβαίνουν YouTube, γι' αυτό σας λέω τσεκάρετε και το YouTube κανάλι, παιδιά. Free είναι, για όσους χάνετε και τα gameάκια να τα βλέπετε εκεί. Έχουμε και stream εκεί για όποιον θέλει. Νιώθω πάρα πολύ ωραία, νιώθω πάρα πολύ hyped. Θα κάνουμε και giveaway παιχνιδάκια στο Steam. Για παιδιά από το chat μετά, για όσους θέλουν να παίξουν διάφορα παιχνίδια, κάνουμε και αυτά giveaways. Θα έχουμε πολλά giveaways. Που βλέπετε να πηγαίνει ο Βλάντι. Δεν έχω ιδέα, φίλε, δεν έχω ιδέα. Ελπίζω να πάει στην Navi, αλλά θα δούμε. Ας να κάνω στο YouTube. Έγινε Jim Cal. Ευθεία, ρε. Ποιος παίρνει Worlds φέτος? Εγώ έχω πει ότι η Genji είναι το μεγάλο φαβορί. Το να μην πούμε ότι είναι η Genji θα ήταν έγκλημα. Αλλά είναι Worlds. Ο Uzi πέρασε. Ο Uzi θα γίνει πατέρας, φιλέ. Η γυναίκα του είναι έγκυος. Τι πέρασε? Άστο τώρα αυτό, δεν έχει άλλο. Αν κατάλαβα καλά, ο μόρφος που δείχνει από Ελλάδα. Για τώρα ναι, δεν ξέρω να πάρουν και άλλα παιδιά μετά κανονικά. Αλλά για τώρα τα δικαιώματα τα έχουμε εμείς. Θα φέρουμε και άλλο κόσμο, εννοείται. Εσείς ακούστε τι γίνεται. Θα σκεφτόμουν να το κάνουμε αντί για COSTREAM πιο πολύ σαν κανονική εκπομπή. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα έχει πέραση αν το κάνουμε σαν κανονική εκπομπή. Οκ. Νομίζω καλύτερα να το κρατήσουμε έτσι. Ούζι, όπλησε και υπερβόλησε. Από Ευρώπη τι ομάδες είναι η G2, η Fnatic και η Koi. Νομίζω έτσι είμαστε πιο χαλαρά, αλλά θα ήταν ωραίο να το κάνουμε σαν εκπομπή μερικές φορές πιο επίσημα. Γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί τους αρέσει ρε φίλοι να βλέπουν officials. Εννοείται πως, πώς να το πω, πιστεύω ότι το 75-80% είναι COSTREAMs, αλλά υπάρχει ένα 20% που τους αρέσει έτσι λίγο πιο official, πιο σοβαρό. Γιόνισε, θα φανούν μετά από αυτό το game, μετά από το series. Δεν σου ρωτήσαμε τι πιστεύεις, παιδάκι, για μένα λέει, ρε. Λούκα, μεγάλη συζήτηση αυτή, φίλε μου, άλλη φορά. Θα τις κάνουμε άλλη φορά. Μεγάλη συζήτηση. Μωρικόμπρα, πώς λέγεται αυτός που σταματάει κότες στη μέση του δρόμου? Πώς? Θα σε κάνω πέρμα, πες μου. Μέσα ποιος το σήκωσε η Genji. Αβατάριος εννοείται πως θα είμαστε εκεί, ρε. Κοτοστόπ. Σταμάτης κόκοτας. Τον κάνω πέρμα ναι ή όχι, chat. Ψηφίστε, τον κάνω πέρμα ναι ή όχι. O7. Μυρωδιά, δυστυχώς το chat επέλεξε. Πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε. Cooked. Είμαι Μπόμπο και δεν με λένε Lemon. Thanks for the follows, boys. What the fuck. By the way, κάποιος έγραψε κάτι που με χτύπησε. Λέει, αν έρθουν στο stream κάποιοι για συνέντευξη και δουν το chat, θα φύγουν πριν γίνει η συνέντευξη. Δηλαδή, θα φέρουμε κανένα Κορεάτη και είστε τόσο ύποπτοι που θα βρείτε τρόπο να... Θα κάνετε translate το μήνυμά σας στα κορεάτικα και θα το βάλετε κάπως να φανεί στην οθόνη. Δεν ξέρω πώς, για να το δει. Και θα τον ρωτάτε, αδερφέ, λόρε εμπενές. Τελείωσε, κλείνουμε το stream. Να έρθει κάποιος συνέντευξη, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε συνεντεύξεις, ναι. Στα επόμενα stream θα προσπαθήσουμε να πάρουμε συνεντεύξεις.
Ο Βολτής που είναι δυστυχώς δεν μπορεί σήμερα, ρε φίλε. Το καταλαβαίνω, είναι πάρα πολύ απασχολημένος, αλλά ελπίζω να τον φέρω σε ένα stream. Ρωτώ τον Faker πως νιώθει που έχει φάει solo και από τον Βλάντι. Πότε? Πώς το διαβολάκο, είμαστε πάρα πολύ καλά, είμαστε super hyped σήμερα. Welcome back, ladies and gentlemen, to Worlds 2025 play-ins. It is time for match point between Match IG point and T1, T1. στείλτε το. Send it home, boys, send it home. In this series, one away from the Swiss stage and keeping their hopes of defending their title alive. IG, they could end it all. Shisha is life. Τι είναι το Shisha, ρε? But they're gonna have to win this game and bring us to silver scrapes. If Έρχεται από τι έχει γίνει, το σκορ είναι 2-1, τα games είναι τρομερά, έχουμε 3 derbys. Όχι, απλά θα σας πω ότι έχουμε 3 derbys μέχρι τώρα. Είναι πάρα πολύ καλή σειρά. Εγώ θέλω να ρωτήσεις, Faker, αν έπινε λιτό το. Faker, έχουμε για φραπέ. Λοιπόν, ξέρετε κάτι, αν η IG χάσει, έχει πάρει αεροπλάνο. Όπως είπαμε, έχει πάρει Aegean και έχει φύγει σπίτι. Αν και είναι κοντά, ρε φίλε, γιατί είναι δίπλα. Αλλά οι T1 θα μείνουνε. Θα μείνουν στο venue, παίζουν και αύριο. Αν πάει 2-2, όλα φλίπα. Οκ, δεν ξέρουμε καν ποιος κερδίζει. Lee Sin, Pantheon first pick για τον Way. Συμφωνείς ότι τώρα η IG δεύτερα καλύτερα? Ναι. Θα τολμούσα να το πω. Here in this ban phase, I think Wei is also like, if you have a look on the Chinese broadcast, they had Wei as the. Θέλει έναν ήρωα μεταφράζονται 3IG. Για αυτό που πίνει ο Faker πρέπει να είναι το καλύτερο ποτό που παίζει να είναι νέκταρ. Όχι νέκταρ. Τσάτ, ποιο είναι το καλύτερο από το νέκταρ, πώς λέγεται? Ωραία. Πόσα maps θα παιχθούν συνολικά? Μαλάκα, απλά βάλε win-lose. Αυτό που έβαλες είναι win-lose, καθαρά. Παιδιά, πρακτικά το prediction είναι win IG ή win T1. Αμβροσία, ναι, παιδιά, αμβροσία θα παίζει να είναι αυτό που πίνει. Είναι πιο τζαγαδόρικο αυτό, ισχύει. Wait, πήρε As. Πήρανε As Nocturne. Βλέπετε ότι ο Γκούμα παίζει τα δικά του picks από τώρα. Οκ, παίζει τα δικά του picks από τώρα. Το grind έχει ξεκινήσει, Σέραφιν στο 3 για τον Γκούμα. Ziggs. Θα ήθελα Ziggs flex πριν. Αλλά Nocturne, ναι. Θα δούμε, δεν ξέρουμε που πάει το Ziggs. Το Ziggs είναι ακόμα flex. Στα περιπλωτά μας μάτια. Πάρουν και Nautilus. Υπάρχει πολλή πίεση πάνω στην As. Πάρα πολλή πίεση πάνω στην As. Τώρα όταν πάρουν Seraphine δεν ξέρω πώς μπορεί να πάει. Ο Bard είναι ban, παιδιά. Ο Bard είναι πέρμα ban όλη τη σειρά. Optical, thanks to the follow, man. Ποιος βάζει τα prediction respect? Είστε μεθυσμένοι. Ας είναι AD. Ναι, ναι, ναι. Τι μουσικό είναι αυτή από πίσω? Παιδιά, το μπλε είναι IG win, το κόκκινο είναι T1 win. Διαλέξτε και πάρτε. You have these super long range pick potential on T1. Ash arrows, Ornn ultimates, Nocturne. And we were also talking about the fact that the engage options in the last game. Το πικάρουν το μπλε. Το first pick έχει μια πολύ μεγάλη δύναμη.
και καθορίζεις λίγο τη ροή του draft, μπορείς να σώσεις bans. Στην άλλη πλευρά είμαστε και στο YouTube. Οκ, είμαστε και στο YouTube. Αν πω στην Edge θα ξενερώσουν πολλοί Κινέζοι γιατί παίζουν εντός έδρας. Ισχύει ότι παίζουν εντός έδρας και είναι πιο διάσημη ομάδα, οπότε θα είναι μεγάλη ξενέρα για τους Κινέζους. Σε περίπτωση remake due to error, αν έχουμε ξανά game, τότε είναι over 0. Αλλά... Τι λέει αυτός, ο Στιβάκος θα κάνει prediction στο remake. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι ακούστηκε έτσι, ρε! Η Orn ulti ακούστηκε έτσι, λοιπόν. Μπανάρουνε καλά picks εναντίον του Doran. Λογικό. Λογικό. Seraphine τον μπάναραν. Ο Σεν του είπε, φίλε, σαν Seraphine παίκτης το είπε. Δεν ξέρω τι μπορεί να πάρει. Δεν ξέρω τι μπορεί να πάρει, όλα τρομακτικά. 845 έχεις το follow. Please. Αποφάσισε, ρε! Λούλου versus Nautilus, Λίγο ρίσκι. Λίγο ρίσκι, σίγουρα. And just to remind everyone, this is what I was talking about before when it comes to the Ziggs. Currently 0-5 versus the champion. Οι T1 έχουν χάσει κάθε game versus Ziggs. They've struggled to deal with it as it is going to be the Lulu locked Το in. Millia εδώ. So anyone can kind of be a tank. And you were talking about combos. This is a fun one. Πάλι ρίσκι είναι. Καλό το Silas, πολύ καλό το Silas. Δείτε τι όλη της μερικές έχει να κλέψει. Έχει να κλέψει κάθε όλη του στο παιχνίδι, ρε. Κάθε όλη του είναι καλή. It's like Malphite with extra steps. What if Faker then locked in Malphite himself? Double Malphite? That's too Σας είπα, αυτό το Ziggs μπορεί να είναι mid. Αλλά τι λέω, ρε. Silas top. Wait, τι έχουν κάνει. Είναι Silas top, Ziggs mid, Varus bot. Είναι Varus top lane. Μήπως. Είναι Varus top lane. Έχουν κάνει 50 flex. 500 flex. Και LeBlanc. Ο Faker παίρνει LeBlanc. Πάμε να δούμε τα picks, παιδιά, πώς πάνε. Πάμε να δούμε πώς πάνε τα predictions. Έχουν πάρει φωτιά, ρε. Τα predictions είναι 400.000. 400.000. Είναι Nautilus Jungle, σοφό. Είναι Varus top. Πρόδεσα, είναι τρελός. Πήρε Varus top σε elimination game. Πήρε Varus top σε παιχνίδι που καίγεται όλο το Rift. Δεσάι, αν χάσουμε είμαστε εκτός. Bring me the pick. Bring me the pick. And it looks like the Shy is going to hold on to the Varus, and we do get... Okay, so now, are we going to get lane swaps now out of this situation? Because this is going to be a real roll of the dice. Yeah, I'm not actually sure. I would assume... Ελπίζω να είστε έτοιμοι. Αυτό το game προβλέπεται για το cinema των cinema. Οκ, προβλέπεται για την έσχατη τιμωρία. Ρε, το title στο YouTube δεν ξέρω πώς το κάνεις update. Δεν έχει κουμπί. Έχει κουμπί. Έχει κουμπί. Άντα, το κάνω. Το YouTube μου μέσα. Καλά, πλάκα και το YouTube έχει 120 άτομα. Hey, βλέπει κανείς από το YouTube. Τσάτ το YouTube, ξυπνήστε. Το Twitch σας κράζει. Spammed a bunch of critical errors and crash right now. It's like I cannot compute this. My client just force closed. Okay. It's all right. Λοιπόν, κάντε τα predictions σας. Βάλτε όλο το κλείνω για τώρα. Πάμε. Δεσάι με Varus. Οκ, βλέπουν. Έχει κόσμο με κάποιο τρόπο. Έχει κόσμο. To deliver us some silver scrapes, but it has to happen now. See whether they can deny T1.
Γράφουμε πότε ρε. Για τα βλέπω όλα, δεν κάνω τίποτα. Κλείνω το giveaway, το ανοίγω πάλι μετά και τελευταία φορά σήμερα. Αλλά πάμε να κάνουμε lock-in. Bro, Labyrinth είναι λοκαρισμένος πιο πολύ από μένα. Game 5 και deny το βάρους. Κάνει deny το βάρους για το Game 5. Από τώρα διαβασμένο, παιδιά, λέτε να παίξει κανένα περίεργο έτσι build στο βάρους. Όχι, AD θέλει. Δεν μπορεί να παίξει AP βάρους εδώ. No way. Ain't no way. Και βλέπουμε As versus Varus top. Το περιμέναμε αυτό, εννοείται. Γιατί δεν θέλει να παίξει ρε φίλο άλλο στον Ornn του versus Varus, δεν θα μπορέσει να κάνει laning phase. Η ερώτηση είναι αν θα ήθελα να στείλουν τον Ziggs εδώ πέρα top. Αλλά ό,τι και να γίνει ο Doran. Ο Doran την ίδια πίεση θα έχει. Dude, this actually is going to super duper cement my Unk status. But I want to go back even before season 1. Oh god. I played with COG in WCG in 2010, the first international Was that the one where the internet worked? Λοιπόν, εδώ πέρα το vision καλό. Εντοπίζει τον Way από νωρίς το clear του. But honestly, more fun stuff here is going to be like rookie Silas versus Faker. Αλλά παιδιά, Faker LeBlanc. Από τα πιο iconic picks του παιχνιδιού, ο Faker ήταν κάποτε άχαστος με αυτό το pick. Άχαστος. Ο Ornn θα τελειώσει 10-0. Όταν παίζει knock ρε φίλε, σαν τη Ελνίρο μπορεί. Βγαίνουν mid. Στο mid μπορείς να βγεις από το 2.45 χωρίς να πάρεις το lane swap penalty. Τι είναι αυτό τώρα? Ο Ziggs παίζει με τον Ornn. Η As παίζει με τον Varus. Ο Nautilus και Lulu είναι mid για να παίξουν με τα mid lane τους. Είναι το League of Legends που αγαπήσαμε και θέλαμε, boys. That it's more the shy that's able to know what's up, because this guy also that's his domain, the top lane. Yeah, he also pioneered LeBlanc Faker in the top lane. He is not much of a stranger. Only the shy knows what the shy is doing. I mean, that is not being proven more true. Barrier, καλό τον Barrier εδώ, σώζει όλο το damage. Δηλαδή τον Barrier χρησιμοποιήθηκε ολόκληρο. Ενώ ο Rookie υποφέρει, το Chain μπορεί να κάνει land, Faker μπορεί να πάει για το kill, μετά έρχεται το heal από τον Meiko. Δεν ξέρω αν υπάρχει το damage, ρε φίλε. Ο Meiko το έπαιξε καλά. Ο Nautilus έδωσε πάρα πολύ καλά τα κουμπιά του και μετά πιέζει αυτός για να πάρει kill πάνω στην Faker. Η Faker σε λίγο έχει spells. Ένα Komodo μπορεί να πάρει το kill. Meiko με το solo bolo θα πω εγώ. Πώς ακριβώς σκοτώνει. Τον κυνηγάνε. Ο Keria θέλει να πάρει εκδίκηση. Θέλει να εκδικηθεί για τον Faker, αλλά δεν μπορεί. Meiko με το kill στο mid lane. Assist τον Rookie, flash down για όλους. Τι έπαιξε ο Meikos. Έλα εδώ. Wait a second, he's right back, more action. Yeah, more chains connecting. I mean, there are chains all over the place. There was even a chain on the end of that anchor as well, as now Rookie's going to get pushed out of this lane. Από τα πιο intense trade που έχεις δει, έτσι. Να βλέπεις έναν Nautilus να κοπανάει. Εδώ ο Silas δεν μαξάρει Q, by the way, μαξάρει W. Και πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά γιατί εδώ ο Faker έχει τρομερή γωνία για να πάρει solo kill. Το παίζει πάρα πολύ ωραία για αρχή. Οκ, βρίσκει το chain, μπορεί να κάνει, νομίζω και το W του έκανε damage. Σωστά. Ωραίο chain, W για damage, electric proc, chain proc, φλασάρει. Αλλά ο Meiko έχει heal. Και εδώ το heal μαζί με το W τους αλλάζει λίγο το πλάνο που ο Faker εδώ κόβεται από τον Meiko. Και μετά ο Meiko όντας level 3 μπορεί να κάνει slow και επειδή βγαίνει εδώ το W. Flash. Δεν βγαίνει το W, σκότωσε μόνο με φάπες. Απλά τους φάπαρε μέχρι το τέλος. Γιατί κάνουμε μπαν κόσμο. Ποιους μπανάρουμε. Γκούμα. Παιδιά, γκουμαγιούσιας. Είναι λεβέντικο ναι ή όχι. Και εδώ είναι που ο Varus πρέπει να κάνει λίγο abuse. Οκ, βλέπουμε ότι ο Varus θα παίξει με το Experimental Hexblade για πρώτο item. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Rookie έχει ulti Ornn, ulti As, ακόμα και το ulti Knock μπορεί να βγάλει πάρα πολύ καλό value.
Ο Rookie υποφέρει. Εγώ βλέπω ότι η Lulu κάνει lane στο mid lane. Είναι κάποια τρέλα. Είναι κάποια παράνοια. But man, everyone camping around that mid lane, supports and jungles. At least our bottom laners have finally met back up. Καλά, ο Meiko δεν θέλει να χάσει, ρε. Ο Meiko παίζει σαν να μην θέλει να χάσει με τίποτα. Κέρια mid στο main event. 10 CS πίσω ο Rookie, αλλά λόγω της assist δεν είναι πίσω στο gold. Ο Desai προηγείται ελάχιστα, δεν έβγαλε το early cheese το οποίο ήθελε να βγάλει. Ο γιατρός θα σκότωνε. Κοίτα, όλο το θέμα είναι τι value μπορεί να βγάλει ο Desai στο top με το pick που του δόθηκε. Οκ, πόσο μπορεί να σνομπολάρει με τον βάρος του, γιατί αν μείνει even και βλέπω ότι ο Ornn πηγαίνει Magic Resist. Οκ, πηγαίνει Magic Resist από τώρα. Ένας ακόμα λόγος να τον σνομπολάρει. Ο Meiko με τη room παίζει με spellbook, οκ, έχει αυτό το spellbook. Το Ziggs και η Larry, το Ziggs είναι όντως η αδύναμη της T1, αλλά έχουν πάρει ένα combo όπου απλά είναι full κυνηγή γύρω από τον Ziggs. Αυτός ο Ziggs με knock στην πλάτη του, Ash Arrows, LeBlanc από τα side δεν θα μπορεί να παίξει. Επίσης ο Faker έχει βγάλει heal reduction κάθε φορά όπου ο Rookie θέλει να κάνει λίγο παραπάνω heal, δεν θα του δίνεται το δικαίωμα. Το Ziggs πρέπει να υποφέρει. Είναι με αυτά τα games όπου αν ο Ziggs πήγαινε TR θα έλεγα OK. OK, θα καταλάβαινα γιατί πηγαίνει TR. OK, nice combo, αλλά το έχουν φέρει ενισχυτικού. Τι βλέπω, bro, οι Avengers! Κάτσε ρε, ένα trade είπε να παίξει, χαλαρώστε! Ulti Ornn, Ulti Knock, Ulti Ash. Τι έγινε μόλις το? Ήθελες να παίξεις το game. Οκ, ήθελες να παίξεις το game, φίλε μου, συγγνώμη, αλλά όχι. Ισχύει ότι χάρουνε τα grabs, παιδιά, δώσανε όλα τα ultis, 4. Παράνοια, καιρό έχω να δω κάτι τέτοιο. Καιρό έχω να δω κάτι τέτοιο. Play safe, play safe. Ναι. Κοίτα, δεν έπαιξε safe είναι η αλήθεια, μπήκε μέσα με το κεφάλι. Λοιπόν, ο Faker είναι 500 G μπροστά, αλλά έχει πάρει το heal reduction, παιδιά, και το heal reduction είναι 800 gold επένδυση, όπου σαν stat είναι καλό versus του Rookie, αλλά δεν θα βγάλει value τόσο με τους υπόλοιπους. Άρα σίγουρα αυτή η επένδυση πρέπει να δουλέψει, πρέπει να του δώσει το extra gold. Τον πιέζει πάρα πολύ ο Faker. Πάλι, ρε κέρια, πάλι mid lane. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνει rundown. Λοιπόν, ο Gala πηγαίνει Ludens. Ο Gala πηγαίνει Ludens, αλλά ο Rookie πηγαίνει sustain. Που σημαίνει ότι, ποιο είναι το play εδώ? Αν σκοτώσουν τον Faker ή τον Guma, η T1 δεν έχει damage να σκοτώσει τον Rookie. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι το main πλάνο της ομάδας των IG. Ο Nautilus θα χτυπάει ulti στο πάτωμα, μετά το ulti στο πάτωμα ο Ziggs θα κάνει follow-up, θα σκοτώνουν την Ash π.χ. και ο Rookie μπορεί να κάνει take over το fight. Οκ, γιατί οι IG έχουν πολλά damage source, ακόμα και να πεθάνει ένα damage source για να σκοτώσει το άλλο. Όσο δεν είναι ο Silas αυτός που τρώει τα σκάκια, είναι ok. Λοιπόν, εδώ πάνε για dive στο top lane, ο Doran το βλέπει και θέλει να μείνει. Ο Knock είναι κοντά, θα δούμε παρανόια αν πάνε για τον dive. Ulti Knock. Wait, δεν βλέπει ο Knock για να έρθει. Wait, πώς βλέπει? Τι λέω, bro? Έκανε ulti ο Pantheon και λέω δεν βλέπει ο Knock, είμαι καλά. Τι έπαθα, γιατί, brain freeze, what? Νόμιζα ότι το ulti Pantheon του στίφλωσε. Τι έφαθα. Θα χάνω.
going over to IG. That was really nice answer from Owner. You know, lays down the Q right before he arrives with his ultimate and with the. Αλλά ήταν worth για τους IG, πήραν το tower λόγω Ziggs. Ends up being a 1-for-1 on their. Είμαι okay, chat, είμαι okay. Don't worry. Of course, is suffering significantly with Είμαι okay. Shy here having his. Πάτε σε ulti ο Nock και τα χάσα εγώ. Pretty good CS numbers for himself. Πρέπει να πάει 1-3. He teleports right back out. Οι IG για άλλη μια φορά έχουν το early game lead βέβαια. Αλλά τώρα μπαίνει στο Draco Rook και έχει το Arrow. Όχι, το Arrow ξέρω τι κάνει. Μην ανησυχείτε. Ο Γκάλα στο side πετάει βομβίτσα. Το Hook γίνεται από το Meiko, επιλέγουν τον Faker. Ο Faker πρέπει να έχει θεματάκι και όλα τα dash. Οκ, W ultimate και flash για να φύγει μακριά και flash από τον Nocturne. Αλλά έχουν φύγει με τον Draco στα χέρια τους βέβαια. Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα? Το bot έχει μείνει γυμνό. Οκ, το botlane δεν έχει προστάτη και ο Ziggs μπορεί να πάει να πάρει plates. Και όχι μόνο plates, μπορεί να πιέσει να πάρει tower. Αυτός ο Ziggs είναι fed. Για αυτό με τον Nock δεν έγινε, οκ. Δεν χρειάζεται να το σχολιάσω. Δεν έγινε ποτέ. Δεν έβλεπε. Αυτά πρέπει να γίνονται clips, by the way. Okay, πρέπει να γίνονται clips. Αλλά ο Ziggs είναι πάρα πολύ καλά στο game. Τους πήγε ok. Και ο The Side το εκμεταλλεύεται αυτό. Ο The Side βγήκε 30 CS μπροστά. Μαζί με το Tower πριν. Ήταν πολύ καλό goal. Γιατί τώρα έχει Blade Warrior King τελικά. Βλέπουμε ότι θα πάει το Experimental δεύτερο. Έφερε το Crystal, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο για το βάρος που να βγάζει νόημα. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Είμαι χαλαρός ακόμα. Αν πάει Game 5, δεν θα είμαι χαλαρός. Θα έχουμε θέμα στο Game 5. Βάρος να πάει Hull Breaker. Locket Βάρος, το κάνανε παλιά αυτό. Παιδιά, πιστεύω ότι πρέπει να πάει Experimental. Είναι καλό σε αυτό το game. AP εδώ δεν μπορεί να πάει ο Βάρους, όχι, γιατί έχουν πάρα πολύ magic damage. Γκάλα πολύ προωθημένη μπαλιά, μπαίνουν μέσα με το hook! Τώρα το double flash φεύγει, μπαίνει μέσα ο Pantheon. Τώρα δεν βλέπει ο Nock, όχι δεν βλέπει ο Pantheon, είμαστε καλά, εντάξει, μπαίνουν πάνω στον Nocturne. Αυτός δεν έχει το δικό του flash. Το knock από το Meiko είναι πολύ καλό, μπαίνει μέσα ο Rookie για το dive. Κρατάει την ultimate της Lulu, ενώ ο The Sai μπορεί να κάνει dive στον bot. Ο Doran! Θα κάνει λάθος την ulti, πρώτη πέταξε στο chat! Πού πέταξε ulti ο Doran! Την πέταξε ανάποδα! Και εδώ τους βουτάνε double flash από το D1 για να φύγουν από το hook. Ο Keria, ο Meiko παίζει insane. Αυτός ο Nautilus έχει βγάλει άπειρο value. Ο Rookie μπεϊτάρει με το ulti Lulu. Το χρησιμοποιεί στον εαυτό του. Καλό spacing από Goom, αλλά δεν μπορεί να βαρέσει άλλο. Ξέρει πως αν πάει πιο κοντά μπορεί να πεθάνει. Τώρα είναι πολύ μπροστά ο Βάρους και ο Faker πιέζει στο side. Αλλά ήταν καταπληκτικό, παιδιά, το hook για το double flash στο Pantheon ultimate με τον Sylas να μπαίνει μέσα και είπαμε ότι ο Sylas θα είναι πολύ tanky σε αυτό το game. Έπεσε. Πέσε. Πόσο HP είναι αυτό? Μπράβο. Βλέπετε ότι δεν δείχνουν replay για αυτό που έγινε πριν. Γιατί ο The Sai τώρα με το βάρος top elimination game θα δείξουν replay τελικά. Αλλά θα δείξουν αυτή εδώ τη φάση, όπου εδώ το ulti Ziggs zonari. Ωραίο το ulti Lulu, σταματάει το stun νωρίς. Και μετά η Ash μπορεί να κάνει μπόλικο damage, αλλά δυστυχώς για αυτούς δεν έχουν flash, οπότε δεν μπορούν να παίξουν ρίσκι και τιμωρούνται. Ενώ εδώ αυτό το τι ήτανε? Άρνο. Ο Keria πιάστηκε. Ultimate πάνω στον Guma. Φλασάρουν στον Keria, έχουν πάρει το kill. Ο Nocturne χρησιμοποιεί το παρανόια για να μπει πάνω και να πάρουν το kill. Να πάρουν το kill πάνω στον Way. Αλλά ο Rookie diveάρει τον Guma, παιδιά. Ο Rookie μόλις diveάρει τον Guma, αλλά θα πεθάνει γι' αυτό. Είναι 1-for-1. Καλό play για την ομάδα των T1. Μόνος του τώρα ο The Sai θα πέσει και αυτό σαν down για το Faker. Όσο το hook του Meiko είναι καλό. Οι βόμβες μπορούν να κάνουν damage. Ο Γκάλα το καητάρει, αλλά πάλι πεθαίνει. Από την τρυφή του Θεού. Πάνε για ace T1. Το έλουσαν. Το έλουσαν οι IG.
Το έλουσε ο Δεσάι και ο Ρούκι. Οκ, εδώ ο Ρούκι μπορούσε να γυρίσει να παίξει fight. Οκ, και δείτε τι κάνει. Χρησιμοποιεί το teleport και βγάζει το value του ώστε να κυνηγήσει τον Γκούμα. Ενώ αν γυρίσει στο fight έχουν κερδίσει. Ο Δεσάι έρχεται από την κάτω πλευρά για κάποιο λόγο και είναι zone και πεθαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Ο Faker με ένα τρομερό παιχνίδι, φίλε, για άλλη μια φορά στην πλάτη. Αυτός ο Faker κάνει παιχνιδάρες. Όταν θέλει κάνει παιχνιδάρες. Πέτρε Μπιπό, είναι αυτό το best of 5 σήμερα, να όποιος χάσει είναι εκτός. Κλείσε αυτό. Ζεσάι! Δεν μπορεί να πάει καν στο Redemption. Το πήρε. Αλλά είναι dead. Αλλά είναι dead. Το θέμα είναι ότι σέταρε. Σέταρε για να παίξουν το play στο δεύτερο χρόνο. Αυτοί θέλουν να πάρουν 2 kills, αλλά γκριντάρουν πάρα πολύ γιατί πηγαίνουν πάνω στον Τώραν. Και ο Owner έχει χρόνο για να πάρει βήματα, βέβαια, για να παίξει το fight. Έχουν πιάσει τον Γκάλα, ο Γκάλα Ρέντ συνεχίζουν ευθεία. Ο Owner ακόμα είναι alive. Το παίζει αυτός ο Νοκ. Μέχρι το τέλος. Θέλουν τον Τώραν, δεν θα πάρουν τίποτα. Δεν θα πάρουν τίποτα. He lives in addition to getting all the kills. That is insanity from T1. My goodness. And now the dragon going to be secured here. That is going to be the second going over to T1. Πάμε ρε Owner. 4-1-6, 10 στέτακα και AP. Είναι το clutch factor, ok. Είναι το clutch factor. Παιδιά, ο Δεσάι φαίνεται να στραγκλάρει απίστευτα παρότι βγήκε μπροστά. Τα δύο τελευταία του fights είναι άσχημα. IG, they're like, all right, we're coming down the river, we'll go for Duran Forest, then the darkness, and I was like, oh, maybe he'll run away with it, but no, he goes right back in on the stun timer, he has the spell shield, he και αστοχή και ο Wade το τελευταίο Q, 5 heal, βαράει τις φάπες, πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Δημήτρη, το είδαμε όλοι. Ρε, η IG δεν είναι κακή ομάδα, οκ. Ξεκάθαρα η IG με το πώς παίζουν σήμερα έπρεπε να είναι παγκόσμια. Έχουν μερικά πολύ καλά early games, αλλά δεν ξέρουν τι να κάνουν. Μετά το early game χάνονται. Τρελαίνονται. Ο Μάτεν T1 είναι coach. Να το πάλι. Φιλαράκι, παίζεις ρε φίλε βάρους versus knock. Αυτή είναι η ζωή σου πια. American Sniper, Korean Sniper. Μπαίνουν ευθεία με το Herald. Ο μεγάλος οδηγός Κέρια, ανάλογος Verstappen μπαίνει ευθεία για να κάνει knockups. Ο Wade ταγκάρει στο front. Και το θέμα είναι πως κάνουν πάρα πολύ damage πάνω στον Doran. Η As προσπαθεί με τα slow της να κρατήσει το fight στο tempo που θέλει T1. Και ο Faker γυρνάει πάλι μέσα για να κάνει το chain. Πάρα πολύ καλό chain, αλλά πάλι δέχεται hook. Τον έχουν πιάσει και με ένα ακόμα και είναι κάτω για να πάρει το shutdown. Αλλά ο Γκούμα μπαίνει ευθεία και κάνει το δικό του flash για να φύγει μακριά από τη βόμβα όσο κυνηγάει τον Rookie και αυτός. Πρέπει να φύγει στο tower του. Με τον Γκάλο να πετάει βόμβες, αλλά δέχεται slow. Η κατάσταση φαίνεται πάρα πολύ δύσκολη για την ομάδα των IG. Μπορεί να πάρει ένα, αλλά μετά θα πέσει και αυτός κάτω. Ο Rookie δεν βοηθάει στο side, δεν έχει τα abilities. Και η T1 θα πάρει ένα ακόμα fight σε αυτό το elimination παιχνίδι για την IG. Και οι δύο ομάδες δίνουν πολλά, αλλά αυτοί που βγαίνουν πάλι μπροστά είναι η T1. Γκούμα, use the As. Αχ, αυτό το pick θα παίξει, παιδιά, θα παίξει. Ναι, αυτό με το νούμερο 4 είναι καινούριο. And so they don't finish off Owner. He goes to live. The rest of T1 could push them off. Guma's doing so much work here with the Ash, helping them from the side. So even εδώ το flash για να φύγει από τη βόμβα. Γιατί με το να φύγει από τη βόμβα κρατάει HP για να συνεχίσει το fight. Το παλεύει ο Γκάλαρ, φίλε, το παλεύει. Νομίζω πως οι IG, αν δεν ξεκινήσουν πρώτοι το fight, χάνουνε. Θα ακούσετε σε λίγο ένα flash, ulti, triple knock-up. Έχουν πιάσει τα πάντα. Μπορεί να παίξει πελάκια, βέβαια τώρα όμως ο Γκάλα. Ο Νόκρι κάτω, μπαίνει μέσα ο Faker, σκοτώνει και μετά ο Rookie μαζί με το δικαίρι του μπορεί να πάρουν kill πάνω στον Γκούμα.
Ο Rookie είναι full HP. Η βόμβα πετυχαίνει τον κλόνο του Faker. Ο αληθινός Faker ήτανε. Cameraman! No! Ο cameraman τι φταίει? Το ζούνε όμως, το ζούνε. And that may actually be the biggest deal in this moment. Wait, they've got a teleport from Doran. They can teleport Doran. Oh shit, ξαναμπαίνουν. There's the teleports coming in. Γκάλα, Γκάλα που πας! Faker με το pick! Δεν είχε ιδέα, παιδιά, νόμιζα πως μπορούσε να παίξει το trade, αλλά όντως τα ήπιε. Ο Μέικο ήταν με το teleport και άλλο TP. Μπαίνουν μέσα, flash από τον Kerry για να φύγει από το hook. Ο Faker περιμένει πάλι στο side, αλλά ο Rookie έχει στακάρει counter. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να πάρει heals. Desai με το extra movement speed πάει να κλείσει το gap. Μπαίνουν πάνω στον Doran. Το ultimate του Nodros είναι πάρα πολύ καλό. Ζωνάρ το Faker μακριά και μετά το Velos δεν πετυχαίνει ένα shutdown για τα χέρια του Desai. 774 γκολ για τον Varus και το game ακόμα έχει πάρει φωτιά. Τι insane σειρά είναι αυτή! Πείτε μου λίγο τι insane σειρά βλέπουμε. Boom! Rookie πιάστηκε. Δεν θα πάρει το heal. Το arrow της SAS πάλι μπορεί να δώσει ευκαιρία για την ομάδα της T1 να πάρει το fight. Ναι, πέφτει το redemption κάτω, πάρει το damage, δεν είναι αρκετό. Faker κάνει clean από το TP που έχει έρθει και πάλι ναι, T1 μέχρι το Herald. 23 kills στο όνομά τους. Και 3.000 gold μαζί με τον Atakan το fight. Και το game φαίνεται να κρίνεται εδώ. Οκ, όλα πάρα να κριθούν εδώ. Κακό recall. Γιατί μιλάει σαν οξιονίρ. Το έχω πει, παιδιά, μόλις σταματήσω το cast θα πάω να κάνω δημοπρασίες. Αυτό είναι το play. Και ο Herald. Το Herald είναι ο Atakan, μεταμορφωμένο. Locked in. Locked in. Εδώ δείτε πιστεύει ότι είναι ok. Γιατί δεν περιμένει το flash, αλλά ο Faker το παίζει αριστοτεχνικά. Τι πήγε να κάνει? Ο Γκάλα πήγε να βάλει W κάτω από τα πόδια του, ώστε μόλις μπει ο Faker να φάει WQ. Αλλά η Faker, ρε φίλε, εσύ. You. Ρε, νιώθω πως το βάρος είναι useless. Picture in picture will show that they are getting another objective, but don't let that distract you from the next fight because we're moments away. This is the thing. I am not convinced that T1's going to win this game yet. Right now, everything is pointing towards that being the likely outcome. But you best believe I will not be baited. Τι παίζει με αυτά τα arrows, ρε φίλε, τι παίζει, script έχει. Script έχει, τελείωσε. F για τον στρατιώτη μας τον Way. Δεν μπορεί να συνεχίσει το fight, είναι κάτω. Bro, Guma είναι insane με τα arrows, είναι insane. Το άς του φέρεται να είναι locked the fuck in. Αλλά και η Faker παίζει insane. 2-200 το lead στο mid lane. Είναι μεγάλη διαφορά του game. Ο Desai θα πάει για Zhonia σε επόμενο item. Καταλαβαίνει πως δεν μπορεί να αντέξει την πίεση χωρίς να πάει κάποιο full defensive item. Το Zhonia στον Varus είναι καλή επιλογή, επειδή μπορεί να εκμεταλλευτεί το AP. Αλλά το damage του μήπως είναι πεσμένο. Γιατί είσαι φίλο physical damage dealer της ομάδας κατά βάθος, αλλά δεν έχεις physical damage. 3 items σας. Αλλά 3 items φτάνει και ο Ziggs, λίγο έχει καπέλο. Φαντάζομαι σε 1000 gold όταν λέω σε λίγο. Μπορείς να δεις, όχι, δεν μπορώ να δω τα stats από τα items, μακάρι να μπορούσα. Το upgrade καπέλο είναι καθαρά EP, είναι νομίζω 30 EP έξτρα. 30-50. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο ωραία νιώθω όταν βλέπω Pantheon και Range Top να τρώνε Stomp. Βγάζει το άχτη του μέσα το D1. And that's a dream scenario for LeBlanc when your team does have that luxury of controlling so much vision. You're a trickster. You're this burst. Λοιπόν, ξαναλέμε, παιδιά, όσο Guma είναι ζωντανός, όλα παίζονται. Αλλά αν γίνει κάποιο κακουχία και ο Guma πεθάνει,
Flash για flash. Flash για flash. Ο Meiko έχει παίξει τρομερό παιχνίδι, αλλά δεν νομίζω ότι έχει φανεί τόσο. Αλλά έχει παίξει insane ο Meiko. Especially when he's looking for Guma or Keria, you know, trying to kill those two specifically. Let's see if they can actually do that one more time and actually take down Keria. Meiko κοιτάει το hook. Είναι πάνω στο spell shield. Αυτό σημαίνει πως θα φάει λίγο το damage πίσω, αλλά όχι αρκετό για να πούμε ότι απειλείται. Ο Rookie μπαίνει μέσα με τον dash, αλλά κάνει flash για να φύγει μακριά. Το ultimate Ornn είναι πάνω του, αλλά το κανονικό το ulti on φεύγει τώρα. Το combo γίνεται πάνω στον Desai. Το Zonias έχει πληρώσει. Μπαίνει μέσα ο Honor, δέχεται damage, μετά ο Faker μπορεί να πάρει kill. Συνεχίζει με chain, είναι πάνω στον Way, μπορεί να πάρουν και αυτό. Μετά ο Honor ακόμα μπαίνει μέσα με το Rune και κάνει upper damage. Τους έχουν καταρρίσει όλους. Ο Guma κυριά έχει πάρει το triple. Πάει αυτή και το quadra μετά ο Faker είναι αυτός που μπορεί να πάρει τα credits με ακόμα spell. Αλλά γυρνάει πίσω, θα πέτρε από το tower. Οκ, όλα είναι ελεγχόμενα, παιδιά. Οι T1 θα κερδίσουν το game. Οκ, και θα περάσουν στο main event του παγκοσμίου για να παίξουν αύριο. Οι IG μπορεί να πάλεψαν, οι IG μπορεί να έδωσαν ό,τι είχαν. Αλλά μερικές φορές το ό,τι έχεις δεν είναι αρκετό. Και δεν μπορείς να πάρεις αυτή τη θέση, την πολυπόθητη θέση. Δυστυχώς οι IG φεύγουν σπίτι. Θα πετάξουν και αυτοί με Aegean. Πού είναι τα αεροπλανάκια? Πού είναι τα αεροπλανάκια? Δεν θα τους δούμε παγκόσμιο, δεν θα τους δούμε main event. Χίλια συγγνώμη. Αλλά οι T1 έχουν έρθει φορτωμένοι. Και θα δούμε αυτούς. Πάμε λίγο! Ναι ρε φίλε! Ευχαριστούμε πάρα πολύ Aegean. Να ενημερώσουμε ότι πάρα πολλά παιδιά στην ομάδα είναι 18 με 25, οπότε παίρνουν και τις προσφορές. Απλά λέω! Εδώ θα πετάξουνε, η Κίνα είναι μεγάλη χώρα, θα πάνε πίσω στο σπίτι τους. GG! GG! Παιδιά, το χαρήκαμε. Το χαρήκαμε, ήταν καλό. Πώς ήταν η πρώτη μέρα παγκοσμίου? Δώστε μου ένα rating. Δώστε μου ένα rating. Νομίζω ήταν insane μέρα. Ο Gorilla Sun Zoomer έγραψε 6-7. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε όλους για τα follows. Mars The Chocobar, Κωνσταντίνε GR, Τρελέ Παπά, Mr. Jonah, Sugar Rust, Notorious Callis, Teo, όλοι αυτοί που κάνετε μέσα στο game. Thank you για τα follows. Ήθελε Game 5, αλλά στο Game 5 θα πήγαινα mental, δεν θα τα άντεχα. Στο Game 5 θα πάθω κάτι πολύ σοβαρό, ρε φίλε. Δεν είμαστε για Game 5. Κλήρωση. Δεν ξέρω αν γίνει τώρα κλήρωση. Περιμένουμε λίγο. Αν έχει κλήρωση θα τη δούμε. Δεν θα κλείσω ακόμα, παιδιά. Δεν θα κλείσω ακόμα. Έχω να παίξω και ένα game. Έχω να δούμε την κλήρωση. Θα κλείσω κατά τις 4.30. Λοιπόν, ενημερώνω για όλους τους λεβέντες που είστε εδώ. Μαζέψτε πόντους. Οκ. Το giveaway ξανά άνοιξε. Από σήμερα μέχρι 19 του μήνα δίνουμε ένα ποντίκι σε έναν τυχερό. Από 19 του μήνα και μετά θα δώσουμε ένα πληκτρολόγιο. Μετά θα δώσουμε ένα ακουστικό. Οπότε πάρτε μέρος. Η κλήρωση μόλις άνοιξε κάτω στους πόντους σας, στις Pokeballs. Οκ, είναι κάτω στις Pokeballs. Insane μέρα. Insane μέρα. After being on the team that was able to serve his first loss on that champion, just wasn't enough to actually win them the series. This isn't the one, right? Okay, good. Yeah. We get the cinematic. Oh, this is Βλέπουμε το solo kill που έκανε το support. All of the R's buttons pressed. Τώρα μας πάει αύριο. Περιμένουμε να δούμε αν γίνει κλήρωση τώρα. Οκ, συνεντευξούλα, κληροσούλα. Περιμένουμε να δούμε τι θα παίξει μπάλα. The highlight reel that we have for Worlds is incredible. Truly. It's fantastic. Just so much already. T1 will remain in the tournament. Παιδιά, ο Honor εδώ αυτό που έκανε ήταν dirty. Ήταν dirty. Σεντού, σίγουρα θα γίνει τώρα η κλήρωση. Αν γίνει τώρα είναι τέλεια. Ωραία, θέλουμε G2 εύκολο game. Gen G να παίξει με T1 πρώτο game για το content. Ο Centurion να παίξει αυτός. Τώρα λέει λογική. Ποια είναι η λογική, ρε? Κάτσε να πάρω τηλέφωνο τον Kydrel. Κάτσε να πάρω τηλέφωνο τον Kydrel. Πώς τον λένε τον Kydrel? Lamont. Είδαμε ότι δεν τραστάρουμε ποτέ Shadowflame και παπαριές αυτό σε LeBlanc.
But we know that they Για η do not LeBlanc want του to be. Faker ήταν terror. As this was Πραγματικά τρομακτική. almost an incredible turnaround. The fact that the Shy Συγκινήθηκα ρε μαλάκες, was τι able insane to μέρα get ήταν the αυτή. on-guard off, you know, keep Τι himself insane out μέρα of ήταν harm's αυτή way, παγκόσμιο. dodging Για a lot of όσους CC. ενδιαφέρονται, όλα τα games του παγκοσμίου θα παιχτούν live σε αυτό το stream, ok? Live σε αυτό το stream. Κάντε με follow στο Instagram ή στο Discord για να βλέπετε πότε ανοίγουμε και τι δείχνουμε. Αύριο από 9 το πρωί μέχρι 5 το απόγευμα θα είμαστε εδώ για να δείξουμε 8 games στο παγκόσμιο, παιδιά. Θα είναι τεράστια μέρα. Τεράστια μέρα. Dream Walker και Costa, thanks για τα follows, boys. You know, IG in the first couple of games in this series. Σκαρμάδο, όχι άντρε, απλά Discord. They looked really good. Looked like they should have won it. Και παίζουν στις 9. Θα μάθουμε τώρα, περιμένουμε την κλήρωση. Waiting for the draw to come. They had the majority of the tempo vibes for the first two games. And that is huge testament when so many of us, we have to remember back to like 85% of people believing that T1 had this one in the bag. The fact that IG, this is a 3-1, right? It is Δεν είναι κάτι για την relatively κλήρωση in ακόμα. T1's favor, but IG put up a fantastic fight. And now we have Keria alongside G-Sun ready to tell us all about it. Keria. Thank you very much, and I'm here joined by Keria. Congratulations on the win and θα τους φέρουμε κι happy εμείς. birthday. 생일 정말 축하드리고요. 승리도 축하드립니다. 감사합니다. So you had είπε your birthday ευχαριστώ. on such an important game day, and you managed to get the win and advance to the Swiss stage. How do you feel right now? Α, κάτσε, εμείς έχουμε τον Keria και ο Faker είναι στο stage. Ο Faker είναι στο stage. Μπαίναμε. Ωραίος είναι ο Keria, νομίζω, ναι. 되게 또 많은 분들이 지켜봐 주시는 또 빅경기였는데 승리할 수 있게 돼서 너무 기쁜 것 같고 그리고 집으로 바로 안 돌아가서 다행인 것 같습니다. Yeah, today was a Το very Big Game τελείωσαν, important έχουν day, very κλειδώσει για special τώρα, day for ναι. me. If I could get a win, you know, I knew that I will be able to get a lot of celebration from the fans, and I'm just so happy that I'm not going straight back home. And then today, well, it was a do or die match for both teams, and it was an elimination. Παιδιά, ο Keria, είναι ο average weeb κορεάτης. Απλά τυχαίνει να είναι insane στο League of Legends. Τυχαίνει να είναι top. Είναι όντως ένα awkward παιδάκι που του αρέσουν πάρα πολύ K-pop και όλα αυτά, αλλά είναι insane στο League of Legends. Είναι ο καλύτερος. He's just like us. He's just like Sentu. Κάτσε, είναι ο Sentu, απλά ενώ μπορεί να παίξει το παιχνίδι. 스위스 스테이지 진행할 때는 좀 지더라도 좀 발전할 여지가 많다고 생각해서 좀 여유롭게 대회를 진행했던 것 같은데 오늘 같은 경우는 발전할 여지도 없이 지면 끝이기 때문에 좀 이제 다 토너먼트 이제 4강, 막 8강 그런 대회 대하듯이 Do not lose to LPL. At T1 don't lose to LPL. At Worlds, 100% series rate, 12-0. T1 versus the LPL. Εγώ το είπα, θα μπορούσε να είναι KT versus IG αυτό, παιδιά. To make it up for it, but this time it was a do or die. There's no room for mistakes. So we kind of approached this playing stage match as a knockout stage matches, like quarters or semifinals. And although today was a 3-1 victory, every game was so intense. It was team fight after team fight. Well, LPL teams, especially IG, are known to, you know, be really good at team fights, but today it was just a team fight masterclass by T1. So how did you pull that off? 사실은 오늘 3대1 승리긴 했지만 매판이 굉장히 좀 팽팽했던 것 같습니다. 한타도 굉장히 많이 나왔고 교전 위주의 게임이 많이 나왔는데 사실은 아이들을 포함한 LPL 팀들이 이런 교전이 굉장히 좋다고 알려져 있는데 오늘은 T1의 교전력이 더 빛났던 것 같습니다. 어떻게 이런 경기력이 나왔나요? 사실 LPL 팀들이 교전이 되게 강하긴 하지만 또 저희 팀 같은 경우에는 또 LCK 내에서도 좀 교전이 장점인 팀이라고 Για τελείωσε και περιμένουμε κλήρωση. 전 세계 어느 팀이랑 με το καλό να γίνει κλήρωση τώρα. 교전력 하나는 안 밀린다고 생각하고 있는 것 같아요. For sure, LPL teams have really good team Κάνετε fighting follow σήμερα στο skills, Instagram, but μπράβο. I believe T1 is one of the best team fighting teams in the LCK as well, and I thought we were just as good as them, so I was ακούμε τον pretty Faker, confident άκου τον coming Keria into το the παιδάκι. match. And lastly, before we go, any final message to all the fans out there? 마지막으로 팬분들께 한 말씀 부탁드립니다. 일단 Αν δεν γίνει τώρα η κλήρωση, θα μας δώσει διεύθυνση Sentu να του πούμε δύο κουβέντες. Ναι. 취재 스테이지로 가게 됐는데 또 지금까지 월드에서 계속 좋은 성적 냈듯이 이번에도 또 최선을 다해서 열심히 준비해 보겠습니다. 감사합니다.
With this victory, we were able to secure a spot in the Swiss stage, and as T1 always did in the previous Θέλουμε G2 T1. Δεν με χάλαγε. Δεν θα με χάλαγε, να σου πω την αλήθεια. Θα ήταν ωραίο ματσάκι. And that was Kyria for the post-match interview, and I'm going to pass it back to the analyst desk. Thank you. 감사합니다. And happy birthday, Kyria. Thank you. Thank you. 생일 축하드려요. Thank you so much, Jisun and Kyria. Oh my god, they're sliding away. Oh, the casters are here. What is going on? We're bringing the camera back. All right. Τι κάνανε, ρε. Τι πλάνα δίνει ο σκηνοθέτης. Σκοτεινή πλευρά. Πριν 10 χρόνια. Θα το συνηθίσεις τώρα. Ο Faker ακόμα για πάρει στο stage. Faker φύγε, θέλουμε κλήρωση. I'm learning a lesson. I should just flip-flop, man. What am I talking about? I knew what I needed to do, but it is what it is. I did put up a real fight. I loved it. I wish we got to see them continue on in the actual worlds. But yes, παιδιά, το μόνο που χάσαμε σήμερα είναι ότι δεν φόρεσα γραβάτα. Οκ. Στο MVP της σειράς, ο Honor. Yeah, it was honestly, it was really fierce. And at times I was worried for T1. I feel like they really ramped up over the course of play-ins. Play-ins just happened to be one best of 5, so, you know, it went pretty quickly. True. But it did feel like they had to find their footing from the beginning of the series to this point. Even like every single game was like fierce fight. Ο Faker, ωραία, τελείωσαν. Πρέπει να περάσουμε στην κλήρωση. Αλλά δεν λένε κάτι για κλήρωση, δεν λένε hey yo, be aware, we're gonna do the thing. In IG fashion, it was just hilarious to see, of course, just going throughout the entire series. It was just a complete slog. And you know what? What Atlas said, completely correct. T1 can play a slow methodical game. But if IG puts on the boxing gloves, T1 will do the exact same thing. And so, just being able to see how IG had leads in some of these games, but T1 put on the classic T1 magic and was able to out-team fight them in a lot of those cases, like, that was fun to see. Αλλά παιδιά, πολύ ωραίο series, πάρα πολύ ωραίο series. Θα είστε εδώ αύριο. Οκ, δεν λέω να είστε από τις 9 το πρωί. Καταλαβαίνω ότι 9 το πρωί είναι, ρε φίλε, δύσκολο για πολλούς. Αλλά από τις 11 πάλι 12 θα έχουμε μπόλικα games. Θα έχουμε πάρα πολλά games. Εντάξει, εγώ θα σας περιμένω. Το παγκόσμιο είναι εδώ. Είπαμε, τα μεγάλα streams ξεκινάνε. Τέτοια views, ρε φίλε, δεν βλέπεις κανονικά. 8 ξεκινάει. Τι? And what better intro to Worlds? Δεν πειράζει, λατένια. A situation where it's IG versus T1, Λατένια. banger after banger, every game puts you on your toes. You think IG's winning out a game? No, T1 takes it. You think T1's taking a game? No, IG takes it. What better way to introduce like either new fans or really get old fans like wanting more? And I gotta say, I am personally happy to see the world champions defending their titles and joining this week. Μας λέω τη σχολή, έτσι πάμε λίγο. Πάμε λίγο, Hilarious. Repeats? Still possible? Statistically still possible. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Θέλουμε δύσκολο game ή εύκολο game για G2? Θέλουμε η G2 π.χ. να παίξει με Secret Whales, πώς λέγονται? Something doesn't change though for T1. We've seen that all here. We've talked about this at the beginning of the day. Owner. Σήμερα κοιμηθώ νωρίς, το ελπίζω. Αυτές τις μέρες δεν μπορώ να κοιμηθώ από το άγχος. Παιδιά, περιμένουμε την κλήρωση. Περιμένουμε να δούμε αν έχει κλήρωση. And especially with fights like these, like this game in particular, where it's like, yes, you're going to be Rana, and guess who you're going to boost up? It's going to be Owner. Early game presence that he has is something that you have to take note of. Άρε, Owner, παιχτάρα. Άρε, Owner, ρε λεβέντα, ρε. Μου θυμίζεις εμένα στα νιάτα μου. On a lot of these champions, we have so many in the meta where you get your spike on that Sundered Sky. Αλλά παιδιά, το πρόγραμμα είναι περίεργο, αλλά δεν είναι κακό. Οκ, στο τέλος δεν είναι κακό, θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερο πρόγραμμα. Θα μπορούσε να ξεκινάει για παράδειγμα 3 η ώρα το πρωί. Αν και πολλοί είστε περίεργοι και με λέτε, μπρο, καλύτερα 3 το πρωί παρά 8. Και καλά. Γιατί άγχος, παιδιά, είναι μεγάλα streams αυτά. Και υπάρχει άγχος για το πώς θα πάνε. Να πάνε όλα ok, να μην έχουμε lag. Αλλά πιο πολύ, ρε φίλε, όπως είπα, σε αυτά τα streams που περιμένουμε όλη τη χρονιά. Οπότε είναι τα μεγαλύτερα streams της χρονιάς, ό,τι και να γίνει. Και αυτό το stream ήταν το μεγαλύτερο stream που έχουμε κάνει ποτέ. Οκ, ήταν το μεγαλύτερο, όχι από τα μεγαλύτερα, το μεγαλύτερο.
They as a look team, very as a strong. unit. And they look very strong. And the issue is, even in some of Το their μεγαλύτερο weakest είναι. points, like Χωρίς worlds raid, χωρίς historically, τίποτα. it is a ramp up. Like Swiss stage, you might slip and fall a little bit, but you're only going to get stronger and stronger. So I feel like that's just going to be a point to look at for Καλό. T1. Καλό. I think they came into Worlds last year looking a lot weaker than they looked this Σαν το year. εκείνα δεν Right, μετράνε. and they won last year. Okay. Yeah. So the fact that that happened, I feel like the possibility. Εκείνα δεν τα βάζω absolutely μέσα, ρε there. φίλε. You know, Εδώ there's είναι... obviously tough δεν opponents ξέρω. ahead of them. There's a lot of tough opponents in Swiss stage, but the potential is 100% there, and we know how Εκεί clutch εδώ this στην team Ελλάδα. can be. Βγήκε πρόγραμμα. You know what? Λοιπόν. I'm gonna put you guys on the spot. We're minutes away from the Swiss stage draw show. I didn't ask you this before. We I'm are gonna ask this on minutes air and away you from can the say that draw as well. show. Το What EP would lore. be Για να το EP lore your hot ισχύει. take, your hot prediction ahead of Swiss stage? T1 versus One T2. thing that you want to see. One T1 thing that versus you think T2. is Fuck gonna it. happen. Let's go. Πάμε να το I want κάνουμε. to see your face when KT does not make it to knockout stage. Δώσ' μου τώρα 10 ευρώ. I will laugh it off. And Δώσ' τα she's περίμενα έτσι κι already αλλιώς. throwing like whatever at the TV screen. You know what's going to be amazing is What? that Dan and I can handshake for the fact that maybe our teams are both going to disappoint us. I'm going with there with no expectations. I'm on the KT side, you're on the... Λοιπόν, παιδιά, πριν φύγετε Top όλοι Esports και σας side. χάσω. I'm on the Top Esports Say it side as loud well. and proud, buddy. But Οκ, λέω για άλλη μια φορά, Generation, ότι είναι μαζί μας, στηρίζει το stream. Θα εκτιμούσα πάρα πολύ να τσεκάρετε το link. Ο καθένας από μία φορά πρέπει να το κλικάρει και δεν χρειάζεται παραπάνω. Ο καθένας από μία φορά. Αν δεν το κλικάρετε, κάντε το copy-paste. Όχι το αεροπλάνο, δεν θέλουμε το αεροπλάνο, τώρα θέλουμε το link. Και αν δεν το έχετε πατήσει, βοηθάει πάρα πολύ για να παίρνουμε και άλλες χορηγίες. Αυτές οι χορηγίες μας βοηθάνε να πληρώσουμε το ενοίκιο και να μπορούμε να κάνουμε COSTREAM άνετοι χωρίς να σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα. Οκ. Τι link είναι αυτό? Είναι link για την Aegean. Αν είσαι 18 με 25, πάτα το. Μπορεί να βρεις insane προσφορές. Gymlusion, κάτω copy-paste, ανοίγει έτσι. Are you going to fall for it? Are you going to fall for it? I heard it, yeah. I heard it, yeah. Λες τώρα, περιμένετε, ρε, λέει. Swiss stage draw. Fly Fnatic? That's a thing too. True. Repo against his former team. Ω, μπορεί να έχουμε και Ειναι versus EU. I may not want to see 100 Thieves versus G2. Παν πλάνκ, σε πάτησαν χθες το game που παίξατε ρε φίλε στο τουρνουά σου. Δεν θες να σπάτησε και η lore. Άραξε. Σε γκάμπαρο, σε φύρομαν. Κάτι τέτοιο είδα. My hot take is that we're gonna, as a region, we're gonna make it out of Swiss this time. I love that that's That a is a hot hot take. take. That is a very hot take. It's a hot take. We never made it out of Swiss ever since this format has been introduced. Για κάτσε καλά. No one. I'm sweating a little bit because I made the point about 100 Thieves, just hearing about the fact that. Πέρασε σε deep web. Μην λέτε μαλακίες για το χορηγό ρε. God, please. Now we're back to FlyQuest being our sole hope. So Φέγγεται είπα στο interview, πού να ξέρω. And with T1 being in now the T1, συγγνώμη, G2 FlyQuest δεν μπορούν να παίξουν. Τα πρώτα seed παίζουν με τα τελευταία seed. Η Fnatic είναι τελευταίο seed. Η T1 είναι τελευταίο seed. Secret Well τελευταίο seed. Κουτουλού, κουτουλού. Pretty good, you know? You have all the hot takes today. Yeah, hot take. I love it. Pretty strong team. Πρέπει να κάνω account. Δεν πρέπει να το πατήσεις. Πρέπει να το πατήσεις. Αν θες να κάνεις account, το κάνεις για σένα και να πάρεις προσφορές. Φύγαμε! Κλήρωση! Let's head into that. We're gonna keep the mics open. We're gonna keep on chatting. Give me the shit. Give me the good shit. We're gonna see the results unfold. And Candice is on stage ready for the... Αυτή είναι η host του LPL. Αυτός είναι ο γιος της, λογικά. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος είσαι. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνεις. Θέλω απλά να πιάσεις τις μπάλες και να τις ανοίξεις. Οκ. Oh, really? Το Μέικο δεν είναι. Όχι ρε. Fnatic or PSG, great. TES and T1 would hate that. Yeah, that seems a lot harder, a lot more difficult. It's like 50-50. Yeah, literally. That actually. Secret Wells είναι δεύτερο. I meant it, by the way. Yeah. I completely meant it. Να τύχουμε με αυτούς. Λοιπόν, έτσι είναι το bracket. Swiss stage όπως και στο EMEA Masters. Οι 0-0 παίζουν όλοι μαζί. Μετά οι 1-0 μεταξύ τους, οι 0-1 μεταξύ τους. Για να περάσεις θες 3 wins. Για να περάσεις θες 3 wins. Οκ. Δηλαδή μόλις πας 3-1, 3-0, 3-2 περνάς. Αλλά αν πας 0-3, 1-3 κουτουλού είσαι εκτός. Ο Μing είναι, ο Μέικο δεν είναι σίγουρα. I'm also interested in seeing the LCPs C2 and C3, specifically Team Secret Wells. Like Pool 1, λοιπόν υπάρχουν 3 pools, βλέπετε υπάρχουν 3 pools. Το Pool 1 είναι τα πρώτα seeds από κάθε region. Το Pool 3 είναι τα τελευταία seeds από κάθε region. Το Pool 2 είναι τα ενδιάμεσα. Very scrappy. That team's very scrappy. Yeah, you know, speaking of Molecule, he feels like that. Έχουμε Insta, εννοείται Λεβέντη μου. Εννοείται. Like an upset team, so maybe a dangerous one to face early on.
Quit teasing us, man. Go for it. Thank you. Λοιπόν, η πρώτη μπάλα. Τζέντζι! Την άνοιξε, η πρώτη μπάλα είναι η πρώτη ομάδα από το πρώτο region που θα σηκώσει το παγκόσμιο. Insane. Insane. Συνεχίζει από την ίδια μπάλα, παιδιά. Θα ανοίγει νούμερο 1 seeds τώρα αυτό. Θα ανοίγει νούμερο 1 seeds. Σωστά. Δεν παίζουν μεταξύ τους. Δεν παίζουν μεταξύ τους. Τους βάζει σε μία σειρά. Δεν παίζουν μεταξύ τους. Οκ, φτιάχνει το bracket. Παιδιά, πιστεύω ότι το stream μου έχει κάνει πιο πολύ follow τη lore παρά εμένα. G2. Καταλάβαινε ότι είμαστε χαζοί, μην ορκίζεσαι. As we said, we're drawing the tier 1 teams for now. So I'm going to write it down. But yes. FlyQuest υπάρχει ακόμα, αν έχει και insane blues. Πρέπει να κάνω συνεργασία με τη FlyQuest. Who's left? CFO. CFO being the only team that made it to every international event this year. Yeah, huge achievement for them. Και μετά είναι η BLG. I'm excited about Honkyu again. Yeah, for sure. He's been making waves. Η FlyQuest θέλει συνεργασία, ρε μα λέγαμε είστε τεράστιοι streamers. Τεράστιοι. Driver, I feel like, has only gotten stronger and stronger as well. He's been playing a lot more carry matchups, so that's something to be interested in. And BLG, of course. CFO όπως γίνεται first pool, αφού βγήκανε πρώτοι στο region τους. Είναι οι πρώτες ομάδες από κάθε region. That is very true. I mean, Shadow came in παγκόσμιο really clutch for the και team. μετά ανάλυση με lore. Λες γάμο. Oh my Hey, να ζητήσω για συνέντευξη όχι τους goodness. παίκτες. Now we're going straight into it. Έχω ξεχάσει το stream. I think a lot of teams wouldn't want to be drawn. right here. Yeah. Gen G. Now remember the possible opponents versus Gen G would be 100 Thieves, PSG, Fnatic, or... Λοιπόν, τώρα τι μπάλες επιλέγει. 2 ή 3 είναι αυτό. Now if you want some popcorn, it would be Gen G versus Top Esports. Είναι τρίτο seed. Gen G PSG. Free game. Free game για την Gen G. Yeah, a bit of a rough matchup for anyone going against Gen G. Yeah. Όποιος και να παίζει με την Gen G έχανε. Okay, όποιος και να παίζει με την Gen G Better έχανε. get it out of the way now. Yeah. I mean, Maples come back. Να το πούμε και αυτό. Flash rolls of Α, εκτός αν ήταν η top, ισχύει. T1. FlyQuest T1! Team drawn, I believe, was FlyQuest. FlyQuest T1! Oh god, why? Whippo vs Doran! I knew the worst could happen. Καλό, πολύ καλό, πολύ καλό. Now FlyQuest. Εδώ είναι G2, εδώ είναι G2, εδώ είναι G2, εδώ είναι G2. Εδώ είναι G2, G2 top. Είναι G2 top. Why not? True. Είναι G2 top. G2, I believe, up against. Oh shit! Like that. Τι είχαν την πιο δύσκολη ομάδα. Yeah. What about your thoughts, Alex? Αυτό είναι το pool 3.